line is also a reason why Maisha is an excellent student. So we can say these lines are supporting sentences because all the sentences support the first sentence. Why? Maisha is an excellent student. And the last sentence, last year she got Student of the Year award from our school. This last line is actually emphasizing, giving more attention to the first line. That means she got the Student of the Year award. That means she is certainly an excellent student. So this paragraph is about one idea. What's the idea? Maisha is an excellent student. So it has one idea. Exactly. So what about the second paragraph? Let's see. So it is also the same topic, a good student. The first line is also same, Maisha is an excellent student. So we are supposed to mean that all these following lines should tell about Maisha and she is an excellent student. So let's see. She has one younger brother. She has one younger brother. The problem is there is no relationship between one younger brother and to become an excellent student. The next line, she loves to play badminton. And again, the later one, she always puts on nice dress. And this sentence, she loves chocolates a lot. All these lines cannot reason why Maisha is an excellent student. So all these lines cannot support the first sentence. So we can say that these are not the supporting sentences. And the last line, everyone in the class loves her very much. Again, it cannot emphasize first sentence. Another fact is, she has younger brother, that is another idea. She loves to play badminton. It is about her interest in games. She always puts on nice dress. It actually means that she is very much interested in putting on nice dresses. And she loves chocolate. It is actually another idea. She loves to eat chocolates. Okay, so we can say that it has more than one idea. So this cannot be a good paragraph. From this comparison, I think it is really clear to you what features we need to write a good paragraph. The first thing is topic sentence. Topic sentence expresses the main idea of the paragraph. Topic sentence is usually the first sentence in a paragraph. So topic sentence is usually the first sentence in a paragraph. Topic sentence tells who or what we are writing about, and main idea tells what we are writing about the topic. Very important things. Who or what we are writing about, and the main idea tells what we are writing about the topic. So main idea tells about that what about the topic. For example, Maisha is an excellent student. So what we saw in the last comparison. So here Maisha is our topic. Yes, Maisha is topic. And is an excellent student is our main idea. Main idea. So here we can say topic actually introduces the main idea and main idea leads the paragraph. Exactly. So next lines will be about the main idea. Why Maisha is an excellent student. So topic sentence I think is clear. Now we can see an example in a paragraph. Now we will find out that what the topic sentence here. So topic sentence is the first sentence in the paragraph. Trees are very useful to us. So we can say this first sentence is the topic sentence. They give us oxygen to breathe.
In hot weather, they give us shelter in the shade. They add a beautiful color to the surroundings. Also, they make soil fertile to cultivate crops. We can use their woods to make furniture. Besides, trees keep our environment fresh. Without trees, our earth would be difficult to live in. So, in this first line, the topic is trees. And the main idea is are very useful to us. Now see, what about the next line? They give us oxygen to breathe. So this line gives us the logic why trees are very useful to us, because they give us oxygen to breathe. In hot weather, they give us shelter in the shade. So it is another usefulness of trees. They add a beautiful color to the surroundings. Again, it is another reason why they are useful. Also, they make soil fertile to cultivate crops. So this also gives the logic why trees are very useful. So I think it is really clear to you. So if we write the topic sentence, the following sentence must support this topic sentence. Or otherwise we can say that with this main idea, we need to keep a relationship in the following sentences. Now we will see whether you can identify a good topic sentence. Let's see. So what you need to do, you need to read the following paragraph and find out the best topic sentence from the options. Yes. So this is the paragraph. The first sentence is vacant. You need to find out from these two options which one will be the right one. So we can read out the following sentences. She works whole day and night. She wakes up early in the morning and goes to bed late at night. She remains busy to prepare food, to look after children, and to manage other family matters. She doesn't have any free time at all. So we can see here, she works whole day and night. Okay. She wakes up early in the morning and goes to bed late at night. She remains busy to prepare food. Okay, this kind of activities she does. And finally, we find a sentence that she doesn't have any free time at all. So with this every line, what do you think about that? What should be the topic sentence? Mrs. Aisha is a good housewife, or Mrs. Aisha is a busy housewife? I think you're right. The answer will be Mrs. Aisha is a busy housewife. Why? Because whole night she works and whole day she works. She wakes up early and go to bed at night late, and she remains busy to prepare food, look after children and other family matters. And finally, she doesn't have any free time. So it means that she is really busy. So this is actually our main idea. And Mrs. Aisha is the topic. Exactly. Now the next discussion is supporting sentences. So what are supporting sentences? Supporting sentences explain and support the main idea. We can sometimes give some examples for supporting the topic sentence. And we can also give reasons. Yes, it is also important. Again, supporting sentences can show a process step by step. These are the features of supporting sentences. So we can go to an example. We take same short paragraph to give example. I think it will be very easy to understand everything. So previously we fixed that trees are very useful to us. This is actually the topic sentence. Yes, this is actually topic sentence. So they give us oxygen to breathe. So why this sentence is called supporting sentence? Because they give us oxygen to breathe. So this is the reason, exactly. This is the reason why trees are very useful to us. This is actually a reason. See the next line. In hot weather, they give us shelter in their shade. So it is also another reason why they are useful.
They add a beautiful color to the surroundings. Again, it is also a reason why they are useful. Also, they make soil fertile to cultivate crops. So same, this is also a reason. And next, we can use their woods to make furniture. So this is also the usefulness of trees. Besides, trees keep our environment fresh. Another important usefulness. So we can say all these lines here support the main idea. Support the main idea, exactly. So what's the main idea? Are very useful to us. So I think you got it. Supporting sentences always support the main idea. Now we will go to practice session. So you need to find out which one is wrong supporting sentence. Yes. So this is a short paragraph. Let's see. People should not eat junk food. It looks very appealing and tastes sweet, but it is not good for the body. Junk food is really fun to eat, and children like to eat this kind of foods very much. Foods like chips, burger, crepes, cakes, biscuits are high in animal fats. Sweets and fizzy drinks like cola and lemonade are high in sugar. It often contains added chemicals which make it taste soothing. People eating too much junk food are likely to face several health complications and fatal diseases. So let's see which supporting sentence is not correct. The first one, it often contains added chemicals which make it taste soothing. Okay, so we get the line here. It often contains added chemicals which make it taste soothing. Okay, think about that. The main idea is should not eat junk food. People hear the topic and should not eat junk food is the main idea. So do you think that this supports this main idea? It often contains added chemical? Yes, added chemicals. It is not good for health and we should not eat which is not good for health. Exactly. So it actually supports. So we cannot take it because we need to find the wrong supporting sentence. See the next option. Junk food is really fun to eat and children like to eat this kind of foods very much. So this line is actually the opposite of the main idea. The main idea is saying should not eat junk food. But here sentence says that children love to eat this kind of junk food. So this is the wrong supporting sentence. I think you get the idea. Okay. Now we can go to the next important feature to write a good paragraph, and that is concluding sentence. Concluding sentence is the last line in a paragraph. So concluding sentence is the last line in a paragraph. Yes. Concluding sentence repeats. What repeats? The main idea, but not in the same word, in different words. Yes. And the last one, remember, concluding sentence can never create a new idea. A new idea. Yes. So I think we need to clear what we mean by creating a new idea. So let's see the example. It will be clear to you. So from the last discussion, we know that it is actually the topic sentence. And all these lines here are the supporting sentence. Yes. Now see, the last line is the concluding sentence. Yes. This is the concluding sentence. So how it repeat the topic sentence? We need to be very careful. Let's see. Without trees, our earth would be difficult to live in. And the topic sentence says trees are very useful to us. So similarly, this is actually about the usefulness of trees. Without trees, earth would be difficult to live in. So we need trees. Trees are very useful.
Exactly. So this last line actually repeat the main idea. Okay. Now what about the new idea? We cannot add in our concluding sentence. Yes, let's see. Okay. Now you can see that I replace the concluding sentence with trees have life. Okay. We all know that trees have life. But can we take it as a concluding sentence? See, the topic sentence is about the usefulness of trees. But if we say trees have life, it's actually new information or new idea. So it is not accepted. So I think now it is clear. We can never add any new idea in the concluding sentence. We must repeat in different words about the topic sentence or main idea. Now we go to the practice session as usual. Read the paragraph and find out the best concluding sentence. Yes. So this is the paragraph. As English is an international language, we cannot illustrate the importance of English in words. For higher education, we need to learn the English language. English is the storehouse of all knowledge of most of the books. Even all the books on higher education in every sector of knowledge are written in English language. If we want to acquire vast knowledge and higher education in any sector, we need to take help from those books. So what will be the concluding sentence? Yes, let's see. So first one is, so if we don't know English better, we will fail to keep pace with the running world. So to make a perfect concluding sentence, we need to see what is the topic sentence. Yes. As English is an international language, we cannot illustrate the importance of English in words. That means English is very important. Importance of English. So if we don't know English better, we will fail to keep pace with the running world. I think it is similar. It also says that you don't know English, okay, you will fail. That means English is important. So it repeats the main idea. Okay, let's see the next option. Learning English is really difficult for students. Oh, never. It can never repeat the topic sentence. So it is not the right answer. The answer is A. Now let's recap what we have learned so far. We have learned what is a paragraph. Then we learned that topic sentence, the first line in the paragraph, which is the main idea. Then we learned that what are the supporting sentences. This is the main body giving support to that topic sentence. And next we learned that concluding sentence. Last line in the paragraph emphasizing the topic sentence by repeating in different words. Now there will be homework. So homework is here. I'm giving you a topic sentence. You need to write down what? Supporting sentences and concluding sentence. Remember, you need to write at least 10 sentences about the topic. So what's the topic sentence? Internet has become an important parcel in everyday work. Very common topic. So remember, after completing this homework in a separate notebook, you must submit it to your English teacher when your school opens. It's a part of continuous assessment. Follow the instruction of government and stay safe. Thank you again from Amar Ghore, Amar School. If you want to watch this lesson again, just keep watching Amar Ghore, Amar School and our YouTube channel. See you again.
শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তোমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের পাঠ। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, গত পাঠে আমরা নতুন দুটি বিষয়ে রচনা লেখা শিখেছিলাম। তার ধারাবাহিকতায় আজ আমরা শিখব আরো নতুন দুটি বিষয়ে আমরা কিভাবে রচনা লিখতে পারি সেটি। আজকের বিষয় হচ্ছে বর্ষাকাল এবং বাংলাদেশের জাতীয় ফুল। এই পাঠ শেষে আমরা কি কি শিখব, চলো সেগুলো দেখে নেই। আমরা বর্ষাকাল সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করতে পারবো। ঋতু সম্পর্কিত অন্যান্য প্রবন্ধ, যেমন তোমার প্রিয় ঋতু, এরকম কোন রচনা লিখতে পারবো। আমরা বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করতে পারবো এবং ফুল সম্পর্কিত অন্যান্য প্রবন্ধ, যেমন তোমার প্রিয় ফুল অথবা একটি জলজ ফুল, এরকম রচনা লিখতে পারবো। চলো আমরা প্রথমে বর্ষাকাল দিয়ে শুরু করি। আমরা সবাই জানি, তাই না, বাংলাদেশ হচ্ছে 6টি ঋতুর দেশ। অনেকেই ভাবে যে এই 6টি ঋতুর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ঋতু হচ্ছে বর্ষাকাল। এখন চলো দেখি এই সুন্দর ঋতুটিকে আমরা আরো কত সুন্দরভাবে আমাদের রচনায় ফুটিয়ে তুলতে পারি। তোমরা যখন বর্ষাকালের কথা চিন্তা করো, তখন তোমাদের বর্ষার কথা শুনে প্রথমে কিসের কথা মনে হয় বলো তো? আমার যেটা মনে হয়, আমার কাছে বর্ষা মানে বৃষ্টি। যখন বর্ষার কথা মনে হয়, আমার কেবলই মনে হয় সারাদিন মুষলধারে অনবরত বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। আমি জানি না তোমাদের এরকম মনে হয় কিনা। তোমরা কি এখন জানো বাংলা কোন মাস চলছে? এখন বাংলা ভাদ্র মাস। এই তো মাত্র দুদিন আগেই আষাঢ় মাস মানে বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেল। তার মানে আষাঢ় এবং শ্রাবণ, এই 2 মাস মিলে হচ্ছে বর্ষাকাল। চলো দেখে নেই বাংলা 12 মাসের মধ্যে বর্ষার স্থান ঠিক কোথায়। এখানে আষাঢ় শ্রাবণ এই 2 মাস মিলে হয় বর্ষাকাল। তবে বর্ষা কিন্তু কখনো কখনো আমাদেরকে একটু দেরিতে ছেড়ে যায়, ঠিক শ্রাবণ মাসেই চলে যায় না। আমরা কখনো কখনো বর্ষাকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত পেয়ে থাকি। এখন তোমরা যখন বর্ষাকাল নিয়ে রচনা লিখবে, তখন বর্ষা সম্পর্কে সংক্ষেপে 2-1 কথায় শুরু করে তারপর বর্ষা কোন মাস থেকে কোন মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল থাকে এবং কখনো কখনো সেটি ভাদ্র মাস পর্যন্ত যায়, সেগুলো উল্লেখ করতে পারো। উল্লেখ করে তুমি তোমার বর্ষাকালের সূচনা অংশটি লিখতে পারো। এরপর চলো দেখে নেই মূল বক্তব্যে আমরা কি লিখব। আমরা জানি যে রচনার মূল বক্তব্যটা একটু বিবরণমূলক, বর্ণনামূলক হয়। তো সেখানে আমরা এটাও জানি যে আমরা সবটুকু তথ্য একেবারে লিখে ফেলবো না। আমরা আমাদের তথ্যগুলোকে ছোট ছোট অনুচ্ছেদ করে সাজিয়ে তারপর লিখব। তো সেখানে যখন তুমি অনুচ্ছেদ করে লিখবে, সেখানে তুমি প্রথম অনুচ্ছেদ রাখতে পারো প্রকৃতির অবস্থা, মানে বর্ষায় প্রকৃতির অবস্থা কেমন থাকে, প্রকৃতিতে কোন রকম পরিবর্তন আসে কিনা, বা পরিবর্তন এলেও সেটি কিরকম পরিবর্তন। যেমন বর্ষায় বৃষ্টির পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থাকে, সারাদিন অবিরাম বৃষ্টি পড়তে থাকে। যেমন দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছি অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে, মেঘ হচ্ছে, মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ছে। এছাড়া বর্ষাকালে গাছপালার অবস্থা কেমন থাকে সেটিও লিখতে পারো। বর্ষায় গাছপালার পরিবর্তন বোঝার জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে নিজের কোনো বাগান। ধরো তোমার যদি কোনো বাগান থাকে, সেখানে গিয়ে তুমি লক্ষ্য করে দেখবে তোমার কোনো গাছ যদি মৃতপ্রায় থাকে, কিন্তু বর্ষা চলে আসলে দেখবে যখন বৃষ্টি হয় তোমার গাছগুলো সজীব সতেজ হয়ে উঠবে। এটা বর্ষার একটা বড় গুণ। বর্ষা প্রকৃতিকে সজীব সতেজ করে তোলে। বর্ষাকালে বৃষ্টির কারণে প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন হয় সেটা আমরা মাত্রই বললাম। বর্ষায় বৃষ্টির কারণে প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন আসে, এর সাথে মানুষের মনে কি কোনো পরিবর্তন আসে? তোমরা কখনো লক্ষ্য করেছো? একটু চিন্তা করে খাতায় লেখো তো তোমাদের কি কি করতে ইচ্ছা করে। যেমন হতে পারে কারো ছবি আঁকতে ইচ্ছা করে, কারো ছবি তুলতে ইচ্ছা করে, কিংবা বর্ষায় কারো হয়তো বিশেষ কিছু রান্না করে খেতে ইচ্ছা করে। এই যে মানুষের মনে এই পরিবর্তনটা আসে, কারণ কি তোমরা জানো? কারণ হচ্ছে ঋতুর সাথে, পরিবেশের সাথে মানুষের গভীর একটা সম্পর্ক আছে, একটা যোগাযোগ আছে। তাই প্রকৃতিতে যখন কোনো পরিবর্তন আসে, সেই পরিবর্তনের ছোঁয়া মানুষের মনেও আসে। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই পরিবর্তন কিন্তু শুধু মানুষের মধ্যেই আসে না। এই পরিবর্তন সমস্ত প্রাণীকুলের মধ্যে, সমস্ত জীব জগতের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। যেমন ধরো বর্ষাকালে ব্যাঙ দেখবে খুব ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করে ডাকে, কিংবা খুব মেঘ করলে ময়ূর পেখম তুলে নাচে। এরকম সমস্ত প্রাণীকুলের মধ্যেই একটা সাড়া ফেলে দেয় বর্ষা। বর্ষা এলে এই যে ময়ূরের এত আনন্দ, সেটা দেখে কবি মজা করে বলেছেন, মেঘ গুড়গুড় মেঘলা দিনে ময়ূর ডাকে কেকা, সবাই লুকায় ঘরের কোণে ময়ূর নাচে একা। এভাবে দেখো
প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনার পাশাপাশি সব মানুষ এবং প্রাণীর মধ্যেও যে বর্ষা প্রাণের আনন্দ ধারা নিয়ে আসে, এই ব্যাপারটা উল্লেখ করে তোমরা একটি অনুচ্ছেদ করতে পারো। এরপর তোমরা লিখতে পারো বর্ষার রূপ নিয়ে, মানে বাংলাদেশে বর্ষা কি রূপে থাকে সেটি নিয়ে লিখতে পারো। যেমন আমরা জানি এই সময় নদী, নালা, খাল, বিল সবকিছু, সমস্ত জলাশয় পানিতে টইটুম্বুর থাকে, থই থই করতে থাকে পানি। অনেক সময় দেখা যায় দিনের পর দিন আমরা সূর্য দেখি না, সারাদিন মেঘ বৃষ্টির খেলা চলতে থাকে এবং মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে থাকে। এই মুষলধারে বৃষ্টির কারণে প্রকৃতিতে যত দূষণ, ধুলো, ময়লা এগুলো থাকে, সেগুলো ধুয়ে মুছে গাছপালা, পরিবেশ একেবারে সজীব প্রাণবন্ত করে তোলে। দেখে যেন মনে হয় যে প্রকৃতি নবরূপে সেজে আমাদের সামনে এসেছে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে অনবরত বৃষ্টির কারণে প্রকৃতি খুব ঠান্ডা থাকে এবং একটা শীতল আবহ থাকে। তবে বর্ষায় মানুষের মধ্যে একটু অলসতা কাজ করে, মন খুব উদাস হয়ে যায়, একেবারেই ইচ্ছা করে না ঘরের বাইরে যেতে। বর্ষায় মানুষের মনের এই অবস্থা নিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার আশার কবিতায় বলেছেন, নীল নবঘনে আশার গগনে তিল ঠাই আর নাহিরে, ওগো আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে। এই যে মানব মনের অস্থিরতা, স্থবিরতা চলে আসে, সেটা নিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা এখানে কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছি। তোমরাও এভাবে প্রসঙ্গক্রমে আসতে পারে এরকম কিছু উল্লেখ করতে পারো। তোমরা যখন শহর থেকে গ্রামে বেড়াতে যাও কিংবা গ্রাম থেকে শহরে বেড়াতে যাও, তখন একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলে দেখবে গ্রামের যে বর্ষা বা শহরে যে বর্ষা, দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কিরকম পার্থক্য দেখো, বর্ষার যে প্রকৃতি, তারপর মানুষের জীবনযাপন, কর্মব্যস্ততা, এই বিষয়গুলোতে বর্ষা একটা বিরাট পার্থক্য এনে দেয়। চলো এখন দেখি পল্লী গ্রামে বর্ষা কেমন হয়। গ্রামে সাধারণত বর্ষাকালে নৌকার ব্যবহার অনেক বেড়ে যায়, কারণ অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে রাস্তাঘাট, জমি, খাল, বিল সবকিছু পানিতে ডুবে যায় এবং তখন নৌকা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না চলাচলে। তাই নৌকার ব্যবহার অনেক বেড়ে যায়। এছাড়া গ্রামে জীবনযাত্রা কিছুটা থমকে যায়। যেমন ধরো বর্ষাকালে বৃষ্টি যত বাড়তে থাকে, মানুষের কাজকর্ম তত কমতে থাকে। তাহলে পুরুষরা তখন কাজকর্মহীন হয়ে ঘরে বসে থাকে কিংবা ঘরে টুকটাক কাজ করে অথবা গল্প করে, মহিলারা সেলাই করে, আড্ডা দেয়, এভাবে তারা সময় কাটায়। আচ্ছা, তোমরা যারা গ্রামে আছো, তোমরা যখন বর্ষাকালে বিদ্যালয়ে যেতে চাও, তখন বৃষ্টি আর কাদায় তোমরা কি কি সমস্যার মুখোমুখি হও বলতো? তবে একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, বর্ষায় যখন মাটি নরম হয়ে যায়, তখন সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো গ্রামে তখন জমি চাষ করা খুব সুবিধা হয়ে যায়, কারণ মাটি তখন নরম থাকে আর কৃষকেরা মনের আনন্দে জমিতে বর্ষাকালীন বিভিন্ন শস্য যেমন আউশ ধান, আমন ধান, পাট এগুলোর চাষ করতে পারে। আর শহরের বর্ষার ক্ষেত্রে দেখো, শহরের বর্ষায় উপভোগের চেয়ে সমস্যাটা একটু বেশি। তোমরা বর্ষাকালে কি কি সমস্যার মুখোমুখি হও একটু নোট রাখো। যেমন তোমরা যখন স্কুলে যেতে চাও, তখন রাস্তায় জলাবদ্ধতা দেখতে পারো, পানি জমে যায় বা গাড়ি চলছে না, এরকম সমস্যা থাকতে পারে। তোমরা কি কি সমস্যার মুখোমুখি হও সেটি একটু নোট করে রাখো, কারণ এরপর যখন তোমরা বর্ষাকাল রচনা লিখবে, তখন তোমাদের এই নোটগুলো কাজে লাগবে। শহরে বর্ষার একটি বড় সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে বর্ষায়, এবং অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে যখন জলাবদ্ধতা হয় তখন রাস্তাঘাটে যান চলাচল ব্যাহত হয়। এভাবে গ্রামে এবং শহরে বর্ষা যে আলাদা রূপ নিয়ে আসে, দুই জায়গায় বর্ষার দুই রকম অনুভূতি, সেটা তোমরা আলাদা করে এরকম আলাদা অনুচ্ছেদে লিখতে পারো। এখন একটু ভেবে দেখো তো, আমাদের সমাজে কোন কোন শ্রেণী পেশার মানুষের বর্ষায় খুব অসুবিধা হয়। যেমন যারা ছিন্নমূল, তাদের বর্ষায় খুব অসুবিধা হয়, তাদের ঘর থাকে না। যারা রিক্সা চালায়, তারা অতিরিক্ত বৃষ্টিতে বের হতে পারে না। এরকম দিনমজুররা বর্ষাকালে কর্মহীন হয়ে পড়ে। বা এরকমও হতে পারে যে কোনো শ্রেণী পেশার মানুষের বর্ষায় উপার্জন বেড়ে যায়। যেমন ধরো বর্ষাকালে অনেক মাছ পাওয়া যায়, তাই আমরা বলতে পারি জেলেদের উপার্জন তখন বেড়ে যায়। তো এখন দেখো, তার মানে আমরা বুঝতেই পারছি বর্ষার অনেক উপকারিতা আছে, আবার অপকারিতাও আছে। এখন তোমরা আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদ করে উপকারিতা এবং অপকারিতা লিখতে পারো। বর্ষাকালের একটি প্রথম এবং প্রধান উপকারিতা হচ্ছে দূষণ কমে যাওয়া, বিশেষ করে বায়ু দূষণ কমে যাওয়া। যেমন ধরো শহরে মানুষ অনেক বেশি, শহরে যানবাহন অনেক বেশি, শহরে ধুলা বালি ময়লা অনেক বেশি থাকে, যার জন্য শহরে দূষণটাও অনেক বেশি। শহরে যখন বর্ষাকাল আসে, যখন অনবরত বৃষ্টি হয়,
তখন খেয়াল করে দেখবে রাস্তাঘাট, গাছপালা, পরিবেশ অনেক শীতল হয়ে আসে, পরিচ্ছন্ন হয়ে আসে, যার কারণে তখন আমরা বলতে পারি যে শহরের বায়ু দূষণ কমে যায়। এছাড়া বর্ষাকালে অনেক রকমের ফুল, ফল, বিল, ঝিলে, কলমিলতা, হেলেঞ্চা লতা এগুলো দেখা যায়। আর বর্ষাকালে প্রচুর শাপলা পাওয়া যায় তখন। এছাড়া বনে বিভিন্ন রকম ফুল যেমন কদম, কেয়া, গন্ধরাজ এই ধরনের ফুল অনেক বেশি ফোটে, এগুলো পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন রকমের ফল দেখো, বর্ষার বিভিন্ন ফল, পেয়ারা, আমড়া, জামরুল, জাম এগুলো পাওয়া যায়। এখন চলো আমরা একটু দেখি যে বর্ষার অপকারিতা কি কি হতে পারে। বর্ষার একটি প্রধান অপকারিতা হতে পারে, আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি ছবিতে, যে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে আমরা বর্ষার অপকারিতাগুলো কি কি লিখতে পারি? বর্ষার অপকারিতা আমরা প্রথমত লিখতে পারি অতিরিক্ত বৃষ্টিতে বন্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। দ্বিতীয়ত আরেকটি হতে পারে জনজীবনে স্থবিরতা নেমে আসে, কারণ রাস্তাঘাটে পানি জমে যায়, যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, যার কারণে জনজীবনে স্থবিরতা নেমে আসে। আরেকটি বিষয় হতে পারে জলাবদ্ধতা। অনেক জায়গায় দেখবে যখন বর্ষায় প্রচন্ড বৃষ্টি হতে থাকে তখন জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এগুলো হচ্ছে বর্ষার অপকারিতা। এখন আমি উপকারিতা এবং অপকারিতা কয়েকটি করে তোমাদের বলেছি, তোমরা আরেকটু চিন্তা করো, করে দেখো বর্ষার আরো কিছু উপকারিতা বা অপকারিতা লেখা যায় কিনা। তবে উপকারিতা এবং অপকারিতা লেখার সময় একটা বিষয় অবশ্যই খেয়াল করবে, কোনো দিকে পক্ষপাতিত্ব না করে একেবারে নিরপেক্ষভাবে লেখার চেষ্টা করবে। বর্ষার ভালো দিক এবং খারাপ দিক দুটো আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদ করে লিখবে। এরপর একেবারে শেষে এসে আমরা যখন উপসংহার লিখব তখন বর্ষা সম্পর্কে তুমি কিছু সমাপ্তিসূচক কথা বলতে পারো, যেমন বর্ষার অপকারী দিক থাকলেও মূলত কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে বর্ষা আসে আশীর্বাদ হয়ে। বর্ষা আছে বলেই বাংলাদেশের সবুজের এত সমারোহ। বর্ষার সৌন্দর্য বাংলার লোকজীবনে, জাতীয় জীবনে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এভাবে সংক্ষেপে একেবারে সমাপ্তিসূচক কিছু বলে তোমরা উপসংহার টানতে পারো। বর্ষাকাল রচনা আমরা কিভাবে লিখতে পারি আমরা দেখলাম। এখন চলো দেখে নেই জাতীয় ফুল শাপলা নিয়ে যদি আমরা রচনা লিখতে চাই আমরা তখন আমাদের রচনাটি কিভাবে সাজিয়ে লিখতে পারি। জাতীয় ফুল শাপলা নিয়ে বলার আগে আমি তোমাদের ছোট্ট করে একটু বলতে চাই, এই যে জাতীয় ফুল, এই জাতীয় কথাটা আমরা কেন ব্যবহার করি। এই জাতীয় ফুল মানে হচ্ছে এই ফুলটিকে আমরা জাতীয় মর্যাদা দিয়েছি। শুধু জাতীয় ফুল না, জাতীয় ফল, জাতীয় পাখি, জাতীয় পশু, জাতীয় গাছ, জাতীয় মাছ, এরকম বেশ কিছু জাতীয় প্রতীক আমাদের রয়েছে। কিন্তু আমরা কি জানি এই জাতীয় প্রতীকগুলো কিসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়, বা এদেরকে এই যে জাতীয় মর্যাদা দেওয়া হয়েছে সেটা কেন দেওয়া হয়? এই ছকটি লক্ষ্য করলে দেখবে যখন কোনো বিষয়কে জাতীয় মর্যাদা দেওয়া হবে তখন ওই বস্তুটি বা বিষয়টি উৎপত্তি, সহজলভ্যতা কেমন, সহজে পাওয়া যায় কিনা, বা কোনো দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক জীবনধারা, জাতীয় আদর্শ এগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে কিনা সেগুলো বিবেচনা করা হয়। যেমন ধরো বাংলাদেশে অনেক ফুল আছে, কিন্তু আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি কেন শুধু শাপলাকেই জাতীয় ফুল বলা হয়? এর কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ এবং শাপলা একটি জলজ ফুল। তার মানে বাংলাদেশের নদী, নালা, খাল, বিল যে কোনো জলাশয়ে শাপলা ফুল খুব সহজেই ফোটে এবং খুব সহজভাবেই পাওয়া যায়। সেই সাথে আমাদের জাতীয় জীবনেও শাপলার প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। এই কারণে শাপলাকে এই বিশেষ মর্যাদাটি দেওয়া হয়েছে। এখন চলো দেখি শাপলা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জেনে আমরা কিভাবে জাতীয় ফুল শাপলা এই প্রবন্ধটি রচনা করতে পারি। তোমরা তোমাদের রচনার শুরুতেই যখন লিখবে তখন ভূমিকাটি এভাবে লিখতে পারো। শাপলা আমাদের অতি পরিচিত একটি ফুল। এটি বর্ষাকালীন ফুল হলেও অন্যান্য ঋতুতেও এই ফুল ফোটে। এছাড়া শাপলা দেশের সব জায়গায় অতি সহজেই পাওয়া যায় এবং এর সৌন্দর্য অতুলনীয়। তাই শাপলাকে আমাদের জাতীয় ফুল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপরে তোমরা লিখতে পারো জাতীয় ফুল শাপলা কোথায় পাওয়া যায়, মানে প্রাপ্তি স্থান কোনটি। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি শাপলা একটি জলজ ফুল, তাই আমরা খুব সহজেই বলতে পারি যে কোনো পুকুর, ডোবা, হাওর, বাওর, বিল এই ধরনের জলাশয়ে শাপলা ফুল ফোটে। এছাড়া বর্ষাকালে যখন জমিতে পানি জমে তখনও আমরা সেখানে শাপলা পেতে পারি। সাধারণত আমরা শাপলার চাষ করি না, কিন্তু আজকাল শাপলার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কেউ কেউ বাড়ির ছাদে শাপলার চাষও করছে। এরপর
খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুচ্ছেদ ব্যবহার করতে পারো, সেটি হচ্ছে জাতীয় জীবনে শাপলা ফুলের ব্যবহার। তোমরা হয়তো ভাবতে পারো একটি ফুলের জাতীয় জীবনে ব্যবহার আবার কেমন হতে পারে। দেখো, বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে শাপলার বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। যেমন দেখো, এটি একটি মুদ্রা, এটি বাংলাদেশের 2 টাকার কয়েন বা 2 টাকার মুদ্রা। এরকম 1 টাকা, 5 টাকার মুদ্রায়ও শাপলা ফুলের এই প্রতীকটি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া কয়েকটি নোট, কয়েকটি কাগজের নোট, যেমন 2 টাকা, 10 টাকা, এরকম কয়েকটি কাগজের নোটেও বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলার এই প্রতীকটি ব্যবহার করা হয়। এই ছবিটি দেখো, আমি নিশ্চিত তোমরা এই ছবিটি আরো অনেক জায়গায় দেখেছো। তোমরা সবাই মোটামুটি এর সাথে পরিচিত। এটি বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক এবং এই প্রতীকের নকশাও করা হয়েছে শাপলা থেকে। এছাড়া আরো কিছু ব্যবহার রয়েছে, যেমন ধরো, দেখো, এটি একটি পুরনো ডাক টিকিট। এই ডাক টিকিটটিও শাপলার ছবি সম্বলিত। এরকম ভাবে জাতীয় জীবনে শাপলার বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে, যেগুলো তোমরা তোমাদের রচনায় উল্লেখ করতে পারো। এরপর উল্লেখ করতে পারো শাপলা কত রকমের হয়। যেমন ধরো, দেখো, এখানে আমরা নীল শাপলা দেখতে পাচ্ছি, লাল শাপলা দেখতে পাচ্ছি, সাদা শাপলা দেখতে পাচ্ছি। আমরা এরই মধ্যে জেনে গেছি যে শাপলা কোথায় কোথায় পাওয়া যায়। গ্রামের পুকুরে, ডোবা, ঝিল, হাওর, বাওর, এরকম যে কোনো জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে শাপলা পাওয়া যায় এবং এই যে বিভিন্ন রকমের শাপলা পাওয়া যায়, বিভিন্ন রঙের শাপলা পাওয়া যায়। কিন্তু সব শাপলাকে আমরা জাতীয় ফুল বলতে পারবো না। আমরা শুধু জাতীয় ফুল বলবো সাদা শাপলাকে। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য যে আমরা সব শাপলাকেই জাতীয় ফুল বলতে পারি না। আমরা শুধু সাদা শাপলাকে জাতীয় ফুল বলবো। কেন বলবো? কারণ সাদা শাপলা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় এবং এর সহজলভ্যতার কারণে আমরা শুধু সাদা শাপলাকেই জাতীয় ফুলের মর্যাদা দিয়েছি। এর পরের অনুচ্ছেদে তোমরা শাপলার বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারো। যেমন আমরা সবাই জানি শাপলা দেখতে কেমন। শাপলা এটি জলজ উদ্ভিদ। কোনো স্রোত নেই এমন জলাশয়ে সাধারণত শাপলা হয়। শাপলার মূল বা গোড়াটি এরকম কাদার মধ্যে ডুবে থাকে। জলাশয়ের পানি যখন বাড়তে শুরু করে তখন পানির সাথে সাথে শাপলার এই ডাঁটাও বড় হতে থাকে। পাতাগুলো হয় এরকম গোলাকৃতির এবং সাধারণত এগুলো এক একটা বড় থালার মতো হয় এবং পাতা, কলি এবং ফুল পানির উপরে এরকম ভাসতে থাকে। এছাড়া শাপলা যখন কুঁড়ি অবস্থায় থাকে তখন সেটি দেখতে অনেকটা ছোট কলার মোচার মতো দেখা যায় এবং এই কুঁড়িটি 2-1 দিনের মধ্যে ফুটে সম্পূর্ণ ফুলে পরিণত হয়। আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করো, আমরা গাছের কথা জানলাম, আমরা ফুলের কথা জানলাম। এখন শাপলা ফুল থেকে কিভাবে তুমি নতুন আরেকটা চারা গাছ জন্মাতে পারো সেটা কি জানি আমরা? শীতকালে যখন এই জলাশয়গুলোতে পানি থাকে না তখন এই শাপলা গাছগুলো মরে যায়, কিন্তু এদের বীজগুলো মাটিতে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। যখন বর্ষা আসে, বর্ষায় নতুন করে পানি আসে, তখন নতুন পানি পেয়ে এই বীজ থেকে শাপলার চারা নতুন করে জন্মায়। এখন চলো আমরা কয়েকটি ছবি দেখে নিই। দেখো, এখানে দেখা যাচ্ছে শাপলার একটি পাতা। এটি হচ্ছে শাপলা কুঁড়ি বা কলি এবং এটি হচ্ছে শাপলার বীজ, যে বীজ থেকে শাপলার গাছ হতে পারে। এরপর তোমরা শাপলার উপকারিতা, অপকারিতা এগুলো লিখতে পারো। তোমরা হয়তো ভাবতে পারো যে একটি ফুলের উপকারিতা কি হতে পারে কিংবা অপকারিতা কি হতে পারে। চলো দেখে নেই কিছু উপকারিতা। শাপলা ফুলের প্রথম যে উপকারিতা সেটি হচ্ছে শাপলার সৌন্দর্য। শাপলার সৌন্দর্য এত মনোমুগ্ধকর যে মানুষের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে থাকে। এছাড়া আরেকটি উপকারিতা হচ্ছে শাপলাকে কিন্তু আমরা খাদ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহার করি। অনেকেই দেখবে শাপলাকে সবজি হিসেবে খেয়ে থাকে বা অনেক সময় শাপলার বীজ থেকে আমরা খই তৈরি করতে পারি। যেহেতু শাপলা একটি ফুল, শাপলাকে সাজসজ্জার উপকরণ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়, যেমন মঞ্চ সজ্জার কাজ বা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কখনো কখনো শাপলার ডাঁটা দিয়ে মালা গাঁথে। এখন চলো দেখে নেই শাপলার অপকারিতা কেমন হতে পারে। তোমরা হয়তো ভাবছো একটি ফুলের অপকারিতা কেমন হতে পারে। দেখো, আমি বলছি। এখানে একটি ধান গাছের মধ্যে একটি শাপলা ফুলকে দেখা যাচ্ছে। শাপলার অপকারী দিক হচ্ছে শাপলা ধান গাছের ক্ষতি করতে পারে। যেমন ধরো, ধান গাছে যদি একই সাথে ধান এবং শাপলা ফুল বেড়ে উঠতে থাকে তখন শাপলা ফুলের জন্য ধানের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ শাপলা ফুল যদি জমিতে থাকে তখন ধান গাছ বেড়ে উঠতে পারে না। এরকম ভাবে তোমরা চিন্তা করো, আর একটু চিন্তা করে তোমরা শাপলা ফুলের আরো কিছু উপকারিতা বা অপকারিতা এখানে যুক্ত করতে পারো।
শাপলা রচনার একেবারে শেষে এসে এই অনুচ্ছেদে মানে উপসংহারে বলতে পারো, নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে শাপলা কিভাবে পরিপূর্ণতা দান করেছে সেটি বলতে পারো। বাংলার মানুষের লোকজীবনে, জাতীয় জীবনে এর ভূমিকা এবং শাপলা অতুলনীয় সেগুলো বলে তুমি তোমার রচনা শেষ করতে পারো। চলো এবার দেখে নেই এই পাঠ থেকে আজকে আমরা কি কি জেনেছি। আমরা জেনেছি বর্ষা ঋতু সম্পর্কে, বর্ষায় বাংলার রূপ কেমন থাকে, শহরের এবং গ্রামের জীবনযাত্রায় বর্ষার প্রভাব, বর্ষার উপকারিতা, বর্ষার অপকারিতা, সেই সাথে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা, কেন বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা হয়েছে সেটি, ধরন এবং শাপলার নানাবিধ ব্যবহার, জাতীয় জীবনে শাপলার গুরুত্ব, উপকারিতা, অপকারিতা এগুলো সম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা বলতেই পারি যে আমরা সবাই এখন আজ যে তথ্যগুলো জানলাম সেগুলো ব্যবহার করে বর্ষাকাল এবং জাতীয় ফুল শাপলা নিয়ে আমরা রচনা লিখতে পারবো। শুধু বর্ষাকাল বা শাপলা নিয়েই নয়, আমি যদি এখন তোমাদের বলি তোমার প্রিয় ঋতু সম্পর্কে লিখো অথবা তোমার প্রিয় ফুল সম্পর্কে লিখো বা একটি জলজ ফুল নিয়ে রচনা লেখো, আমি আশা করছি তোমরা সেগুলোও লিখতে পারবে। তাহলে আজকে তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে তোমরা একটি জলজ ফুল এই শিরোনামে একটি রচনা লিখবে। তোমাদের বাংলা খাতায় বাড়ির কাজ করবে এবং স্কুল খোলার পর তোমাদের বাড়ির কাজের এই খাতাটি বাংলা শিক্ষকের কাছে জমা দিবে। এই বাড়ির কাজের মূল্যায়নের নম্বর তোমাদের ধারাবাহিক মূল্যায়নের সাথে যোগ হবে। তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সরকারি নির্দেশনা মেনে ঘরে অবস্থান করো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো। এই ক্লাসটি পুনরায় দেখতে চাইলে চোখ রাখো আমার ঘরে আমার স্কুল নামের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে। আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের পাঠে সবাইকে শুভেচ্ছা। আজকে আমরা গণিতের 10ম অধ্যায়ের সর্বসমতা ও সদৃশ্যতা নিয়ে আলোচনা করব। আজকে আমাদের পাঠের বিষয় সর্বসমতা ও সদৃশ্যতা কি এবং এদের মধ্যে পার্থক্য, বাহু, কোণ এবং ত্রিভুজের সর্বসমতা উপপাদ্য 1, বাহু ও কোণ বাহু উপপাদ্য। এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার ও আকৃতি থেকে সর্বসম এবং সদৃশ্য আকার ও আকৃতি চিহ্নিত করতে পারবে, সর্বসমতা এবং সদৃশ্যতার পার্থক্য করতে পারবে, রেখাংশ, কোণ এবং ত্রিভুজের সর্বসমতা কখন হয় তা বিশ্লেষণ করতে পারবে, দুটি ত্রিভুজের সর্বসমতা প্রমাণ করতে পারবে। দেখো, এটি আমাদের 7ম শ্রেণীর গণিত বইটি। আচ্ছা, এটি আমার গণিত বইটি, তোমার কাছে আছে তোমার গণিত বইটি। চিন্তা করে দেখো তো, তোমার গণিত বইটি আর আমার গণিত বইটির আকার বা আকৃতি কি সমান হবে? আচ্ছা, এক কাজ করি, মনে করো এটি তোমার বইটি এবং তুমি তোমার বন্ধুর কাছ থেকে একটি বই নিয়ে এলে। দেখো, এটি তোমার বই আর এটি তোমার বন্ধুর বই। এখন এই দুটি বই তো আমরা চোখে দেখেই বুঝতে পারছি দুটি বই সমান। তারপরও বোঝার জন্য তোমার বন্ধুর বইটিকে তোমার বইটির উপর রাখো। এই যে বন্ধুর বইটিকে তোমার বইটির উপর রাখার পর আমরা দেখব বই দুইটি সব দিক থেকে মিলে গিয়েছে, তাই না? দৈর্ঘ্য কিংবা প্রস্থে সব দিক থেকে দুটি বই সমান। এখন তোমার এই বন্ধুর বইটিকে তুমি পাশে সরিয়ে রাখো। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি এই বইটি এবং এই বইটি, এই দুইটি বই সব দিক থেকে সমান হচ্ছে, তাই না? এই যে সব দিক থেকে সমান, একে এক কথায় কি বলে জানো? সর্বসম। মনে করো মা ঘর সাজানোর জন্য কয়েকটি ফুলদানি কিনে এনেছে। এই যে এই 3টি ফুলদানি কিনে এনেছে এবং মা কিন্তু একই আকারের 3টি ফুলদানি কিনেনি, 3টি ভিন্ন আকারের ফুলদানি কেনা হয়েছে। একটি বড়, এটি মাঝারি, এটি হলো ছোট। কিন্তু এই 3টি ফুলদানিরই নকশা একই রকম। লক্ষ্য করে দেখো, এদের আকার একরকম নয়, অর্থাৎ এই 3টি ফুলদানি ভিন্ন ভিন্ন আকারের। কিন্তু দেখো, দেখতে কিন্তু এই 3টি ফুলদানি
একই নকশার, তাই না? মানে বলা যায় একই রকমের, একই রকম দেখতে, একে বলা হয় সদৃশ্য। সদৃশ্য তার মানে আকার ভিন্ন হলেও একই রকম দেখতে হলে সেটি কিন্তু হয়ে যায় আমাদের সদৃশ্য। তাহলে এই তিনটি ফুলদানি আমাদের সদৃশ্য ফুলদানি, তাই না? এই তিনটি ফুলদানির একই রকম বা সদৃশ হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে কি বলে জানো? সদৃশ্যতা। আর এখানে যে দুইটি বই আছে, এই দুইটি বইয়ের সর্বসম হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় সর্বসমতা। তাহলে এখন আমরা যে বিষয় আলোচনা করব সেটি হলো সর্বসমতা এবং সদৃশ্যতা। এই যে সর্বসমতা, এই সর্বসমতাকে একবার একটি চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। সেটি দেখতে এমন একটি সমান এবং এর উপরে একটি বক্ররেখা। যেমন এখানে আমার এই দুইটি বই সর্বসম, তখন আমরা সর্বসম পুরো কথাটি না লিখে এই সর্বসম চিহ্নটি দিলেও বোঝা যাবে যে এই দুটি বই সর্বসম। এখন এখানে দেখো, এটি একটি সেট স্কোয়ার, আমাদের জ্যামিতি বক্সে থাকে, আর এটি তোমার বন্ধুর সেট স্কোয়ারটি। একই রকমের এই দুটি সেট স্কোয়ার সর্বসম কিনা আমরা এবার দেখি। তাহলে বন্ধুর সেট স্কোয়ারটিকে তোমার সেট স্কোয়ার উপরে রাখছি বা স্থাপন করছি। তাহলে দেখো দুটি সেট স্কোয়ারই কিন্তু পুরোপুরিভাবে মিলে যাচ্ছে, মানে এরা সব দিক থেকেই সমান। এই সেট স্কোয়ারটি যেহেতু ত্রিভুজ আকৃতির, তাই এদের প্রত্যেকটি বাহু একে অপরের সাথে মিলে গিয়েছে। এই কোণ মিলে যাওয়ার কারণে দুটি সেট স্কোয়ার সব দিক থেকে সমান হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি এই দুটি সেট স্কোয়ারই হুবহু একই রকম এবং একই আকারের, এবং একেই সর্বসমতা বলে। এখন আমরা এই সেট স্কোয়ারের মতো যদি দুটি ত্রিভুজ কল্পনা করি, এখানে এই দুটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলতে পারি এই দুটি ত্রিভুজ সর্বসম। এখন দেখো, সেট স্কোয়ারের বাইরের ত্রিভুজটির ভিতরে কিন্তু একটি ছোট ত্রিভুজ আছে। বাইরের ত্রিভুজটি এবং ভিতরের ত্রিভুজটি কিন্তু সমান না। সেট স্কোয়ারের ভিতরের ত্রিভুজটি সমান, এই ত্রিভুজটি এঁকে নিলাম। তাহলে দেখো এই যে এই দুটি ত্রিভুজ দেখতে কিন্তু একই রকম। আমরা এখানেই দেখেছি আসলে সেট স্কোয়ারের ভিতরের ত্রিভুজ এবং বাইরের ত্রিভুজ দেখতে একই রকম, এবং আমরা বলতে পারি এই দুটি ত্রিভুজ সদৃশ্য। বাইরের ত্রিভুজটি বড়, ভেতরের ত্রিভুজটি ছোট। তার মানে একটিকে যখন আরেকটির উপর স্থাপন করা হবে তখন কিন্তু এরা মিলে যাবে না, কারণ এরা দেখতে একই রকম হলেও এরা সদৃশ্য ত্রিভুজ। এই যে ছোট ত্রিভুজটিকে আমরা এই যে বড় ত্রিভুজটির ঠিক সেট স্কোয়ারের মতো করে রাখলাম। দেখো এর সাথে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে না, কিন্তু আমাদের কোণগুলো একই রকম হওয়ায় দেখতে এই দুটি ত্রিভুজই একই রকম লাগছে। এই ত্রিভুজটির সদৃশ্য ত্রিভুজ। তাহলে এরা হচ্ছে আমাদের সদৃশ্য ত্রিভুজ। তাহলে আরেকবার একটু খেয়াল করি, যে দুটি ত্রিভুজ পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে, যেমন এই দুটি ত্রিভুজ আমাদের সর্বসম ত্রিভুজ, আর যেই দুটি ত্রিভুজ দেখতে একই রকম কিন্তু সমান নয়, এই দুটি হচ্ছে সদৃশ্য ত্রিভুজ। তাহলে এই সদৃশ্য এবং সর্বসমের পার্থক্য কি? দেখতে এরা একই রকম কিন্তু এদের আকার কিন্তু এক নয়। আর যখন নাকি দুটি ত্রিভুজ বা দুটি আকার সর্বসম হবে তখন এরা সব দিক থেকে সমান হবে। এটি হচ্ছে আমাদের সদৃশ্য এবং সর্বসমর মূল পার্থক্য। এখন দেখো আমাদের বইতে এমনই দুটি আকার আছে, এটি হলো F1 এবং এটি হলো F2। এখন বই থেকে তো তুমি এই দুটি আকৃতিকে একটিকে আরেকটির উপর রাখতে পারবে না, তাই না? এক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখি যখন F2 কে F1 এর উপর রাখবো তখন এই আকার দুটি পুরোপুরি মিলে যাবে কিনা। এই F2 কে আমরা F1 এর উপর নিয়ে আসছি, তাহলে দেখো দুটি আকার মিলে যাচ্ছে কিনা। আমাদের এখানে নিচে আছে F1 এবং উপরে F2। এখন আমরা আবারও F1 এবং F2 কে আলাদা করে নিয়ে আসলাম। তাহলে আমরা বলতে পারি এই F1 এবং এই F2 সর্বসম, এবং সর্বসমতার চিহ্নটি আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি। এখন দেখো এখানে তো এই রেখাংশ আছে, সরল রেখাংশ, এটি সরল এবং এটি বক্র। এই রেখাংশগুলো কিন্তু সর্বসম হচ্ছে। এবারে আমরা দেখব কখন রেখাংশ সর্বসম হয়। এখন আমরা এখান থেকে এই রেখাংশটিকে আলাদা করে নিই এবং রেখাংশের দুটি বিন্দুর নাম দেই এ এবং বি। এটি হলো আমাদের এবি রেখাংশ। আবার এখান থেকে একটি রেখাংশ আমরা এবির উপরে এনে রাখি এবং এই দুটি রেখাংশের আকার কিন্তু সমান। এই রেখাংশের নাম দিয়ে আমরা সিডি রেখাংশ। যখন আমরা এই সিডি কে এবির উপর রাখবো বা স্থাপন করব, দেখব সিডি এবি কে পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছে। এবার সিডি এবং এবি কে আগের মতো আলাদা করি। তাহলে বুঝতে পারছি এই দুটি রেখাংশে দৈর্ঘ্য সমান হওয়ার কারণে এই দুটি রেখাংশ আমাদের সর্বসম হচ্ছে। তাহলে আমরা বলতে পারি রেখাংশের সর্বসমতার ক্ষেত্রে
দুটি রেখাংশ যখন একই দৈর্ঘ্যের হবে তখন রেখাংশগুলো সর্বসম হবে। যদি আমরা এই সিডি রেখাংশকে আরো বাড়িয়ে দিতাম তখন কিন্তু আমরা সহজেই বুঝতে পারতাম এবং এই বর্ধিত অংশের নাম দেই ই। এই সি রেখাংশ কিন্তু তখন আমার এই এবি রেখাংশের সমান হতো না। সেক্ষেত্রে এই এবি রেখাংশ এবং সিই রেখাংশ সমান না হয় এরা সর্বসম হতো না। সবশেষে আমরা এবি রেখাংশ এবং সিডি রেখাংশের সর্বসমতার ক্ষেত্রে বলতে পারি এবি রেখাংশ সর্বসম সি ডি রেখাংশ। এখন আমরা এই ত্রিভুজ থেকে কোণটি এখানে আনি এবং এই ত্রিভুজটির তিনটি বিন্দুর নাম দেই এ, বি এবং সি, এবং এই ত্রিভুজ থেকে এই কোণটি এখানে নিয়ে আসি। এই বিন্দুটি ডি, এই বিন্দুটি ই এবং এই বিন্দুটি হলো এফ। তাহলে আমাদের এখানে এই কোণটি হলো ডিইএফ। উপরে আছে আমাদের বিএসি কোণ এবং নিচে আছে ডিইএফ কোণ। এবারে আমরা দেখব কোণের সর্বসমতা। আমরা যখন ডিইএফ কে বিএসি এর উপর স্থাপন করব দেখব এই দুইটি কোণ একই সমান। মনে করি এটি এক্স ডিগ্রি। যেহেতু কোণ দুটি মিলে গিয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি কোণ বি এ সি সমান সমান এক্স ডিগ্রি সমান সমান কোণ ডিইএ। আমরা যেহেতু এখন পরিমাপ করিনি তাই আমরা ধরে নিয়েছি এক্স ডিগ্রি। সুতরাং আমরা বলতে পারি কোণ বি এ সি সর্বসম কোণ ডিইএফ। তাহলে কোণ বিএসি এবং কোণ ডিইএফ সর্বসম হওয়া এসি রশ্মি এই নিচের ইএফ রশ্মির সমান হবে এবং এই যে এবি রশ্মি আছে সেই এবি রশ্মিটি আমাদের নিচের এই ইডি রশ্মি ই ডি এই ইডি রশ্মির সমান হবে। কোণগুলো তখন অবশ্যই একে অপরের সমান হবে, তাই না? এবার আমরা দেখব ত্রিভুজের সর্বসমতা এবং এই ত্রিভুজ থেকে আমরা একটি ত্রিভুজ এখানে আলাদা করে নিয়ে আসি। এই ত্রিভুজটি হলো এ বি সি ত্রিভুজ। এবারে এখান থেকে এই ত্রিভুজটিকে আমরা এখানে আলাদা করে নিয়ে আসলাম এবং এই ত্রিভুজের তিনটি বিন্দু হলো ডি, ই এবং এফ। এবার আমরা দেখে নিই এই দুইটি ত্রিভুজ কখন সর্বসম হবে। আমরা এই ত্রিভুজ ডিইএফ কে ত্রিভুজ এবিসি এর উপর এমন ভাবে স্থাপন করব যেন এই যে ডি বিন্দুটি এ বিন্দুর ওপর, দেখো ই বিন্দুটি পড়েছে বি বিন্দুর ওপর এবং এই যে এফ বিন্দুটি পড়েছে সি বিন্দুর ওপর। তাহলে তো আমরা চিত্রটি দেখতে পাচ্ছি এই যে এবি রেখাংশের সমান ইডি রেখাংশ এবং বিসি রেখাংশের সমান ইএফ রেখাংশ এবং ডিএফ রেখাংশের সমান কিন্তু আমাদের এসি রেখাংশ। এই ত্রিভুজ ডিইএফ এর রেখাংশগুলো ত্রিভুজ এবিসি এর রেখাংশের সাথে মিলে যাওয়ায় ত্রিভুজ ডিইএফ ত্রিভুজ এবিসি কে ঢেকে ফেলেছে। এখন ত্রিভুজ ডিইএফ কে আগের অবস্থায় নিয়ে যায়। তাহলে এই দুটি ত্রিভুজের বাহুর ক্ষেত্রে যখন এবি সমান ডিই হবে এবং এই যে ইএফ এবং এই যে নিচের ত্রিভুজের বিসি সমান হবে উপরের ত্রিভুজের ইএফ এর সমান, আর বাকি রইল আমাদের এসি। এই এসি সমান হবে এই উপরের ত্রিভুজ ডিএফ। এই যে এই দুটি ত্রিভুজ যখন সর্বসম হবে তখন এদের যে বাহুগুলো আছে সেই বাহুগুলো সমান হবে। আবার এই ত্রিভুজ দুটির কোণের ক্ষেত্রে বলতে পারি এই যে কোণ এ সমান হচ্ছে এই যে কোণ ডি, কোণ ডি। কোণ বি এর সমান হচ্ছে এই যে কোণ বি সমান এই যে এই কোণ ই। আর বাকি রইল কোণ সি। এই কোণ সি এর সমান হবে এই ত্রিভুজ ডিইএফ এর কোণ এফ। তাহলে আমরা এখানে লিখছি কোণ এফ। তাহলে আবারও এই দুটি ত্রিভুজ সর্বসম হওয়া এদের এই অনুরূপ কোণগুলো সমান হবে। তার মানে এই দুটি ত্রিভুজ যখন সর্বসম হবে তখন এই দুটি ত্রিভুজের অনুরূপ কোণগুলো সমান হবে এবং অনুরূপ বাহুগুলো সমান হবে। আবার বিপরীতভাবে বলতে পারি যখন এই দুটি ত্রিভুজের অনুরূপ কোণগুলো পরস্পর সমান হয় এবং বাহুগুলো এবং অনুরূপ বাহুগুলো পরস্পর সমান হয় তখন এই দুটি ত্রিভুজ সর্বসম হয়। সেক্ষেত্রে আমরা বলবো ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম ত্রিভুজ ডিইএফ। এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব উপপাদ্য 1। উপপাদ্য 1-এ আমাদের কি প্রমাণ করতে হবে দেখি। যদি দুইটি ত্রিভুজের একটির দুই বাহু যথাক্রমে
অপরটির মানে অপর ত্রিভুজের দুই বাহুর সমান হয় এবং বাহু দুইটির অন্তর্ভুক্ত কোণ দুইটি পরস্পর সমান হয়, তবে ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম হবে। এতক্ষণ আমরা জেনে এসেছি কখন দুটি রেখাংশ সর্বসম হয়, কখন দুটি কোণ সর্বসম হয় এবং কখন দুটি ত্রিভুজ সর্বসম হয়। আমরা সেই রেখাংশ, কোণ এবং ত্রিভুজের সর্বসমতার সাহায্যে প্রমাণ করব যে কখন এই দুটি ত্রিভুজ পরস্পর সর্বসম হবে। এখন দেখো, আমাদের যা বলা হয়েছিল, দুটি ত্রিভুজ, এখানে একটি ত্রিভুজ আছে এবং এখানে একটি ত্রিভুজ আছে। এক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ নির্বাচন অর্থাৎ বিশেষভাবে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ত্রিভুজ এ বি সি, ত্রিভুজ এ বি সি এবং ত্রিভুজ ডি ই এফ এ, এবি বাহু সমান ডিই। তাহলে আমরা লিখি এবি সমান ডিই এবং এই এসি বাহু সমান হবে এসি সমান ডিইএফ ত্রিভুজের ডিএফ। আমাদের বলা হয়েছে এই দুটি ত্রিভুজের একটি দুই বাহু অর্থাৎ এবিসি ত্রিভুজের এবি বাহু এবং এসি বাহু যদি ত্রিভুজ ডিইএফ এর ডিই বাহু এবং ডিএফ বাহু সমান হয় এবং এই দুই বাহুর অন্তর্ভুক্ত এই কোণটি এবং এই দুই বাহুর অন্তর্ভুক্ত এই কোণটি কোণ বি এ সি সমান কোণ ই ডি এফ, তখন আমাদের প্রমাণ করতে হবে ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম ত্রিভুজ ডি ই এফ। এবার আসি আমরা প্রমাণে, আমাদের কি প্রমাণ করতে হবে। এখন আমরা ত্রিভুজ ডিইএফ কে ত্রিভুজ এবিসি এর উপর এমন ভাবে স্থাপন করব যেন ডি বিন্দুটি এ বিন্দুর ওপর, ই বিন্দুটি পড়বে বি বিন্দুর ওপর, তাহলে ডিই বাহু এবি বাহু বরাবর পড়ে এবং এবি বাহুর যে পাশে সি বিন্দু আছে এফ বিন্দুটিও সেই সি বিন্দুতে পড়েছে। আবার আমাদের এখানে বলেছে এই এবি বাহু সমান ডিই বাহু, তাহলে এ বি সমান যদি ডিই হয় সেক্ষেত্রে এই ই বিন্দুটি অবশ্যই বি বিন্দুর ওপর পড়বে, তার মানে ই বিন্দুটি পড়ছে আমাদের বি বিন্দুর ওপর। আবার যেহেতু কোণ বি এ সি সমান কোণ ই ডি এফ এবং দুটি কোণের সর্বসমতার ক্ষেত্রে দুটি কোণ যখন সর্বসম হয় তখন তাদের বাহুগুলো মিলে যায়। এক্ষেত্রে এবি বাহু বরাবর যেহেতু ডিই বাহু পড়েছে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এই ডিএফ বাহুটিও এসি বাহু বরাবর পড়েছে, তার মানে এই ডিএফ বাহুটি পড়েছে আমাদের এই এসি বাহুর ওপর। আমরা এখানে লিখি এসি বাহু। আবার আমাদেরকে বলা হয়েছে এই যে ডিএফ বাহু সমান সমান এসি বাহু, তার মানে এই দুটি বাহু সমান, সেক্ষেত্রে অবশ্যই এফ বিন্দুটি সি বিন্দুর ওপর পড়বে, তাহলে আমাদের এফ বিন্দুটি পড়ছে আমাদের সি বিন্দুর ওপর। এখন দেখো ই বিন্দু পড়েছে বি বিন্দুর ওপর এবং এফ বিন্দু পড়েছে সি বিন্দুর ওপর, তাহলে তো অবশ্যই বিসি বাহুর সাথে ইএফ বাহুটি মিলে যাচ্ছে। তাহলে আমরা লিখতে পারি এই ইএফ বাহুটি কার সাথে মিলে যাচ্ছে, আমাদের বিসি বাহুর সাথে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিভুজ এবিসি এর ওপর ত্রিভুজ ডিইএফ সমাপতিত হয়েছে। সুতরাং আমরা সবশেষে বলতে পারি ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম ত্রিভুজ ডিইএফ। তার মানে যখন দুটি ত্রিভুজের একটি দুই বাহু যথাক্রমে অপরটি দুই বাহুর সমান হচ্ছে এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণগুলো পরস্পর সমান হয়, তখন এই দুটি ত্রিভুজও পরস্পর সর্বসম হয়। আজকে আমরা কি কি শিখলাম? বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার এবং আকৃতি থেকে আমরা সর্বসম এবং সদৃশ আকারগুলো চিহ্নিত করতে পারলাম। সেই সাথে সে আকৃতিগুলোর সর্বসমতা এবং সদৃশতার পার্থক্য করতে শিখলাম এবং কখন রেখাংশ, কোণ এবং ত্রিভুজ সর্বসম হয় তা শিখলাম। সবশেষে উপপাদ্য 2-এ দুটি ত্রিভুজের সর্বসমতা প্রমাণ করলাম। তাহলে আজকের পাঠের বাড়ির কাজগুলো আমরা এখন দেখে নিই। প্রথম কাজটি হলো কখন দুটি ত্রিভুজ সর্বসম হবে তা লিখবে। দ্বিতীয় কাজটি হলো দুটি ত্রিভুজ আঁকো যেখানে ত্রিভুজ এবিসি এ এবি বাহু সমান 5 সেন্টিমিটার, বিসি বাহু সমান 6 সেন্টিমিটার, এসি বাহু সমান 7 সেন্টিমিটার এবং ত্রিভুজ এমএনও এ এমএন বাহু সমান 5 সেন্টিমিটার,
MO বাহু সমান 6 সেন্টিমিটার এবং এই দুই বাহুর অন্তর্ভুক্ত কোণটি 90 ডিগ্রি বা 90 ডিগ্রি, সেক্ষেত্রে ত্রিভুজ ABC এবং ত্রিভুজ MNO এই ত্রিভুজ দুটি কি সর্বসম হবে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তিগুলো লিখো। বাড়ির এই কাজগুলো তোমাদের গণিত খাতায় করবে। স্কুল খোলার পর এই বাড়ির কাজের খাতাটি গণিত শিক্ষকের কাছে মূল্যায়নের জন্য জমা দিবে। আর মনে রেখো, এই মূল্যায়নের নম্বর ধারাবাহিক মূল্যায়নে যুক্ত হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। সেই সাথে সরকারি নির্দেশনা মেনে ঘরে অবস্থান করো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই ক্লাসটি পুনরায় দেখতে চাইলে চোখ রাখো আমার ঘরে আমার স্কুল নামের ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমার ঘরে আমার স্কুলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি জান্নাতুল ফেরদৌস। আশা করছি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে সপ্তম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের 10ম অধ্যায় অর্থাৎ বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা নিয়ে আমরা পড়াশোনা করব। গত ক্লাসে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার একটি সমস্যা হচ্ছে যৌতুক প্রথা, সেটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজকে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশের আরেকটি সামাজিক সমস্যা বাল্য বিবাহ নিয়ে। তো আজকের পাঠে আমরা যা যা শিখতে পারবো: বাল্য বিবাহের ধারণা পাবো, বাল্য বিবাহের কারণ, বাল্য বিবাহের প্রভাব, বাল্য বিবাহের প্রতিরোধে আমাদের করণীয় এবং বাল্য বিবাহের আইন ব্যাখ্যা করতে পারবো। বাল্য বিবাহ বলতে আমরা বুঝি যে বিয়েতে বর বা কনে দুইজনেই যদি শিশু অবস্থায় থাকে তাহলে সেই বিয়েটি হবে বাল্য বিবাহ। অথবা যদি বিয়ের সময় বর বা কনে যে কোনো একজন বাল্য অবস্থায় থাকে সেই বিয়েটিও কিন্তু বাল্য বিবাহ হিসেবে গণ্য হবে। এমনকি যদি বর বা কনে কিশোর অবস্থায়ও বিয়ে করে তাহলেও কিন্তু সেই বিয়েটিকে আমরা বলবো বাল্য বিবাহ। বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন 1929 অর্থাৎ The Child Marriage Restraint Act, Act No. 19 of 1929 and Bangladesh Officials Approved Child Marriage Prevention Act of 2014 অনুযায়ী যদি কোনো মেয়ের বয়স 18 বছরের কম হয় বা যদি কোনো ছেলের বয়স 21 বছরের কম হয় তাহলে আমরা তাকে শিশু হিসেবে গণ্য করব। অর্থাৎ যদি বিয়ের সময় কোনো ছেলের বয়স 21 বছরের কম বা কোনো মেয়ের বয়স যদি 18 বছরের কম হয় তাহলে কিন্তু সেটি বাল্য বিবাহ হিসেবে গণ্য হবে। শুধু তাই নয়, ধরো বিয়ের সময় ছেলেটির বয়স 21 বছরের বেশি কিন্তু মেয়েটির বয়স 18 বছরের কম, অথবা এটার উল্টোটাও ঘটতে পারে, মেয়েটির বয়স 18 বছরের বেশি কিন্তু ছেলেটির বয়স 21 বছরের কম, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা বলতে পারি এটি বাল্য বিবাহ। বাল্য বিবাহ কি বা বাল্য বিবাহ কাকে বলে সেই সম্পর্কে আমরা ধারণা পেলাম। এখন আমাদের জানতে হবে বাল্য বিবাহের পেছনে আসলে কি কি কারণ রয়েছে। মূলত দারিদ্রতাই বাল্য বিবাহের প্রধান কারণ। অনেক সময় দেখবে দরিদ্র বাবা মা তাদের সন্তানের অর্থাৎ মেয়ে সন্তানের জীবনযাপনের ব্যয়ভার নিতে পারে না। দেখা যায় একটি মেয়ে বা একটি ছেলে স্কুলে যাচ্ছে, মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি হয়, মেয়েটি স্কুলে যায়, স্কুল থেকে আসে, খেলাধুলা করে, কিন্তু মেয়েটির বাবা পড়াশোনার খরচ চালাতে পারে না, মেয়েটিকে ঠিকভাবে খাওয়াতে পারে না, ঠিকভাবে তার পোশাক কিনে দিতে পারে না, সেজন্য সে খুব দ্রুত তার মেয়েকে অন্য কারোর হাতে তুলে দেয়, অর্থাৎ সে তার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেয়। দারিদ্রতা ছাড়াও
আরেকটি কারণ আছে, সেটা হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। অনেক সময় দেখবে আমাদের সমাজে যখন ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা স্কুলে যায় তখন তাদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাব থাকে। যেমন ধরো, একটি মেয়েকে রাস্তাঘাটে অন্যান্য দুষ্ট ছেলেরা উত্ত্যক্ত করছে। অনেক সময় দেখা যায় উত্ত্যক্ত করার ফলে মেয়েটির বাবা সিদ্ধান্ত নেয় যে মেয়েটিকে আর স্কুলে পাঠাবে না। এই সমস্ত কারণগুলোই আসলে সামাজিক অনিরাপত্তা। অর্থাৎ এই সমস্ত কারণগুলোর কারণেই দেখা যায় বাবা খুব দ্রুত তার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেয়। আরেকটি কারণ হচ্ছে আসলে নানি দাদির শখ। অর্থাৎ অনেক সময় খেয়াল করবে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নানি দাদিরা খুব দ্রুত বিয়ে দিয়ে দিতে চায়। এটা একরকম শখ বলতে পারো। নানি দাদির এমন শখ কিন্তু কখনোই হওয়া উচিত না। এই শখের কারণে দেখা যায় আমাদের আশেপাশে বাল্যবিবাহ হচ্ছে। বাল্যবিবাহের অন্য একটি কারণ হচ্ছে যৌতুক। যৌতুকের লোভেও অনেক ছেলের বাবাই তাদের ঘরে কিশোরী বউকে নিয়ে আসে। চলো এবার আমরা জেনে নিই এই যে বাল্যবিবাহ, এই বাল্যবিবাহের কারণে আসলে আমাদের সমাজে আমরা কি কি রকম সমস্যা সম্মুখীন হই। বাল্যবিবাহের কারণে কিন্তু আমাদের সমাজে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে অর্থাৎ বাংলাদেশে কিন্তু একটা ছেলের বিয়ের বয়স 21 এবং একটা মেয়ের বিয়ের বয়স 18 নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনেক সময় দেখবে একটা মেয়ের বয়স 18 হওয়ার পূর্বেই বা একটা ছেলের বয়স 21 হওয়ার পূর্বেই তারা অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে করে ফেলে বা তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। যখন তাদের বিয়ে হয়, বিয়ের সময়ে তারা কিন্তু পরিপক্ক থাকে না, অর্থাৎ তাদের শারীরিক বা মানসিক অবস্থার পরিপক্কতা থাকে না, যে কারণে তারা পরিপক্কতা আসার আগেই বাবা মা হয়ে যায়। এবং বাবা মা হয়ে যাওয়ার কারণে দেখা যায় যে যেই মেয়েটি মা হচ্ছে, মা হওয়ার সময় তার শরীরে সঠিক পুষ্টি থাকে না অথবা সে দুর্বল থাকে, এবং যে সন্তানের সে জন্ম দিবে সেই সন্তানটিও কিন্তু দুর্বল হয় এবং পুষ্টিহীনতায় ভোগে। অনেক সময় দেখা যায় সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে সেই মেয়েটি বা সেই মা মৃত্যুবরণ করছে। কেন মৃত্যুবরণ করছে? কারণ সে যথেষ্ট পরিপক্ক ছিল না শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে। অনেক সময় দেখা যায় মা মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথে যে সন্তানের জন্ম দিচ্ছে সেই সন্তানও পুষ্টিহীনতার অভাবে মৃত্যুবরণ করছে। বাল্যবিবাহের কারণে শিশু মৃত্যুর হার এবং মাতৃ মৃত্যুর হার কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত এই যে বাল্যবিবাহ, এই বাল্যবিবাহ থেকে আসলে পরিত্রাণ পাওয়া। তো প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে, বাল্যবিবাহকে প্রতিরোধ জানাতে হবে বা প্রতিরোধ করতে হবে। তো কিভাবে আমরা প্রতিরোধ করব সেই বিষয় নিয়ে এখন আলোচনা করব। শিশু বা কিশোরদের অবশ্যই উচিত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। অর্থাৎ শিশু কিশোর যদি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয় বা সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহলে কিন্তু সে এই যে বাল্যবিবাহ আছে এই বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। সে যদি সঠিক জ্ঞান অর্জন করে, সে কিন্তু বাকি আরো 10 জন মানুষকে এই সম্পর্কে বুঝিয়ে বলতে পারবে, সচেতন করতে পারবে। একটি ছেলে বা একটি মেয়েকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে এই ক্ষেত্রে মেয়েদের একটু বেশি সচেতন হতে হবে, কারণ একটি মেয়ে যদি নিজের পায়ে দাঁড়ায় তাহলে সে তার নিজের সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণ করতে পারবে, নিজের ভালো মন্দ সে নিজেটা নিজেই বুঝতে পারবে। অর্থাৎ সে কখনো বাল্য বিবাহের দিকে এগিয়ে যাবে না। সুতরাং আমরা সকলেই বুঝতে পারছি বাল্য বিবাহ একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অর্থাৎ বাল্য বিবাহের জন্য কিছু শাস্তি রয়েছে। তো এই পর্যায়ে আমরা সেই শাস্তিগুলো সম্পর্কে অর্থাৎ বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন সম্পর্কে আলোচনা করব। বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন 2017 অনুযায়ী বাল্য বিবাহ একটি অপরাধ। যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বাল্য বিবাহের সাথে জড়িত থাকে তাহলে তাকে 2 বছরের কারাদণ্ড বা 1 লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে। যদি কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা মেয়ে বিয়ে করে থাকে তাহলে তাদেরকে 1 মাসের কারাদণ্ড অথবা 50,000 টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।
পিতা মাতা ভাই বোন বা আত্মীয় স্বজন বা অন্যান্য অভিভাবক যারা আছেন তারা যদি কোনোভাবে বাল্যবিবাহের সাথে যুক্ত হয়, বাল্যবিবাহ সম্পাদনা করে বা বাল্যবিবাহ পরিচালনা করে, সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকে 2 বছরের কারাদণ্ড বা 50,000 টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। সুতরাং আমাদের সবারই উচিত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা। আমরা বাল্যবিবাহ থেকে দূরে থাকব, সমাজের সবাইকে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতন করে তুলব। তো শিক্ষার্থীরা, এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম বাল্যবিবাহ নিয়ে। বাল্যবিবাহ কিন্তু আমাদের দেশের অর্থাৎ বাংলাদেশের একটি প্রধান এবং অন্যতম সামাজিক সমস্যা। আমরা কিন্তু গত ক্লাসে যৌতুক প্রথা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। যৌতুক প্রথাও কিন্তু বাংলাদেশের অন্যতম একটি সামাজিক সমস্যা। একটু মনে করে দেখো, যৌতুক প্রথা নিয়ে আমরা কি কি আলোচনা করেছিলাম। যৌতুক প্রথা কি, যৌতুক প্রথার পেছনে আসলে কি কি কারণ দায়ী বা কি কি কারণ রয়েছে, যৌতুকের প্রভাব এবং যৌতুক নিয়ে আমাদের দেশে যে আইন প্রণীত করা হয়েছে সেই আইনটা সম্পর্কে আমরা জেনেছিলাম, এবং আমরা কিভাবে যৌতুকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব সেটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। ঠিক তেমনি আজকের পাঠে কিন্তু আমরা বাল্যবিবাহ নিয়ে আলোচনা করেছি। বাল্যবিবাহ কি, বাল্যবিবাহ কাকে বলে, বাল্যবিবাহের কারণ, বাল্যবিবাহের কারণে আসলে কি কি ক্ষতির সম্মুখীন আমরা হচ্ছি অর্থাৎ বাল্যবিবাহের প্রভাব, এবং বাল্যবিবাহ নিয়ে আমাদের দেশে যে আইন আছে সেই আইন সম্পর্কে আমরা জেনেছি, অর্থাৎ আইন অনুযায়ী যে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে সেই শাস্তি সম্পর্কে আমরা জেনেছি, এবং আমরা আসলে কিভাবে বাল্য বিবাহ থেকে পরিত্রাণ পাবো সেটা নিয়েও কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি। তো আমরা একটু পুনরায় সেই আলোচনায় ফিরে যাই। সেটা হচ্ছে, প্রথমেই আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যৌতুক কি। একটু তোমরা মনে করে দেখো, যৌতুক হচ্ছে বিয়ের সময় যদি বরপক্ষ কনে পক্ষের কাছ থেকে কোনো নগদ অর্থ বা সম্পত্তি বা অন্যান্য আসবাবপত্র সামগ্রী যদি দাবি করে বা গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে সেটাকে আমরা বলবো যৌতুক। আর যৌতুকের পেছনে কি কি কারণ দায়ী? যৌতুকের পেছনে দায়ী হচ্ছে দারিদ্রতা, নিরক্ষরতা ইত্যাদি আরো অনেক কিছুই আসলে যৌতুকের পেছনে দায়ী। আমরা গত ক্লাসে পড়েছিলাম যৌতুকের প্রভাবে আসলে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যৌতুকের প্রভাবে দেখা যায় যে অনেক সময় যখন মেয়ে তার শ্বশুরবাড়িতে যায় যৌতুক ছাড়া, তখন তাকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। তখন তার স্বামী তাকে শারীরিক এবং মানসিক উভয় নির্যাতন করে। দেখা যায় অনেক সময় নির্যাতনের মাত্রা এতই বেড়ে যায় মেয়েটির সংসার ত্যাগ করতে হয়, তাদের মাঝখানে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। অনেক সময় শারীরিক নির্যাতনের পরিমাণ অনেকাংশেই বেড়ে যাওয়ার ফলে মেয়েটি আত্মহত্যা করে, বা অনেক সময় দেখা যায় পুরুষ দ্বারা নির্যাতনের ফলে মেয়েটির প্রাণহানি ঘটে। তো এই যে সমস্যাগুলো, এই সমস্যাগুলো কিন্তু আমাদের সমাজে প্রায়ই ঘটছে। এগুলো সবই কিন্তু যৌতুক প্রথার কুফল। আমরা এই যে যৌতুক প্রথার কারণে এত সমস্যার সম্মুখীন হই, এজন্য কিন্তু আমাদের কিছু আইন রয়েছে। তো চলো আমরা সেই আইনগুলো আরেকবার দেখে নিই। বাংলাদেশে 1980 সালে যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে সর্বোচ্চ 1 বছরের কারাদণ্ড বা 5,000 টাকা অর্থদণ্ড হতে পারে, অথবা যদি কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনে বা বরের পিতা মাতা বা অন্য কোনো অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবি করে, তবে সেক্ষেত্রে অনুরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হবে। বিচারক অপরাধীকে একসঙ্গে উভয় দণ্ড দিতে পারেন। যৌতুক আদান প্রদানে সহায়তাকারীও কিন্তু একই শাস্তি পাবেন। 1986 সালে যৌতুক নিরোধ আইন সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত আইন অনুযায়ী যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে অপরাধী সর্বনিম্ন 1 বছর এবং সর্বোচ্চ 5 বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এবং 1983 সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন বিধান অনুযায়ী যৌতুকের কারণে নির্যাতন করে যদি কোনো নারীর মৃত্যু ঘটে বা ঘটানোর চেষ্টা করে, তাহলে সে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। তাছাড়া নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে ও যৌতুক গ্রহণের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারলাম যৌতুক গ্রহণ
বা যৌতুক প্রদান দুটোই কিন্তু সমান অপরাধ। বাল্য বিবাহ কিন্তু যৌতুক প্রথার মতো একটি সামাজিক সমস্যা। এই সামাজিক সমস্যার পেছনেও যৌতুক প্রথার পেছনে যেমন দারিদ্রতা দায়ী, বাল্য বিবাহের পেছনেও কিন্তু দারিদ্রতা দায়ী। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বা বিধান অনুযায়ী একটি মেয়ের বিয়ের বয়স 18 বছরের ঊর্ধ্বে হতে হবে এবং একটি ছেলের বিয়ের বয়স 21 বছরের ঊর্ধ্বে হতে হবে। যদি একটি মেয়ের বয়স 18 বছরের নিচে হয় বা একটি ছেলের বয়স 21 বছরের নিচে হয়, তাহলে তাদের মাঝে বিয়ে হলে সেই বিয়েটি হবে বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহ হলে কিন্তু আমাদের সমাজে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন ধরো, বাল্যবিবাহের ফলে একটি মেয়ে বা একটি ছেলে খুব অল্প বয়সে বাবা মা হয়ে যায়। তখন তাদের বয়স অল্প থাকায় তাদের পরিপক্কতা সঠিকভাবে হয় না। পরিপক্কতা সঠিকভাবে না হওয়ার কারণে তারা অল্প বয়সে বাবা মা হয়ে যে সন্তানের জন্ম দেয়, সেই সন্তানটি হবে দুর্বল এবং পুষ্টিহীন। দেখা যায় সন্তান দুর্বল এবং পুষ্টিহীন হওয়ার পাশাপাশি যে মেয়েটি সন্তান জন্ম দিচ্ছে সেই মেয়েটিও কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল থাকে এবং পুষ্টিহীনতায় ভোগে। যার কারণে বাচ্চা সন্তান দেওয়ার সময় আমাদের দেশে দেখবে অনেক জায়গাতেই বা অনেক ক্ষেত্রেই সন্তান মৃত্যুবরণ করছে, বা যে মেয়েটি সন্তান জন্ম দিচ্ছে সেই মেয়েটি মৃত্যুবরণ করছে। তো এই যে বাল্যবিবাহ, এই বাল্যবিবাহ কিন্তু আমাদের সমাজ থেকে দূর করতে হবে। বাল্যবিবাহ দূর করার জন্য আমাদের সমাজে আসলে আমাদের সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে, সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে। এই যে সামাজিক সমস্যাগুলো, এই সামাজিক সমস্যাগুলো কিন্তু শুধু যে ব্যক্তি বা একটি পরিবারকে ধ্বংস করছে তা না, এটি কিন্তু আমাদের দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ, আমাদের সামাজিক উন্নয়ন, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করছে। আমরা বাল্যবিবাহ বা যৌতুক প্রথা, এই যে সামাজিক কুপ্রথাগুলো, এই প্রথাগুলোর বিরুদ্ধে কিন্তু সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি। সমাজের যারা গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আছেন, যেমন ধরো আইনজীবী, শিক্ষিত মানুষজন, আমাদের যারা আছেন শিক্ষক শিক্ষিকা, যারা আছেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা সবাই একসাথে কিন্তু সামাজিক সংগঠন গড়ে তুলতে পারি। সংগঠনের কাজই হবে বাল্যবিবাহ এবং যৌতুক প্রথা নিয়ে কাজ করা। আমাদের সমাজে যেখানে যেখানে বাল্যবিবাহ হচ্ছে বা যেখানে যৌতুক আদান প্রদান হচ্ছে, সেখানে এই সংগঠনগুলো সাহায্য সহযোগিতা করবে। অনেক সময় দেখা যায় আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, সেই আইনানুগ ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করবে এই সামাজিক সংগঠন। অর্থাৎ আমরা সবাই একসঙ্গে যদি এক হয়ে কাজ করি, তাহলে যৌতুক প্রথা বা বাল্যবিবাহর মতো কুপ্রথাগুলো আমাদের সমাজে আর স্থায়ী বসবাস গড়ে তুলতে পারবে না। তো শিক্ষার্থীরা, তোমরা অবশ্যই এই যে সামাজিক সমস্যাগুলো আছে, এই সামাজিক সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করবে। এখন আমি তোমাদের কিছু বাড়ির কাজ দিচ্ছি। বাড়ির কাজগুলো স্কুল খোলার পর অবশ্যই তোমার শ্রেণী শিক্ষকের নিকট জমা দিবে। বাড়ির কাজটি ঝটপট খাতায় লিখে ফেলো। ধরো তোমার প্রতিবেশী কোনো মেয়ে বা তোমার বান্ধবী কারোর বিয়ে হচ্ছে, এক্ষেত্রে আসলে তুমি কি করবে, তোমার করণীয় পদক্ষেপগুলো তুমি খাতায় লিখবে। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সরকারি বিধি নিষেধ মেনে ঘরে অবস্থান করো। ধন্যবাদ। প্রিয় শিক্ষার্থীরা,
আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত। আমরা আজকে কথা বলবো আলো অধ্যায়ের বেশ কিছু বিষয় নিয়ে। তার মধ্যে থাকবে আলোর প্রতিসরণ। অবশ্যই আমরা পড়ব এই প্রতিসরণের নিয়মগুলো। এর সাথে আমরা জেনে নিব প্রতিসরণের ব্যবহারিক প্রয়োগগুলো। আমরা কথা বলতে চাচ্ছিলাম আলোর প্রতিসরণ নিয়ে। অ্যাকুয়ারিয়ামে মাছ আমরা সবাই দেখেছি। মাছ যখন অ্যাকুয়ারিয়ামের মধ্যে ঘুরে তখন আমাদের কাছে কখনো মনে হয় মোটা, কখনো মনে হয় একটু খাটো, এরকম বিভিন্ন রকম অনুভূতি তৈরি হয়। এটা কেন হয়? কারণ মাছ থেকে যখন আলো আসে বিভিন্ন রকম মাধ্যমের পরিবর্তন হয়ে আসে। তো এই যে তথ্যগুলো, মাধ্যমের পরিবর্তনে আলোর কি ধরনের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা যায় তা নিয়ে মানুষ বিভিন্ন রকম গবেষণা করেছে। এর ফলে বিভিন্ন রকম আলোকীয় যন্ত্র তৈরি হয়েছে। যেমন আমাদের খুবই পরিচিত ক্যামেরার তথ্য আমরা এই জায়গাগুলো থেকেই পেয়েছি। তাই আমরা আজকে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে পড়ার চেষ্টা করব, যে প্রতিসরণ কিভাবে হয়, কোন নিয়ম মেনে চলে, কেন সেগুলো আমরা প্রয়োগ করে থাকি, এগুলো নিয়েই আমাদের আজকের পড়াশোনা। আমরা এই পর্যায়ে কথা বলার চেষ্টা করছি আলোর প্রতিসরণ নামের যে ঘটনাটা, এটা কি। তাহলে আলো যখন একটা মাধ্যম থেকে আরেকটা মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন সে তার বেগের পরিবর্তন ঘটায়। আর বেগের পরিবর্তন ঘটালে কি ঘটে? অবশ্যই তার চলার পথের দিকের পরিবর্তন ঘটে। আমরা একটু নিজেদের কথা ভেবে দেখি। যদি কখনো রাস্তায় পানি জমে থাকে তাহলে আমরা বায়ুর মধ্যে, অর্থাৎ স্বাভাবিক রাস্তায় দৌড়ানোর সময় যে পরিমাণ শক্তি খরচ করে যতটুকু স্টেপ দেই, পানির মধ্যে ওই একই পরিমাণ শক্তি খরচ করে ঠিক সেই পরিমাণ দূরত্ব কি যেতে পারি? মনে হয় না। একটু চেপে আসি। আবার একটু যদি ভেবে দেখি যে পানির মধ্যে যে পরিমাণ শক্তি খরচ করে আমরা যতটুকু স্টেপ দেই, যদি আমরা বায়ুর মধ্যে থাকতাম তাহলে একটু বেশি দিয়ে ফেলতাম। এই যে পরিবর্তনগুলো আমাদের যেমন ঘটে, ঠিক একই রকম পরিবর্তন আলোরও ঘটে। আলো যখন একটা মাধ্যম থেকে আরেকটা মাধ্যমে যায় তখন তার বেগের পরিবর্তন ঘটে। আর বেগের পরিবর্তন ঘটলেই সে কি করে? দিকের পরিবর্তন ঘটায়। কিভাবে সেটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? এটা যদি একটা মাধ্যম হয় এক্স আর এইটা যদি একটা মাধ্যম হয় ওয়াই, আলো যদি এইরকম ভাবে আসে তাহলে পারে যদি কোনো রকম দিকের পরিবর্তন না ঘটাতো তাহলে সে এইভাবে চলে যেত। কিন্তু ওই যে আমরা বললাম যে মাধ্যমের পরিবর্তন হলেই তার বেগের পরিবর্তন ঘটে, তাই তার দিকের পরিবর্তন ঘটে। হয় সে এরকম করে সরে চলে আসবে, আর না হলে সে এরকম ভাবে চলে যাবে। সোজা কথা, দিকের পরিবর্তন ঘটবে। এই যে দিকের পরিবর্তন হওয়ার যে ঘটনা, এটাকেই আমরা বলে থাকি আলোর প্রতিসরণ। তাহলে আলোক রশ্মি যদি একটি স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে আরেকটি স্বচ্ছ মাধ্যমে তির্যক ভাবে আপতিত হয় তাহলে মাধ্যম পরিবর্তনের সময় বেগের পরিবর্তন ঘটে বলে দিকের পরিবর্তন ঘটায়, যা আলোর প্রতিসরণ নামে পরিচিত। আমরা তোমাদের সাথে এখন আলোর প্রতিসরণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাশি নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব। তাহলে প্রতিসরণে আমরা কি বলছিলাম? আলো একটা মাধ্যম থেকে আরেকটা মাধ্যমে যাবে, দিকের পরিবর্তন ঘটাবে। কারণ কি? তার বেগের পরিবর্তন ঘটবে। আর এই ঘটনাটাই তো প্রতিসরণ। তাহলে সেটাই যদি হয়ে থাকে তাহলে প্রতিসরণের প্রথম ব্যাপারটা কি? দুইটা মাধ্যম লাগবে। মনে করছি এক্স একটা মাধ্যম, ওয়াই একটা মাধ্যম। এখন এই দুইটা মাধ্যমকে তো আলাদা করতে হবে। যেভাবে আমি যদি গ্লাসের মধ্যে পানি রাখি তাহলে পানি আর বাতাস এই দুইটাকে আলাদা করে কোনটা? গ্লাস। এই দুইটার মধ্যে বিভেদ তৈরি করে। তো যে তলটা এই দুইটা মাধ্যমকে আলাদা করে দিবে সেইটার একটু নাম দেওয়ার চেষ্টা করছি। সেটার নাম হচ্ছে বিভেদ তল। তাহলে বিভেদ তল হচ্ছে সেই তল যেটা দুইটা মাধ্যমের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে বা দুইটা মাধ্যমকে পৃথক করে দেয়। এটাকে একটু বোঝার জন্য চিন্তা করছি। মনে করছি এটা বাড়ির নিচতলা, এটা হচ্ছে তার উপরের তলা। তাহলে এটা নিশ্চয়ই সেই ছাদ। তাহলে ছাদটাকে আমরা সেরকম বিভেদ তলের মতো ভাবতে পারি, যে দুইটা তলাকে আলাদা করে দিয়েছে। তাহলে এখানে যদি পানি থাকে, এখানে যদি বাতাস থাকে, তাহলে এই যে ছাদের মতো যে একটা প্লেন সারফেস পাবো, এইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে বিভেদ তল। তাহলে আলো একটা মাধ্যম থেকে আরেকটা মাধ্যমে যাওয়ার সময় অবশ্যই এই বিভেদ তলটা অতিক্রম করে যাবে। তাহলে এই আলোক রশ্মি যদি তির্যক ভাবে এভাবে আসে তাহলে যে রেখা বরাবর সে এসেছে এটার নাম হচ্ছে আপতিত রশ্মি বা ইনসিডেন্ট রে। তাহলে আলোক রশ্মি যে পথে বা যে সরল রেখায় বিভেদ তলে আপতিত হয় সেই সরল রেখাটাকে বা সেই রশ্মিটাকে আমরা কি বলবো? আপতিত রশ্মি। আপতিত রশ্মি বিভেদ তলের যে বিন্দুতে এসে আপতিত হবে সেই বিন্দুটাকে আমরা বলবো পয়েন্ট অফ ইনসিডেন্স অথবা আপতন বিন্দু। তাহলে আপতন বিন্দু ছিল কোনটা? এই যে এইটা ছিল আমাদের আপতন বিন্দু।
এখন এই আপতন বিন্দুতে আমরা একটা লম্ব আঁকবো। তাহলে একটা বিন্দুতে আমরা তো অনেকভাবে লম্ব আঁকতে পারি। এইভাবে লম্ব আঁকতে পারি যেটা বোর্ড থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবে, আবার একদম বোর্ড বরাবর ভেতরের দিকে লম্ব আঁকতে পারি, আবার এইভাবে উপরের দিকেও লম্ব আঁকতে পারি, এভাবেও লম্ব আঁকতে পারি। লম্ব আঁকতে হবে, বাট লম্বটা অবশ্যই থাকতে হবে আপতিত রশ্মি যে তলে আছে সেই তলে। তাহলে আমরা যদি একটু চিন্তা করে দেখি যে এই জায়গাটা এটা ছাদের মতো, তাহলে এটা হচ্ছে ঘরের পেছনের দিকের দেয়াল, তাহলে ওই দেয়ালের উপর লম্ব থাকতে হবে। আমি যদি এইটা আঁকি তাহলে নিশ্চয়ই সেই দেয়ালের উপর আঁকা যায় না, কারণ আমি সেই দেয়ালের উপর আঁকতেই পারছি না। একটা কাগজের তলের উপর আমি যত রেখা টানতে পারি সবাই একই তলে থাকে, কারণ তাদেরকে ওই কাগজের পৃষ্ঠে আঁকতে পারছি। এখন যদি আমি এইভাবে একটা রেখা আঁকতে চাই তাহলে নিশ্চয়ই সেটা পারছি না, কারণ সেটা ওই কাগজের পৃষ্ঠের উপর নেই। তাহলে এই আপতিত রশ্মি যে তলে আছে, আমি ওই তলে আপতন বিন্দুতে যদি একটা লম্ব আঁকি তাহলে সেই লম্বের নাম হয় অভিলম্ব। তাহলে আপতন বিন্দুতে বিভেদ তলের উপর অঙ্কিত যে লম্ব, যেটা আপতিত রশ্মির তলে থাকবে, তার নাম হচ্ছে অভিলম্ব। আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে এইটাকে বলে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স অথবা আপতন কোণ। এরপর আলোকরশ্মি মাধ্যমের পরিবর্তন ঘটাবে, তাই তার দিকের পরিবর্তন ঘটাবে। সোজা চলে গেলে তো সে এইভাবে যেত, বাট এখন এই যে একটু দিকের পরিবর্তন ঘটালো, তাহলে এই রশ্মিটাকে আমরা বলবো প্রতিসরিত রশ্মি। তাহলে যে রেখা বরাবর আলোকরশ্মি প্রতিসরিত হয় সেটাকে আমরা বলি প্রতিসরিত রশ্মি। প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করবে এইটাকে আমরা বলবো অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশন বা প্রতিসরণ কোণ। তাহলে আমরা কয়েকটা জিনিস একটু ভালো করে দেখে নেই। আমরা কি বলছিলাম যে দুইটা মাধ্যম দরকার হবে, সেই দুইটা মাধ্যমের বিভেদ তৈরি করবে একটা তল, সেটাকে আমরা বলবো বিভেদ তল। আলোকরশ্মি বিভেদ তলে আপতিত হবে, যে রশ্মি বরাবর আপতিত হবে, যে রেখায় আপতিত হবে সেইটাকে আমরা বলবো আপতিত রশ্মি। আর যে বিন্দুতে এসে পড়বে সেটার নাম হচ্ছে আপতন বিন্দু। আপতন বিন্দুতে বিভেদ তলের উপর যদি আমি একটা লম্ব আঁকি, যেটা আপতিত রশ্মি যে তলে আছে সেই তলে অবস্থান করছে, তখন সেইটাকে আমরা বলবো অভিলম্ব। আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে এটাকে বলবো আমরা আপতন কোণ, আর যে রেখা বরাবর সে প্রতিসরিত হবে সেটাকে বলবো প্রতিসরিত রশ্মি, আর সেই প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করবে তাকে বলবো প্রতিসরণ কোণ। আমরা এখন কথা বলার চেষ্টা করব প্রতিসরণের নিয়মগুলো নিয়ে। প্রতিসরণ সংক্রান্ত যে নিয়মগুলো আছে এগুলো যদি আমরা না জানি তাহলে প্রতিসরণ কিভাবে ঘটে এই জিনিসগুলো আমরা কখনো বুঝতেই পারবো না। তাই এই বিষয়গুলো খুবই মনোযোগ সহকারে দেখা প্রয়োজন। আমরা যদি প্রতিসরণের নিয়মগুলো দেখতে চাই তাহলে প্রথমেই যেটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে যে আলোক রশ্মির ক্ষেত্রে যে আপতিত রশ্মি আছে, এটা যদি বিভেদ তল হয়, এইটা যদি অভিলম্ব হয়, তাহলে এই যে আপতিত রশ্মি, আর যদি সে সোজাসুজি চলে যেত তাহলে তো এভাবে যেতই, তাহলে ধরলাম সে এইরকম করে বেঁকে চলে এসেছে। এই যে প্রতিসরিত রশ্মি পাওয়া গেল, আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি আর এই যে অভিলম্ব, এই তিনটা সব সময় একই তলে অবস্থান করবে। এবার একটু দেখি তো আলোক রশ্মি যদি কখনো অভিলম্ব বরাবর আসে তাহলে কি হয়। মনে করছি এটা দুইটা মাধ্যমের বিভেদ তল, এইটা হচ্ছে অভিলম্ব। আলোকরশ্মি যদি এখন এই অভিলম্ব বরাবর আসে তাহলে আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোণ তৈরি করে তাকে আপতন কোণ বলে। তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি এইখানে আমাদের আপতন কোণ তাহলে নিশ্চয়ই 0 ডিগ্রি। যদি কখনো এরকম অভিলম্ব বরাবর আসে তাহলে সে দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশের সময় দিকের পরিবর্তন ঘটায় না, তার মানে ওইভাবেই চলে যায়। তাহলে এই ক্ষেত্রেও আমাদের প্রতিসরণ কোণটা কত আসে? প্রতিসরণ কোণটাও আসে 0 ডিগ্রি। এবার আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব যদি আলো হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে অবলিগলি বা তির্যক ভাবে আসে তাহলে সেটা কেমন হতে পারে। মনে করছি এই হচ্ছে আমাদের বিভেদ তল, এইটা যদি আলোকরশ্মি এখন এই তির্যক ভাবে আসে এবং সেক্ষেত্রে সে হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে আসলো, তাহলে পারে সেটা কি হয় একটু চিন্তা করে দেখি তো। ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করার সাথে সাথে কি হবে, বেগটা কমে যাবে, আর বেগ যখন কমে যাবে তখন সে অভিলম্বের দিকে সরে আসবে। তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে, আপতন কোণের চেয়ে প্রতিসরণ কোণটা ছোট হবে।
আমরা যদি একবার একটু ভেবে দেখি যে আলোক রশ্মি ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে তির্যকভাবে আপতিত হলে কি হয়, তাহলে একটু ভাবার চেষ্টা করছি। মনে করছি এরকম দুইটা মাধ্যমের বিভেদ তলে এটা আলোক রশ্মি ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে এভাবে আপতিত হলো, এই হচ্ছে অভিলম্ব। যদি সোজা যেত তাহলে তো সে এইভাবেই চলে যেত, কিন্তু এটা ঘন, এটা হালকা। হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করার সাথে সাথে কি হবে, তার বেগটা বেড়ে যাবে, আর বেগ বেড়ে যাওয়ার কারণে সে তখন অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে, আমাদের আপতন কোণের চেয়ে প্রতিসরণ কোণটা অবশ্যই বড় হবে। এবার আমরা একটু ভাবার চেষ্টা করব, যদি কোনো একটা মাধ্যম আর একটা মাধ্যম দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে, তার মানে গল্পটা এরকম, যদি এরকম একটা মাধ্যম হয়, ধরলাম এই মাধ্যমটা এক্স, এই মাধ্যমটা ওয়াই, আর এটা আবার এক্স মাধ্যম, তার মানে দুইটা মাধ্যমের গল্প যে এরকম ভাবে বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা মাধ্যম আর একটা মাধ্যম দিয়ে পরিবেষ্টিত। এখন আলো যদি এরকম হয়, এই মাধ্যম থেকে এই মাধ্যমে আসে, ধরে নিচ্ছি ওয়াই মাধ্যমটা ঘন, তাহলে অবশ্যই সে অভিলম্বের দিকে সরে আসবে। এরপর একটু ভালো করে দেখি, এবার আবার সে কি হবে, তাহলে ঘন থেকে হালকার দিকে যাবে, তাহলে সে এইভাবে আবার সরে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তো এই ক্ষেত্রে এইটাকে আমরা বলছিলাম আপতন কোণ, আর এইটাকে আমরা বলে থাকি নির্গমন কোণ। তো আলোক রশ্মি যদি কখনো একটা মাধ্যম থেকে আরেকটা মাধ্যমে আপতিত হয়ে পুনরায় ওই মাধ্যমে নির্গত হয়ে যায়, তাহলে এই যে আপতন কোণ আর এই যে নির্গমন কোণ, এই দুইটা কোণ পরস্পর সমান হয়। তাহলে এবার আমরা প্রতিসরণের একদম যে নিয়মগুলো বললাম একসাথে সবগুলো একটু বলার চেষ্টা করি। তাহলে প্রথমে যেটা বলার চেষ্টা করেছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে আপতিত রশ্মি, এই যে প্রতিসরিত রশ্মি, আর এই যে অভিলম্ব, এরা একই সমতলে থাকবে, একটা তলে নির্দিষ্ট থাকবে। তারপরে কি বলেছি আলোক রশ্মি যদি কখনো এরকম অভিলম্ব বরাবর আসে, তাহলে সে তার চলার পথের দিকের কোনো পরিবর্তন ঘটাবে না। এবার তারপরে কি বলেছি, মনে করছি এই মাধ্যমটা হালকা, এই মাধ্যমটা ঘন, তাহলে হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে আসলে সে অভিলম্বের দিকে সরে আসে, তার মানে আপতন কোণটা বড় হয়, প্রতিসরণ কোণটা তুলনামূলকভাবে ছোট হয়। একই রকম ঘটনা যদি আবার এরকম ঘটে যে সে আবার ওই মাধ্যমে চলে গিয়েছে, তাহলে দেখি এই জায়গায় বোঝা যাচ্ছে সে ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে আসছে, তাহলে আপতন কোণের চেয়ে প্রতিসরণ কোণটা অবশ্যই বড় হবে। আর যদি এরকম হয়ে থাকে যে মাধ্যম থেকে এসেছিল ওই মাধ্যমেই যাচ্ছে, তাহলে এই যে আপতন কোণ আর এই যে নির্গমন কোণ, এরা অবশ্যই সমান হবে। এই নিয়মগুলো অবশ্যই খুবই ভালোভাবে মনে রাখা উচিত। আমরা এখন কথা বলার চেষ্টা করব বাস্তব জীবনে প্রতিসরণের যে প্রয়োগগুলো আমরা দেখে থাকি সেগুলো নিয়ে। যেমন আমরা প্রথমেই কথা বলতে চাচ্ছি যে মাছ শিকারের জন্য প্রতিসরণ যে প্রতিবন্ধকতাটা তৈরি করে এটা কিভাবে হয়, এটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করছি। মনে করছি পানিতে মাছ আছে, তাহলে যখন কোনো শিকারী এই মাছকে দেখতে চাইবে, কিভাবে মাছটাকে দেখবে? আমরা সবাই তো জানি যে বস্তু থেকে আলো চোখে আসতে হবে। তাহলে কোনো শিকারী যদি এরকম বায়ুতে থাকেন, তাহলে আলো কি করতে হবে, এই মাছ থেকে শিকারীর চোখে যেতে হবে। তার মানে প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আলো আপতিত হবে পানি থেকে বায়ুতে, তার মানে ঘন থেকে হালকাতে। তাহলে ঘন থেকে হালকায় যদি কখনো আলো আপতিত হয়, তাহলে প্রতিসরণের নিয়ম অনুসারে সে অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। যদি সোজা যেত তাহলে সে কোন দিকে যেত, এই যে এই দিকে যেত, কিন্তু যেহেতু ঘন থেকে হালকাতে যাচ্ছে তাই অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে। এই দিকে গেলে সে অভিলম্বের দিকে যায়, আর এই দিকে গেলে অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। তাহলে এই আলোক রশ্মিটা এরকম অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে। এখন এই জায়গায় যদি শিকারীর চোখ থাকে, তাহলে পারে উনি কি দেখতে পাবেন? উনি তো আর এত বুঝবেন না যে আলো এসে এরকম ভাবে ডিরেকশন চেঞ্জ করেছে। তাহলে তিনি কি দেখবেন, আলো সোজা কোথা থেকে আসছে। তাই আলো সোজা কোথা থেকে আসছে সেইটা যখন তিনি দেখতে চাইবেন, তখন এই মাছের একটা বিম্ব তিনি এই জায়গাটায় ফেস করবেন। তার কাছে মনে হবে মাছটা যেন এই জায়গায় আছে। তাহলে আমরা একটু চিন্তা করে দেখি,
উনি যদি এইটা ফিল করেন যে মাছ এইখানে আছে, তাহলে কি হবে? এই মাছকে টার্গেট করে তিনি ওই যে আমরা ট্যাটা বা বর্ষা যেটা বলি সেটা যদি নিক্ষেপ করি, তাহলে এই জায়গায় যখন মাছকে টার্গেট করবেন, মাছ তো অনেক নিচে, তাহলে ঘটনাটা কি ঘটবে? শিকারীর সেই আক্রমণটা, মাছটা কোনোভাবেই আক্রান্ত হবে না। তো এই যে মাছ শিকারের এই সমস্যাটা তৈরি হয়, এই সমস্যাটা কেন হলো? আলো তার দিকের পরিবর্তন ঘটিয়েছে বলে। আর আলো দিকের পরিবর্তন ঘটানোর যে ঘটনা, সেটাকে আমরা কি বলে থাকি? আলোর প্রতিসরণ। তাই আলোর প্রতিসরণের জন্য মাছ শিকারীর মাছ শিকার করতে এই সমস্যাটা হয়ে থাকে। এবার তাহলে আমাদের নিজে চেষ্টা করার পালা। প্রতিসরণের যে ঘটনাটা একটু আগে দেখলাম যে মাছ শিকারী সমস্যা ফেস করছিল, সেরকম আরো কিছু সমস্যা আমরা নিজে নিজে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। তো প্রথমেই বলার চেষ্টা করছি, একটা সোজা কাঠিকে যদি কাত করে পানিতে ডুবানো হয়, আমরা যদি বাসায় গ্লাসে পানি নেই, পানির মধ্যে একটা চামচ রাখি কাত করে, তাহলে এটা একদম নিজে দেখতে পাবো। তাহলে তোমরা সবাই নিজে এটা দেখবে এবং নিজে এটার কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবে যে কিভাবে এই ঘটনাটা ঘটেছে। তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম যে একটা সোজা কাঠিকে কাত করে যদি পানিতে ডুবানো যায়, তাহলে এইটাকে খানিকটা উপরে মনে হবে। একটু আগে দেখেছি কেন মনে হয়, কিছুটা খাটো মনে হবে আর কিছুটা মোটা দেখা যাবে। এই কারণটা অবশ্যই তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারবে বলে আশা করছি। একই রকম আর একটা ঘটনা আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। ওই যে গ্লাসে পানি রাখতে বলেছিলাম, ওই গ্লাসের মধ্যে একটা কয়েন দাও। ওই কয়েনটাকে তুমি যদি উপর থেকে দেখো, তাহলে মনে হবে কয়েনটা খানিকটা উপরে এসেছে। আমরা সেই কারণটাও ব্যাখ্যা করতে পারবো। তাই তোমরা অবশ্যই এই কারণ ব্যাখ্যা করবে যে কেন এই ঘটনাটা ঘটেছিল। একই রকম যদি আমরা আর একটা গল্প বলতে চাই, আমরা ওই যে বেড়াতে যাই না, যদি কখনো কোনো রাজবাড়িতে বেড়াতে যাই, তাহলে ওই যে পুরাতন পুকুর ঘাটের সিঁড়ি যদি থাকে, যদি সিঁড়িটা স্বচ্ছ পানির নিচে থাকে, তাহলে আমরা ধাপ ফেলার সময় মাঝে মাঝে দেখব যে আমরা এরকম হাইটে স্টেপটাকে এক্সপেক্ট করছি, বাট আমার পাটা একটু নিচে নেমে যাচ্ছে। কারণ কি? আমার কাছে মনে হচ্ছে সিঁড়িটা উপরে উঠে আছে। তো আমরা এই কারণটাও ব্যাখ্যা করতে পারবো। তাহলে এই তিনটা প্রশ্ন অবশ্যই তোমরা নিজে বাসায় খুবই ভালোভাবে ব্যাখ্যা করবে, খাতায় অবশ্যই অনুশীলন করবে। তাহলে আজকে আমরা কি কি শিখলাম? আজকে তোমাদের সাথে আমরা কথা বলেছি প্রতিসরণ নিয়ে, প্রতিসরণের নিয়ম নিয়ে, কোন নিয়ম মেনে আলোর প্রতিসরণ হয়। আমরা সেটার কিছু ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত নিয়ে কথা বলেছি। তাহলে আমরা আজকে যে পাঠগুলো শিখলাম সেগুলো হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ, আলোর প্রতিসরণের নিয়ম এবং আলোর প্রতিসরণের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত। তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেগুলো শিখেছি সেটার উপর ভিত্তি করে একটি ছোট্ট বাড়ির কাজ। তো দেখি তো প্রশ্নটা কি বলছে। প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে এই পাত্রের মধ্যে একটা কয়েন আছে আর এই এ অবস্থানে চোখ। বলা হচ্ছে এ অবস্থান থেকে তাকালে কয়েনটি দেখা যায় না, কিন্তু এটার মধ্যে যদি পানি রাখা হয় তাহলে পারে এই পানি ঢালার পর কয়েনটি দেখা যাচ্ছে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা কিছু প্রশ্ন করার চেষ্টা করেছি। প্রথমে কি বলেছি? আলোর প্রতিসরণ কি। এরপরে কি বলেছি? আপতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণ বলতে কি বুঝো। এরপরে আমরা জানতে চেয়েছি যে এই যে উদ্দীপকের যে ঘটনাটা বলা হয়েছে, যে পানি ছাড়া কয়েনটা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু পানি ঢাললে কয়েনটা দেখা যাচ্ছে, এই ঘটনাটা ব্যাখ্যা করতে হবে। এরপরে আমরা জানতে চেয়েছি আলোর প্রতিসরণের বিভিন্ন নিয়ম উপযুক্ত চিত্র সহ ব্যাখ্যা করতে হবে। তাই আমরা এই বাড়ির কাজটা খুবই মনোযোগ সহকারে চেষ্টা করব। আশা করছি আজকের পাঠগুলো সবাই খুবই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।
সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম। শিক্ষার্থীরা, আজকে আমাদের যে পাঠ, সেই পাঠটির শিরোনাম হচ্ছে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ। যেমন আমরা সমার্থক শব্দ শিখেছি, একটা শব্দ বিভিন্ন অর্থে যেটা প্রযুক্ত হচ্ছে, বিপরীত শব্দ শিখেছি। আবার এখন আমরা আজকে শিখব যে একটি শব্দ, যে শব্দটি বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন শব্দের শেষে, সাথে, আগে, পরে, মাঝে বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে, সেই বিষয়টি আসলে কেমন। তো শিক্ষার্থীরা, অর্থ হচ্ছে শব্দের প্রাণ। তাহলে আমরা বলছি শব্দের প্রাণ হচ্ছে অর্থ, ভাষার ভাব, বাক্য, বাক্যাংশ, রূপ, শব্দ, বাগধারা ইত্যাদি যখন ইন্দ্রিয়, প্রধানত চোখ, কান গ্রহণ করে এবং তার উপরে যে মানসিক ধারণা জন্মায় তাকে বলে শব্দার্থ। একটি শব্দের অর্থ নির্ভর করে তার প্রয়োগের উপর। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, যে শব্দটাকে আমি কোথায় প্রয়োগ করছি, কিভাবে প্রয়োগ করছি, সেটার উপর ডিপেন্ড করছে সেই শব্দের অর্থটা। নানাবিধ কারণে শব্দের অর্থের পরিবর্তনও ঘটে থাকে। আমরা এখন কতগুলো বাক্য একটু লক্ষ্য করি। পাকা কলা ওর খুব পছন্দ, একটু এগিয়ে গেলেই পাকা রাস্তা পাবেন, কবির বাবুর্চির মতো পাকা বাবুর্চি এই এলাকায় নেই। তাহলে আমরা এখানে তিনটি বাক্য দেখতে পাচ্ছি। তিনটি বাক্যে একটি কমন শব্দ আছে, শব্দটি হচ্ছে পাকা। তাহলে প্রথম, পাকা কলা ওর খুব পছন্দ, এই পাকা শব্দটি এখানে প্রযুক্ত হয়েছে পরিপক্ক অর্থে। দ্বিতীয় হচ্ছে ইট বাঁধানো বা পিচ ঢালা রাস্তা অর্থে, এবং তৃতীয় পাকা ব্যবহৃত হয়েছে দক্ষ অর্থে। একইভাবে আমরা আরো কিছু বাক্য দেখি। কাপড়ের রংটা পাকা বলেই মনে হচ্ছে, আমরা টিনের ঘর থেকে পাকা বাড়ি বানিয়েছি, ভদ্রলোকের পাকা চুল দেখেই সম্মান করতে ইচ্ছে হয়। তাহলে আগে আমরা তিনটি পাকা পেয়েছি তিনটি বিশেষ অর্থে, এখন আমরা দেখছি আবার তিনটি পাকা শব্দ, সেই শব্দগুলো তিনটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। প্রথমে কাপড়ের রংটা পাকা, অর্থাৎ রংটা স্থায়ী অর্থে, টেকসই অর্থে কিন্তু এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমার টিনের ঘর থেকে পাকা বাড়ি বানিয়েছে, অর্থাৎ এখানে ইট সিমেন্ট দিয়ে তৈরি বাড়ি অর্থে পাকা শব্দটি ব্যবহৃত হলো। আর ভদ্রলোকের পাকা চুল হচ্ছে শুভ্র চুল অর্থে, সাদা চুল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে আমরা যেটা দেখলাম যে এক পাকা শব্দ 6টি বাক্যে, 6টি অবস্থানে, সিচুয়েশনে 6 রকম অর্থ প্রকাশ করেছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আলাদাভাবে শব্দের কোনো একটা অর্থ থাকলেও, শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো, একটি শব্দের আলাদাভাবে একটা অর্থ থাকবেই, থাকতেই হবে। থাকলে অন্য শব্দের পাশে বসলে তার অর্থ বদলে যাচ্ছে, অর্থাৎ অন্য একটি শব্দের আগে পরে যখন বসছে তখন কিন্তু সেটার অর্থটা পাল্টে যাচ্ছে। বাংলা ভাষায় কতগুলো শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া জাতীয় এই পদগুলো বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। তাহলে কোন শব্দগুলো হচ্ছে আমরা একটু এখানে খেয়াল করি। বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া জাতীয় শব্দ, এই শব্দগুলো কি হচ্ছে, এগুলো বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে। কোথায়? ভিন্ন ভিন্ন শব্দের আগে বা পরে বসে। এগুলো একদিকে যেমন একটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, অপরদিকে তেমনি বাক্যের সৌন্দর্য সাধন করে। তাহলে কি হচ্ছে, একদিকে যেমন অর্থগত বৈচিত্র্য সাধন হচ্ছে, আর একদিকে যেটা হচ্ছে যে ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, সাবলীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ইত্যাদি। তো শিক্ষার্থীরা, আমরা একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হচ্ছে সেটা বাক্যে প্রয়োগের মধ্য দিয়েই বাক্য রচনা করে আমরা কতগুলো উদাহরণ আমরা একটু দেখে আসি। শুরুতে আমি একটা শব্দ নিয়েছি, শব্দ হচ্ছে কথা। তো কথা এখানে আছে কি উক্তি, তর্ক, প্রতিশ্রুতি, প্রস্তাব, তিরস্কার, প্রসঙ্গক্রমে অর্থে। তাহলে এবার আমরা একটু দেখি যে আসলে এটা কি কিভাবে এটা ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কথা মানে কি? এই কথা অর্থ হচ্ছে উক্তি, রবীন্দ্রনাথের উক্তি, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। তর্ক, এই ব্যাপারে পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা আছে, এখানে কথা শব্দটি তর্ক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতিশ্রুতি অর্থে, তোমাকে আমি কথা দিলাম মানে কি, তোমাকে আমি একটা প্রতিশ্রুতি দিলাম। প্রস্তাব, তোমার কথায় আমি রাজি মানে কি, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি, সেই অর্থে এখানে কথা শব্দটি ব্যবহৃত হলো। তিরস্কার, পড়া না পড়ে স্যারের কাছে অনেক কথা শুনতে হলো, তাহলে এখানে কথা শোনা হচ্ছে তিরস্কার অর্থে, নিন্দা অর্থে। প্রসঙ্গক্রমে অর্থে, কথায় কথায় তোমার নামটি এসে গেল, এই যে কথায় কথায়, এখানে তার মানে কি প্রসঙ্গক্রমে তোমার নামটি
এসে গেছে। তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 1 2 3 4 5 6 6টি বাক্যে কথা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং 6টি বিশেষ অর্থে সেই অর্থগুলো কিন্তু এখানে লাল রং দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। আরেকটা শব্দ আমরা নিয়েছি কান। মানুষের শরীরের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কান। তো কি হচ্ছে এখানে? শ্রবণ অঙ্গ। কি হচ্ছে? নোভা কানে দুল পড়েছে। মেয়েরা যে কানে দুল পড়ে, অর্থাৎ কি এখানে কানে দুল পড়া অর্থে কান হচ্ছে আমাদের অঙ্গ বিশেষ, বধির, লোকটি কানে শোনে না। তাহলে এই কান এবং এই কান, এই দুই কানের কিন্তু প্রয়োগের কারণে এটার অর্থটা পাল্টে যাচ্ছে। আরেকটি হচ্ছে কর্ণগোচর, কথাটা বড় সাহেবের কানে পৌঁছেছে। তো এখানে আবার এই কান আবার আরেকটি ভিন্ন অর্থে, অর্থাৎ কর্ণগোচর হওয়া অর্থে। মনোযোগ, আমার কথায় কান দাও। এখানে আবার এই কান শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে মনোযোগ অর্থে, অর্থাৎ আমি যে কথাগুলো বলছি কথাগুলো শোনার, তুমি শোনো, মনোযোগ দিয়ে শোনো, সেই অর্থে। প্রকাশ, কথাটা 5 কান করো না, মানে কথাটা 5 জনের কাছে বলে দিও না, প্রকাশ করে দিও না। নির্লজ্জ অর্থে। শানের মতো দোকান কাটা লোক আমি আর দেখিনি, দোকান কাটা। তো এখানে এই যে দেখো, তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা এখানেও 6টি বাক্য পেয়েছি। 6টি বাক্যে কান শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি বাক্যে স্বতন্ত্র অর্থে কান শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আরেকটা শব্দ আমরা পেলাম, শব্দটি হচ্ছে কাঁচা। কাঁচা হচ্ছে কি? অপক্ক অর্থে, অপরিপক্ক অর্থে, পাকেনি এমন অর্থে। আমটি কাঁচা হলেও বেশ মিষ্টি, মানে কি আমটি পাকেনি, আমটি কাঁচা, সেই অর্থে এখানে কাঁচা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অসিদ্ধ, কাঁচা দুধ সবার হজম হয় না। এখানে কাঁচা শব্দটি আবার ব্যবহৃত হচ্ছে অসিদ্ধ অর্থে, অর্থাৎ যেটা সিদ্ধ করা হয়নি এমন অর্থে। অপূর্ণ, আমার কাঁচা ঘুমটি ভাঙালে কেন? তো এখানে কি হচ্ছে? কাঁচা ঘুম, মানে কি যে ঘুমটা হয়তো পরিপূর্ণ হয়নি, ঘুমের মাঝখানে যাকে জাগানো হয়েছে সেই অর্থে। অদক্ষ, কাঁচা লোক দিয়ে বাড়ি বানিও না। কাঁচা লোক এখানে আবার অদক্ষ অর্থে, অর্থাৎ যার কোনো অভিজ্ঞতা নাই, অনভিজ্ঞ অর্থে। অশুষ্ক, কাঁচা কাঠে আগুন জ্বলে না। কাঁচা কাঠে এখানে আবার এটা অশুষ্ক অর্থে, অর্থাৎ ভেজা অর্থে কিন্তু এটা ব্যবহৃত হলো। অপরিণত কি? এই শক্ত কাজের জন্য ছেলেটি বড্ড কাঁচা। অর্থাৎ এখানে আবার কাঁচা শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে দেখো অপরিণত অর্থে, অর্থাৎ কি সে ম্যাচিউরড হয়নি, অপরিণত আছে। দুর্বল, ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা। এখানে আবার কাঁচা শব্দটি আরেকটি ভিন্ন অর্থে, কোন একটা বিশেষ বিষয়, হতে পারে অঙ্ক, হতে পারে বিজ্ঞান, হতে পারে বাংলা, হতে পারে ইংরেজি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী হয়তো দুর্বল হতেই পারে, তো সেখানেও আবার কাঁচা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো শিক্ষার্থীরা, এই যে বিষয়গুলো আমরা লক্ষ্য করছি, একের পর এক এক একটি শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে, যে শব্দগুলো ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের আগে পরে ব্যবহৃত হচ্ছে, প্রয়োগ হচ্ছে, এবং এখানে কিছু ভিন্ন ভিন্ন অর্থ কিন্তু ধারণ করছে। আরেকটি শব্দ আমরা দেখে নিই, খাওয়া। কি হচ্ছে? ভোজন অর্থে, অর্থাৎ সাধারণভাবে আমরা যে খাওয়া দাওয়া করি সেই অর্থে। আমার খাওয়া হয়েছে, তার মানে আমি খেয়েছি, আমি খেয়ে নিয়েছি, এই অর্থে খাওয়া। ঘুষ, মনির সাহেবকে সবাই টাকা খাওয়া অফিসার হিসেবেই চেনে, তো টাকা খাওয়া অফিসার, ঘুষ, সেই অর্থে এখানে কিন্তু ব্যবহৃত হলো। যেটা আমাদের সমাজে এই ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই আষ্টে পৃষ্ঠে আমাদেরকে ধরেছে। বাধা অর্থে কি হচ্ছে? কাজের শুরুতেই ধাক্কা খাওয়া ভালো লক্ষণ নয়। কেউ একজন একটা কাজ করতে যাচ্ছে, একটা শুভ একটা ব্যাপার সেখানে থাকে, তো সেখানে যদি একটা বাধা আসে, ধাক্কা খাওয়া অর্থাৎ একটা বাধা প্রাপ্ত হওয়া, এটা কিন্তু ভালো লক্ষণ নয়, সেই অর্থে প্রযুক্ত হলো। দিব্যি, মাথা খাও, একজন আরেকজনকে দিব্যি দিচ্ছে যে তুমি আমার মাথা খাও, এখন যেও না, মানে আমি তোমাকে দিব্যি দিচ্ছি, তুমি এখন যেও না, সেই অর্থে। তিরস্কার, শিক্ষকের কাছে ধমক খাওয়া। এখানে ধমক খাওয়া বিথু নিত্যদিনের অভ্যাস, ধমক খাওয়া এটা হচ্ছে শিক্ষকের কাছে তিরস্কৃত হওয়া অর্থে। মানিয়ে নেওয়া, সংসারে সবার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয়, এখানে আবার কি মানিয়ে নেওয়া অর্থে। তাহলে এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খাওয়া শব্দটা কত বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা, আরেকটি শব্দ হচ্ছে গরম। তাহলে আমরা একটু দেখি। প্রথমে উষ্ণ, 1 কাপ খুব গরম চা দাও। চা সাধারণত গরমেই পান করতে হয়, তো এখন সে কথাটা বলছে 1 কাপ খুব গরম চা দাও, উষ্ণ অর্থে।
আচ্ছা, এরপর হচ্ছে গ্রীষ্ম, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ গরমকাল। গরমকাল, এখানে গরমকাল আছে, গ্রীষ্মকাল অর্থে গরমকাল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। উগ্র অর্থে, তোমার গরম মেজাজকে আমি ভয় পাই না। মানুষের মেজাজ গরম, তো চা গরম এবং মেজাজ গরম দুটো কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়, সেটা কিন্তু শিক্ষার্থীরা এখান থেকে বুঝতে হবে। অহংকার, 2 নম্বরই টাকার গরমে রহিমের পা যেন মাটিতে পড়ে না। এখানে আবার আরেকটু ভিন্ন অর্থে, যে একজন 2 নম্বরই করে কিছু টাকা কামিয়েছে, সেই টাকার গরমে তার এখন আবার মাটিতে পা পড়ছে না, সে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। তাহলে কি হচ্ছে, এখানে আবার ভিন্ন আরেকটি অর্থে, চড়া অর্থে, সরবরাহ কম থাকলে বাজার গরম থাকে। বাজারে যদি পণ্য সরবরাহ কম থাকে এবং চাহিদা যদি বেশি থাকে, তাহলে কিন্তু বাজার গরম থাকে। মানে কি, বাজারে জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি থাকে, বৃদ্ধি হতে থাকে, সেই অর্থে বলছে। শীত নিবারক, শীতকালে গরম কাপড় না হলে চলে না। এখানে আবার দেখতে পাচ্ছি যে গরম শব্দটি আরেকটি নতুন অর্থে, গরম কাপড়, তার মানে কি নিবারক অর্থে, শীত নিবারক অর্থে গরম কাপড় ব্যবহার করতে হচ্ছে। আমরা তাহলে দেখে নিই আরো একটি শব্দ, যে শব্দটি হচ্ছে গা। প্রথমে শরীর অর্থে গা, যেমন রোমানার গায়ের রং ফর্সা। রোমানা একটি মেয়ে, তার গায়ের রং ফর্সা, সেই অর্থে এখানে গা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রাহ্য অর্থে, তার কোনো কথায় আমি গায়ে মাখি না। কেউ একজন দুর্নীতিবাজ মানুষ, যার কথায় কাজে মিল নেই, তার কথাকে আমরা সাধারণত গায়ে মাখি না বা গ্রাহ্য করি না, খুব একটা তাকে আমরা গুরুত্ব বা ইম্পর্টেন্স আমরা তাকে কিন্তু দেই না, সেই অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঈর্ষা, পরের ভালো দেখলে রোজিনার গা জ্বলে। এখানে গা শব্দটা কিন্তু আবার ঈর্ষা অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। পরিধান অর্থে, গায়ে নতুন জামা দেখছি কবে কিনলে। এখানে আবার দেখতে পাচ্ছি যে গা শব্দটি আবার আরেকটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। আত্মগোপন অর্থে, কি বলছে, পুলিশকে দেখে চোরটি গা ঢাকা দিল, মানে সে পালালো বা লুকালো, এই অর্থে গা ঢাকা দিল অর্থে ব্যবহৃত হলো। অভ্যস্ত কি, মাস্তানদের দৌরাত্ম এখন গা সওয়া হয়ে গেছে, অর্থাৎ এখন আমরা আসলে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। মানে শিক্ষার্থীরা, যদি আমি এখানে আরেকটি বাক্য আমি দিতাম যে করোনা আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সারা দেশের মানুষ আমরা যেভাবে করোনার সাথে মানিয়ে নিচ্ছে, তো সেই অর্থেও কিন্তু বাক্যটা অভ্যস্ত অর্থে আমরা এই বাক্যটাও কিন্তু এখানে প্রযুক্ত বা উল্লেখ করতে পারতাম। আরেকটা শব্দ আমরা দেখি, গলা। গলা হচ্ছে গ্রীবা। প্রথমে, চিড়িয়াখানায় লম্বা গলা জিরাফ দেখেছে। জিরাফের গলা সাধারণত লম্বা হয়, আমরা এটা জানি, আমরা দেখেছি। তো এখন সেই লম্বা গলা অর্থে, গ্রীবা অর্থে। এরপর হচ্ছে কণ্ঠ, আমরা যে কথা বলছি, তো সেই কণ্ঠ অর্থে কি বলছে, তার সুরেলা গলায় গান ভোলা যায় না। ঠিক আছে, তাহলে আরেকটা আমরা দেখি, প্রীতির ভাব, ওদের দুজনের বেশ গলায় গলায় ভাব। তার মানে কি, দুজনের মধ্যে বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, দুজনের মধ্যে খুব সুসম্পর্ক, সেই অর্থে গলায় গলায় ভাব। অতি বিনয়, গলবস্ত্র হয়ে রতনবাবু সাহায্য চাইলেন, অর্থাৎ গলায় বস্ত্র নিয়ে তিনি সাহায্য চাচ্ছেন। একসময় রীতি ছিল যে সাধারণত মানুষ কোনো পুণ্য কাজের জন্য যখন নিজেকে নিয়োজিত করত, তখন কিন্তু গলায় বস্ত্র নিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে কাজটি শুরু করতে হতো। আরেকটি হচ্ছে কি, বোঝা। পরের গলগ্রহ হয়ে থাকার ইচ্ছে আমার নেই। গলগ্রহ হয়ে থাকা তার মানে কি, অপরের কাছে অপরের বোঝা হয়ে থাকা, তার ঘাড়ে চেপে থাকা, বা তার টাকা কড়ি বা তার খাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকা বা তার অনুগ্রহে থাকা, এই বিষয়টা অর্থে কিন্তু এখানে বোঝানো হচ্ছে। অপমান, লোকটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়, এটা সম্পূর্ণ আলাদা অর্থে। গলা ধাক্কা, অর্ধচন্দ্র, অর্ধচন্দ্র একটা বাগধারা, সেটার অর্থ হচ্ছে গলা ধাক্কা। তো এখন সেই গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া মানে কি, একেবারে অপমান করে, মানে গলায় যে ধাক্কা দিয়েই বের করতে হবে বিষয়টি কিন্তু মোটেই তা না। বড় জোর কি, ধাক্কা দিলে কিন্তু গলায় ধাক্কা দেওয়া যায় না, ঘাড়ে ধাক্কা দেওয়া যায়। কিন্তু শব্দটা আসলে অপমান বা তিরস্কার অর্থে ব্যবহৃত হলো। আরেকটি শব্দ আমরা শিক্ষার্থীরা দেখছি, শব্দটি হচ্ছে চাল। তন্তুল, মানে ঘরে চাল বারন্ত, খাবে কি, আমরা যে ভাত খাই, যে চালের ভাত খাই, সেই চাল অর্থ তন্তুল, সেই অর্থে। ঘরের ছাদ, ফুটো চাল দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে, মানে কি ঘরের যে শেড চাল থাকে সেটা ছিদ্রি হয়ে গেছে, সেটা দিয়ে পানি পড়ছে, সেই অর্থে চাল। আচার ব্যবহার, তার চাল চলন মোটেই ভালো না, মানে কি একজন মানুষের আচার ব্যবহার ভালো না বা ভালো, যাই হোক না কেন, দুই অর্থেই হতে পারে। তাহলে আচার ব্যবহার অর্থে চাল শব্দটা কিন্তু প্রযুক্ত হচ্ছে। মতলব, সেলিম খুব গভীর জলের মাছ, তার চাল বোঝা কঠিন, মানে তার দুরভিসন্ধি, তার মতলব, তার
যে উদ্দেশ্য সেটা বোঝা খুব কঠিন, সেই অর্থে কিন্তু এখানে ব্যবহৃত হলো। শিক্ষার্থীরা, আরেকটি শব্দ হচ্ছে আড়ম্বর। রহিমের বাইরেই যত চাল, ভেতরে একেবারেই ফাফা। অর্থাৎ কি, একজন খুব আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে চলাফেরা করছে কিন্তু আসলে অন্তঃসার শূন্য, সেই অর্থে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। ঘর সংসার, চাল চুলো ঠিক নেই, তোমাকে মেয়ে দেবে কে? মানে তোমার নিজের ঘর সংসার ঠিক নাই, তোমার যে আয়োজন, তোমার যে ঘর বাড়ি আছে, তোমার যে অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক যে অবস্থান, সবকিছু হয়তো কোনো কিছু ঠিক ঠিকানা নাই, সেই অর্থে এখানে বলছে ঘর সংসার অর্থে চাল চুলো নেই, মানে তোমার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ, সামাজিক অবস্থা খুবই খারাপ। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক চাল শব্দটি কত ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। আরেকটি শব্দ আমরা শিক্ষার্থীরা, শব্দটি হচ্ছে চোখ। আঁখি অর্থে, আমরা চোখ দিয়ে দেখি, অর্থাৎ আমাদের যেটা একটা, যেটা দিয়ে আমরা দেখছি, আমরা যে অঙ্গ যেটা, সেই অর্থে। দৃষ্টি, পুলিশের চোখ আসামির দিকে, অর্থাৎ পুলিশের দৃষ্টি সবসময় আসামির দিকেই থাকবে। ফাঁকি, চোরটি পুলিশকে চোখ এড়িয়ে পালিয়ে গেল। কি করছে? চোরটি পুলিশকে চোখ এড়িয়ে, তার মানে কি চোখ পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে চোরটি পালিয়ে গেল। রোগ অর্থে, রফিকের চোখ উঠেছে বলে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে বা কষ্টে আছে। তাহলে কি হচ্ছে, এখানে চোখ উঠেছে অর্থ রোগ অর্থে, অসুখ অর্থে ব্যবহৃত হলো। ভয় দেখানো, আমাকে চোখ রাঙিয়ে লাভ হবে না, ঠিক আছে, তো আমাকে চোখ রাঙিয়ে লাভ হবে বা আমাকে চোখ রাঙিয়ে লাভ হবে না, এই অর্থে যখন আমরা বলছি, তাহলে কি হচ্ছে, ভয় দেখানো, আমাকে ভয় দেখিয়ে তোমার লাভ হবে বা হবে না, এই অর্থে ব্যবহৃত হলো। লজ্জা, তোমার চোখের চামড়া থাকলে আর আমার সামনে আসতে না। অর্থাৎ কি, চোখের চামড়া থাকলে অর্থে কি, মানে যদি বা চোখের পর্দা থাকলে এটা বলা হয়ে থাকে, তোমার যদি লজ্জা থাকতো, তোমার যদি নিজস্বতা বলে, স্বকীয়তা বলে কিছু থাকতো, তাহলে হয়তো তুমি আর আমার সামনে আসতে না, এই অর্থে ব্যবহৃত হলো। আরেকটি শব্দ আমরা দেখছি শিক্ষার্থীরা, শব্দটি হচ্ছে ছোট। প্রথমে কনিষ্ঠ অর্থে, রবিন আমার ছোট ভাই। নিজ অর্থে, তোমার মতো ছোট মনের মানুষ আমি আর দুটো দেখিনি। হীন অর্থে, ছোট কাজ বলে কিছু নাই, কোনো কাজকে ছোট করে দেখা উচিত না। বিনীত, বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে। কবি লিখেছেন। হেয় করা, জাতের কথা বলে কাউকে ছোট করা ঠিক নয়। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ছোট শব্দটাও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা, আমরা আরেকটি শব্দ দেখছি, শব্দটা হচ্ছে ছাড়া। ছাড়া মানে ত্যাগ করা, কাউকে ছেড়ে যাওয়া। তার মতো সংসার ছাড়া লোক আমি আর দেখিনি। মুক্তি, মাসুম আজি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে, মানে জেল থেকে সে মুক্তি পেয়েছে অর্থে। স্ত্রীহীন, লক্ষ্মী ছাড়া সংসারে ভালো কিছু চিন্তা করাই ভুল। উচ্চস্বরে, গান শিখতে হলে ছাড়া গলায় প্রতিদিন রেওয়াজ করতে হবে। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছাড়া শব্দটি এখানে আরেকটু ভিন্ন অর্থে, সম্পূর্ণ আলাদা অর্থেই ব্যবহৃত হলো। ব্যতীত, সত্যের পথ ছাড়া মুক্তি নেই। তাহলে শিক্ষার্থীরা, আমরা যে এতগুলো শব্দ দেখলাম, সব জায়গাতে আমরা লক্ষ্য করছি এক একটি শব্দ বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন শব্দের আগে বা পরে প্রযুক্ত হচ্ছে, ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ধারণ করছে। তো শিক্ষার্থীরা, এই যে পাঠটি আমরা শেষ করলাম, এই পাঠের আলোকে কিছু নমুনা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আমরা এখানে রেখেছি। এটা আমরা একটু দেখে নিই যে প্রশ্নগুলো আসলে কেমন হয় বা কেমন হবে। প্রথম প্রশ্নটা, বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ কাকে বলে? বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হলে, সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হলে, বৃহৎ অর্থে ব্যবহৃত হলে, ক্ষুদ্র অর্থে ব্যবহৃত হলে। তাহলে এখানে উত্তর হচ্ছে বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ কাকে বলে? বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হলে বা প্রযুক্ত হলে। এই শক্ত কাজের জন্য ছেলেটি বড় কাঁচা। এই শক্ত কাজের জন্য ছেলেটি বড় কাঁচা, এখানে কাঁচা বলতে কি বোঝানো হয়েছে? এই কাঁচা শব্দটা কি অর্থে এখানে প্রযুক্ত হয়েছে? অক্ষ, দুর্বল, অপরিণত, অপূর্ব। তো শিক্ষার্থীরা, আমরা এখানে দেখে নিচ্ছি উত্তর হচ্ছে অপরিণত অর্থে। আরেকটা প্রশ্ন আমরা দেখছি, পরের গাঁট কাটা ওর স্বভাব। এখানে কাটা বলতে কি বোঝানো হয়েছে? চুরি, ক্ষতি, লাভ, ফাঁকি। তো এখানে কাটা অর্থ চুরি। লোকটি কানে শোনে না, এখানে কান বলতে কি বোঝানো হয়েছে? বধির, শ্রবণাঙ্গ, মনোযোগ, কর্ণগোচর। উত্তর হচ্ছে বধির, মানে কি, যে কানে শোনে না, শ্রবণ প্রতিবন্ধী।
শিক্ষার্থীরা, আরেকটি প্রশ্ন আমরা দেখছি, ভালো আছে তো? এখানে ভালো কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? সুন্দর, উত্তম, কুশল, সৎ। উত্তর হচ্ছে কুশল অর্থে। শিক্ষার্থীরা, আরো একটি প্রশ্ন আমরা রেখেছি, সরবরাহ কম থাকলে বাজার গরম থাকে। এখানে গরম কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? গরম শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে চড়া অর্থে। ছেলেটি বাবা মায়ের নাম রেখেছে। এখানে নাম রাখা হচ্ছে নামকরণ, সম্মান, আশ্রয়, স্থাপন। বাবা মায়ের নাম রেখেছে বা মুখ রেখেছে যদি ব্যবহৃত হয় তাহলে একটা অবশ্যই সম্মান অর্থে। আরেকটু সব প্রশ্ন আমরা দেখছি, সত্যের পথ ছাড়া মুক্তি নেই। এখানে ছাড়া অর্থে কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? ত্যাগ, মুক্তি, ব্যতীত, শ্রীহীন। এখানে ব্যতীত অর্থে ব্যবহৃত হলো। আরো দুটো প্রশ্ন আমরা দেখব শিক্ষার্থীরা। তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, এখানে তাল কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? ফল বিশেষ, বৃক্ষ বিশেষ, গতি, শক্তি। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد। হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও শাশ্বত নামাজের তুমি প্রভু।
হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করো বেহেশতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সুমহান মর্যাদা, আর তাকে অধিষ্ঠিত করো শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাকে দিয়েছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না। দেখলাম যে একটি শব্দ কত বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ হতে পারে। তাহলে একটা শব্দ যখন ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সেই শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের আগে পরে বসে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ধারণ করছে, তাহলে যেটা হচ্ছে যে অর্থের এই বৈচিত্র্য, শব্দের এই খেলা আমরা অনায়াসেই খেলতে পারবো যদি এই পাঠটি আমরা সুন্দরভাবে বুঝে থাকি। তো আমার ধারণা যে শিক্ষার্থীরা তোমরা এই পাঠটি সুন্দরভাবে বুঝেছো। এখন এই পাঠের আলোকে তোমাদের জন্য ছোট্ট একটু বাড়ির কাজ থাকছে, যেটি তোমরা তোমাদের বিষয় খাতায় করে রাখবে। স্কুল খুললে তোমরা তোমাদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে এটা দেখাবে এবং এটা তোমাদের ধারাবাহিক মূল্যায়নে যে নম্বর বরাদ্দ আছে সেখানে কিন্তু এখান থেকে নম্বরটা তোমাদের যোগ হবে। তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা একটু বাড়ির কাজটি দেখে নিই। কাজটি হচ্ছে আশা, কাটা, তোলা, ভালো, হাত, এই 5টি শব্দ দিয়ে তোমাদেরকে প্রত্যেকটি শব্দ দিয়ে 5টি করে বাক্য তৈরি করতে হবে এবং যেখানে 5টি বিশিষ্ট অর্থেই এই শব্দগুলো প্রযুক্ত হয়েছে। তো শিক্ষার্থীরা, আশা করি এই পাঠটি তোমাদের কাছে বেশ উপভোগ্য হয়েছে। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থাকো। ধন্যবাদ সবাইকে। My dear students, I believe you all are in good shape and you are enjoying sound health and mind. Welcome to Amar Ghore, Amar school. Welcome to English class. Let's begin. Please read the following sentences. We organized a welcome party for newcomers to our school. The students introduced themselves at first. I was one of the organizers. I talked about myself and sang a song. We had a lot of delicious food at the end. Nobody served us, but we helped ourselves. Please have a look at the sentences. In these sentences, there are 3 special words, 3 special pronouns. Have a look. Themselves, myself, ourselves. These 3 pronouns are very special because in these sentences they are object, but they are in fact referring to the subject. See, the students introduced whom? Themselves. So the students, they are the subject. At the same time, they introduced themselves. Subject and object same. Secondly, I talked about myself. I talked about whom? Myself. So subject and object same. And lastly, nobody served us. We helped. We helped whom? We helped ourselves. So these are the very special pronouns known as reflexives. So today
we will learn reflexive pronouns. Reflexive pronoun. Let us find out more. Now, we use a reflexive pronoun as a direct object when the object is same as the subject. As I said, object and subject same of the verb. Now, if you look at the example, I am teaching myself. So, I am the subject and I am teaching myself to play the piano. So, subject and object, same person. Second example, be careful with that knife. You might cut yourself. So, you is the subject, but object, same person. Subject and object, same person. And then, we call it reflexive pronoun. Secondly, we often use reflexive pronouns with by to mean alone or without any help. So this is another use of reflexive pronoun. If you look at the example, the first one, why don't you go by yourself? It means you alone go. Only you go. Without taking anyone's help. You yourself go. So this is indicating alone or without help. Second example, the children made the entire meal by themselves. It means only these children made the entire meal. Nobody helped them. There was none else. Only they did alone and without any help. So this is how we use reflexive pronouns. Now, my dear students, for your clear understanding, there is going to be a table. Please have a look at this table. It will give you a clear idea about the uses of different reflexive pronouns. First of all, this column is for personal pronoun, which we already have learnt in previous classes. Now, secondly, this is the column for reflexive pronoun. I and me becomes myself when it is used as a reflexive pronoun. For example, I looked at myself in the mirror. If you look, the subject and object same. I looked at the mirror. I looked at myself. So when you stand in front of a mirror, what do you see? You see yourself. This is reflexive pronoun. Secondly, you becomes yourself. The sentence, did you hurt yourself when you fell? So you hurt yourself. So subject and object same. Very interesting, the uses of reflexive pronouns. Thirdly, he or him becomes himself. For example, he burned himself when he was cooking. So he is the subject, burnt is the verb, but object himself, same as the subject. So when we have subject and object same, we have reflexive pronoun. Very interesting. Now, she and her, they are the personal pronouns. Reflexive pronoun, herself. Now, example, she calls herself Shefali. She calls whom? Herself. So, again, subject and object same. It becomes itself. The animal hurt itself. Now, you should be careful using pronouns, using reflexive pronouns for animals, because we do not use he or she. Therefore, we cannot use himself or itself. See, the animal hurt itself trying to escape. The animal is the subject and it hurt whom? Itself. So, subject and object same, which matches with the characteristics of reflexive pronoun. More examples. We and us becomes ourselves. Plural, please be careful when you use plural subject. Definitely the reflexive pronoun is going to be plural. So please be careful. We blamed ourselves for the mistake. So we is the subject. We blamed whom? Nobody else. Ourselves. So subject and object same. Therefore, this is reflexive pronoun. Now you, when it is plural, you use yourselves. Like here, when you is singular, you have to use yourself. But when you is plural, you have to use yourselves. See the uses of plurals. Now, if you look at the sentence, you can help yourselves to tea and coffee. So, you is the plural subject. It means some group of people. You can help whom? Yourselves. So, this is the reflexive of plural form, plural subject, you. And lastly, they, them. This is the third person plural number.
And again, the reflexive becomes themselves. So the subject must be plural number. The children can look after themselves. See, very interesting. The children, plural subject. The children can look after whom? Themselves. So, subject, the children, is matching with the object, themselves, which is in fact the same as the subject. So, this is a very interesting characteristics. Subject and object, same, use of reflexive pronoun. I'm sure you understood it. Now, my dear students, we will learn something more about reflexive pronouns. Let us learn. See, reflexive pronouns can also be used to add emphasis to a noun or pronoun and are then known as emphatic or intensive pronouns. So this is also another category of reflexive pronoun known as emphatic or intensive pronoun. Now, if you look at the example, I wrote all the songs myself. Here, subject and object different. Subject is I, object is all the songs. So, subject and object different. So, this is not that pure reflexive pronoun. This is in fact talking about the emphasis of the subject. It can easily be written, I wrote all the songs. That would do. That would do for the meaning. But to give an extra emphasis on the subject, we used this particular pronoun, which is known as emphatic pronoun. So, I wrote all the songs myself, giving a very special emphasis. Look at the second example. My mother herself prepared the garden. We could easily write, my mother prepared the garden, but I want to emphasize on the subject, my mother. So, we have used an extra reflexive pronoun, which is in fact emphasizing the subject. That is why this is emphatic pronoun or intensive pronoun. So, my mother herself prepared the garden. In fact, when we want to put an extra emphasis on the subject, we use this emphatic pronoun, which is very interesting. Sometimes, you know, the subject becomes very important. Then you use emphatic pronoun. For example, you can say, you know, the Prime Minister herself came to our house. How nice. So if you want to emphasize on the subject, especially when the subject is really important, then please use it. This is a very useful use of reflexive pronoun, known as emphatic pronoun. Now, another characteristics, removal of the intensive pronoun or removal of the emphatic pronoun will not affect the whole sentence. If you remove it, the meaning of the sentence will be intact. There will be no problem with the meaning. Have a look. She herself cooked the dinner. Instead of that, if you write, she cooked the dinner, the meaning is absolutely intact, no problem. But for reflexive pronoun, if you delete, if you omit the reflexive pronoun from a sentence, the sentence will not be meaningful anymore. So, this is another characteristic of emphatic pronoun. Now, let us learn more. Some structures of reflexive pronouns. Have a look. See, we use reflexive pronouns with certain verbs. Remember these verbs: build, cook, do, enjoy, hurt, paint, teach, make, organize. These are the very special verbs with whom we use reflexive pronouns. Secondly, we usually use reflexive pronouns in the following patterns. Look at the two patterns. The first pattern is subject, then verb, then reflexive pronoun. Look at the example. The party was really great. I prepared myself for the party. See, first subject, then verb, and immediately after we used the reflexive pronoun. But there are other structures also. For example, subject, verb, object, and then reflexive pronoun. Have a look. After we had completed our exams, we organized a party ourselves. This is another way of writing sentences with reflexive pronouns. Now, if you look at these verbs, if you want to make sentences with these verbs with reflexive pronouns, that will give you a clear idea. For example, use hurt. You can say, I hurt myself while doing the repairing work. Or if you want to use teach, I taught myself how to use a piano. See, the subject and object, same. Subject and object are the same. But when you use these particular verbs, it gives us a clear idea about the uses of reflexive pronouns. Let us use one more word. For
For example, organize. Like we can say here, we organized a party ourselves. Now, we can rephrase the sentence in another way. We can say, we ourselves organized a party. That can also be right. So, instead of saying, we organized a party ourselves, we can say, we ourselves organized a party. Both way is same. We use this particular emphasizing pronoun immediately after the subject or after the verb. That can also be done. So, let us use one more verb like cook. I can say, I cooked the dinner myself. Or I can say, I myself cooked the dinner. This is how we use the reflexive pronoun, but since it is emphasizing the subject, we call it emphatic pronoun or intensive pronoun. These are very interesting uses of reflexive and emphatic pronouns. And in the next slide, we will be doing some activities where we will use reflexive pronouns or emphatic pronouns in different sentences. So, my dear students, as I said, there will be activity of reflexive and emphatic pronoun. In this activity, you not only have to use those reflexives, but also have to say whether they are reflexive or emphatic. So, we have to find out whether the reflexive is used to mean the subject itself or used as emphasizing. The first one, Rahul made this t-shirt. Now Rahul is third person singular number. For third person singular number, the personal pronoun is he or she. Since Rahul is a male person, it is he. Therefore, the reflexive is going to be himself. Now, is it reflexive pronoun or emphatic pronoun? Let us find out. In this particular sentence, we can find it out in two ways. Firstly, if we take this particular reflexive here, how does it sound? Rahul himself made this t-shirt. Yes, this particular pronoun is used to put emphasis on the subject. We can easily say Rahul made this t-shirt, but instead of that, we used emphasizing words. So, we can say Rahul himself made the t-shirt or Rahul made this t-shirt himself. Now, there is one more way of removal the reflexive. So, if we remove this reflexive pronoun from this sentence, how does it sound? Rahul made this t-shirt. It is absolutely fine. When removal of the reflexive doesn't affect to the meaning of the sentence, it is actually emphatic pronoun. See? Emphatic pronoun. So this is how we have to determine whether the word, whether the pronoun is used as reflexive or emphatic. Second one, Lisa did her homework. Her, Lisa, female person, so the pronoun has to be herself. Now, is it reflexive or emphatic? Same way, let us bring it here. Lisa herself did her homework. Yes, this particular pronoun is used to put emphasis on the subject. Also, if we remove it, how does the sentence sound? Lisa did her homework. Absolutely meaningful sentence. So, this is absolutely fine when we remove this particular pronoun. So, this is emphatic pronoun. See? Emphatic pronoun. This is how we can determine whether the word is reflexive or emphatic. Number 3, I never praise dash. I is the first person. For first person singular I, the object is me and the reflexive is myself. So, I never praised myself. Now, is it reflexive or emphatic? Let us bring myself here. I myself never praise. No, it doesn't sound okay. It doesn't sound meaningful at all. Now, another way, we have to find out whether this object and subject same. If it is same, then definitely it is reflexive. Yes, I is the subject, myself is the object. So, I am actually referring myself. So, subject and object same. Therefore, it has to be reflexive pronoun. Sentence number 4. Did you take the photo by? Remember, we learned the use of by to mean what?
to mean alone or without any help. So there, since you is the subject, with you we use yourself or yourselves. Since it is singular, we have to use yourself. See, yourself. Now it is reflexive. Why? Because we know after by we use reflexive pronoun to mean alone or without any help. So this sentence means, did you take the photo alone or did you take the photo without anyone's help? See, wonderful use of reflexive pronoun. Now, next one, sentence number 5. She heard dash while cooking. Now, she is the subject. She is third person, and with she, we use herself. Now, the question, is this pronoun reflexive or emphatic? We already know how to find it out. Here, she is the subject and object, same person. She heard herself. So when subject and object same, we call it reflexive pronoun. And remember, removal of reflexive pronoun is going to affect the sentence. The sentence will not be meaningful at all. See, she heard while cooking. It is requiring, this particular verb is requiring an object. Therefore, the sentence is not meaningful. So definitely it was reflexive pronoun. Sentence number 6, they dash solved the problem. So they is plural subject. With they, we use themselves. So they themselves solved the problem. Here we can easily find out that they themselves, it means this particular pronoun is used to put emphasis on the subject. They themselves. Now, if you remove this particular word, even after that, the sentence is meaningful. For example, they solved the problem. The sentence is absolutely fine. So, it is definitely emphatic pronoun. Yes. Now, the last one. A lion can defend dash. Now, since lion is an animal, can we use him or her? No. For animal, we do not use him or her. Therefore, we cannot use himself or herself in this particular gap. It has to be it. Therefore, the reflexive is itself. A lion can defend itself. Now, is it reflexive or emphatic? Let us find out. Now, a lion is the subject and object, same person. A lion can defend a lion. So, subject and object same. A lion can defend itself. Therefore, it is reflexive. Moreover, if we remove this particular word, the sentence doesn't look meaningful. See, a lion can defend. If I say a lion can defend whom? A lion can defend what? So, this particular verb requires an object. Therefore, this particular sentence is not at all meaningful. So, it is definitely reflexive pronoun. So, I'm sure by this time you have got a very good idea on reflexive and emphatic pronoun. Now, let us read some quotes. There are 2 quotes in fact. The first one, men often hate each other because they fear each other. Second one, all birds and animals talk to one another. They really have to, in order to get along. Here, each other and one another. They are the very special pronouns. What are they? Let us find out. So these 2 pronouns, they are reciprocal pronouns. Why? See, the word reciprocal meaning given or done in return. In grammar, we express what? Express mutual action. Now, if you want to know the definition, it is like that. We use reciprocal pronouns when each of 2 or more subjects is acting in the same way towards the other. So, 2 subjects performing same action. For example, A is talking to B and B is talking to A. So, we can say what? A and B are talking to each other. So, 2 subjects performing the same action
and therefore we use reciprocal pronoun. There are only two reciprocal pronouns, each other, one another. So as I said, there are two reciprocal pronouns, each other and one another. Now let us have a look at the uses. See, when we use these reciprocal pronouns, we have to remember two things. First of all, there must be two or more people involved. Two or more people, two or more things, or two or more groups. This is the first point. Secondly, they must be doing the same thing. This is the characteristic of reciprocal pronoun. Two characteristics. Firstly, doing the same thing, and there must be two people, two group, or two things. Examples. First one, Tamim and Jamil hate each other. It means Tamim hates Jamil and Jamil hates Tamim. So these two subjects are performing the same action. Therefore, we used each other. Secondly, the 10 prisoners were all blaming one another. So there are 10 prisoners and they are doing the same action, blaming. So we used one another. This is another reciprocal pronoun. Third one, both teams. It means two teams. Both teams played hard against each other. So there are two parties involved, two teams involved, doing the same thing, playing hard. So same action. Therefore, we used each other reciprocal pronoun. Lastly, the students congratulated one another after giving the result. Now see the last example. The students, it means more than one. It is a group, more than one, more than two, more than three. So they are doing what? They congratulated each other. So maybe there are 5 students, maybe there are 10 students, and they are doing the same thing. So more than one involved in one particular action. Therefore, we used this reciprocal pronoun. So I'm sure by this time you have got a very good idea about the uses of reciprocal pronouns too. Dear students, let us do a recap of today's class. Let us find out what we have learned together. First of all, we learned that reflexive pronouns are used to refer to the same subject, that is, subject and object same. When we have subject and object same, then we use reflexive pronoun. For example, I hurt myself. Subject I, object also I myself. So this is reflexive pronoun. We also learned that reflexives are also used to put emphasis on the subject. For example, I myself have done the work, or I have done the work myself, putting emphasis on the subject. And lastly, we also learned about reciprocal pronouns, where we see two or more subjects performing in the same action. For example, each other or one another. So, dear students, now is the time for your homework. Please do this homework, and as soon as your school opens, submit it to your teacher in your class. So, that's all for today. Stay well, stay safe, and of course, keep learning English. Have a nice day. Thank you. আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমার ঘরে আমার স্কুলে সবাইকে স্বাগতম।
বিজ্ঞান বিষয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় পলিমার নিয়ে আজকের এই প্রথম ক্লাসে তোমাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান। আজকের ক্লাসে আমরা পলিমার সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করতে যাচ্ছি। তো এই ক্লাস শেষে আমরা কোন কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবো এবং কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে শিখতে পারবো সেই বিষয়গুলো আমরা ক্লাসের শুরুতেই দেখে নিচ্ছি। আজকের ক্লাস শেষে আমরা প্রথমেই যেটি জানতে পারবো সেটি হচ্ছে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পলিমার ব্যাখ্যা করতে পারবো। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক পলিমার যা কিনা আমাদের প্রকৃতিতেই পাওয়া যায় সেগুলো নিয়ে, এবং বিভিন্ন কৃত্রিম পলিমার যা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করে থাকি বা আমাদের ব্যবহারের সুবিধার্থে আমরা ল্যাবরেটরিতে তৈরি করে থাকি, সেই সকল পলিমার নিয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। দ্বিতীয়ত, আমরা পলিমারকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবো। এখানে বিভিন্ন প্রকার মনোমারের মিশ্রণে কিভাবে পলিমার তৈরি করা যায়, অর্থাৎ সেটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম যাই হোক না কেন, পলিমারগুলো যে বিভিন্ন প্রকার মনোমারের মিশ্রণে তৈরি হয় এবং কিভাবে তৈরি হয় সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমাদের তৃতীয় এবং শেষ টপিক থাকবে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তন্তু ও বস্ত্রের উৎস, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবো, যেখানে আমরা বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তন্তু এবং বস্ত্রের উৎস তথা সেগুলো কোথা থেকে তৈরি হয় বা কিভাবে তৈরি হয় এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্যই বা কেমন এবং সেগুলো আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব। তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের বিস্তারিত আলোচনায়। আজকে আমাদের প্রথম টপিকটি হচ্ছে পলিমার। তো আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক অনেক জিনিসপত্র ব্যবহার করে থাকি, যার মধ্যে কিছু জিনিস রয়েছে যেমন মেলামাইনের থালা বাসন, বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড, কার্পেট, পিভিসি পাইপ, পলিথিনের ব্যাগ, পাটের ব্যাগ, সিল্কের কাপড়, উলের কাপড়, সুতি কাপড়, নাইলনের সুতা, রাবার, এই সবগুলোই কিন্তু মূলত পলিমার। পলিমার শব্দটি আসলে দুটি গ্রিক শব্দের মিশ্রণ, যেখানে একটি শব্দ হচ্ছে পলি এবং অন্যটি হচ্ছে মেরোস। পলি শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে অনেক এবং মেরোস শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশ, অর্থাৎ অনেকগুলো একই রকমের অংশ যদি একসাথে জুড়ে দেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে যদি একটি বড় আকারের বস্তু তৈরি হয় তবে সেটিকে বলা হয় পলিমার। এক্ষেত্রে আমরা একটি লোহার শিকলের কথা চিন্তা করতে পারি, যেখানে শিকলের অনেক ছোট ছোট অংশ একত্রে জুড়ে দিয়ে একটি লম্বা শিকল তৈরি হয়, তাহলে এই শিকলটিকে আমরা পলিমার বলতে পারি। ঠিক একইভাবে অনেকগুলো ছোট ছোট অণু মিলে একটি বড় বস্তু যদি তৈরি হয় তবে সেই বস্তুটিকেও আমরা পলিমার হিসেবে নামকরণ করতে পারি। রসায়ন বিজ্ঞানের ভাষায় অনেকগুলো ছোট ছোট অণু যুক্ত হয়ে যদি একটি বড় আকারের বস্তু গঠন করে বা পদার্থ গঠন করে তখন সেটিকে আমরা বলি পলিমার। আর যেই ছোট ছোট অণুগুলো একত্রিত হয়ে এই বড় বস্তুটি তৈরি করেছে সেই অণুগুলোকে রসায়নের ভাষায় মনোমার বলা হয়। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা এই পর্যায়ে বিভিন্ন পলিমার এবং তাদের মনোমার নিয়ে জানতে পারবো। প্রথমে আমরা যে পলিমারের দিকে তাকাবো সেটি হচ্ছে পলিথিন, যা আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহার্য একটি বস্তু। তো পলিথিন মূলত ইথিলিন নামক এক প্রকার মনোমার দ্বারা তৈরি হয়, অর্থাৎ অনেকগুলো ইথিলিন অণু মিশ্রিত হয়ে পলি ইথিলিন তৈরি করে, যাকে আমরা সংক্ষেপে পলিথিন বলে থাকি। তাহলে এই পলিথিন কিন্তু ইথিলিন নামক মনোমার থেকে তৈরি পলিমার। ঠিক একইভাবে আবার আরেকটি পলিমার হচ্ছে পিভিসি পাইপ, অর্থাৎ আমরা পাইপ হিসেবে এক প্রকার প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করি যাকে পিভিসি বলা হয়। এর পূর্ণরূপ হচ্ছে পলি ভিনাইল ক্লোরাইড। এর নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে এটি মূলত ভিনাইল ক্লোরাইড নামক এক প্রকার মনোমারের পলিমার। এরপরে আসে ব্যাকেলাইট নামক এক প্রকার পলিমার, যা কিনা আমরা বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড তৈরিতে ব্যবহার করে থাকি। এই ব্যাকেলাইট মূলত দুই রকমের মনোমারের মিশ্রণ, অর্থাৎ সব রকম পলিমার কিন্তু একটি মাত্র মনোমার থেকে তৈরি হয় না। কিছু কিছু পলিমার আছে যা একাধিক মনোমারের মিশ্রণে তৈরি হয়। ঠিক একইভাবে এই ব্যাকেলাইট প্লাস্টিকও কিন্তু আমাদের ফেনল এবং ফর্মালডিহাইড নামক দুই রকম মনোমারের মিশ্রণে তৈরি হয়। এর মতোই আরো একটি পলিমার রয়েছে যা একাধিক মনোমার থেকে তৈরি হয়, সেটি হচ্ছে মেলামাইন রেজিন। তো মেলামাইন রেজিন মূলত মেলামাইন এবং ফর্মালডিহাইড এই দুই রকম মনোমার থেকে তৈরি হয়, যা আমাদের মেলামাইনের থালা বাসন বা এই ধরনের আসবাবপত্র তৈরিতে আমরা ব্যবহার করে থাকি।
তো শিক্ষার্থীরা, আমরা এতক্ষণ যে সব পলিমার নিয়ে আলোচনা করেছি, অর্থাৎ যতগুলো পলিমারের আমরা এখানে মনোমার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছি, এরা মূলত সবাই কৃত্রিম পলিমার, কারণ এদেরকে শিল্প কারখানায় কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়। তাহলে আরো কিছু পলিমার অবশ্যই রয়েছে যেগুলো প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায়, যাদেরকে আমরা প্রাকৃতিক পলিমার বলতে পারি। এই ক্লাসের শুরুতেই আমরা এমন কিছু পলিমারের কথা আলোচনা করেছি, যার মধ্যে কিছু রয়েছে প্রাকৃতিক পলিমার আর কিছু রয়েছে কৃত্রিম পলিমার। তো এই প্রাকৃতিক পলিমার গুলো হচ্ছে মূলত পাট, সিল্ক, সুতি কাপড়, রাবার ইত্যাদি, কারণ এদেরকে প্রকৃতিতেই পলিমার অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই পর্যায়ে আমরা যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে পলিমারকরণ প্রক্রিয়া। মনোমার থেকে পলিমার তৈরি হয় একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায়। যে প্রক্রিয়ায় একাধিক মনোমার সংযুক্ত হয়ে একটি পলিমার তৈরি করে, সেই প্রক্রিয়াকেই আমরা বলবো পলিমারকরণ প্রক্রিয়া। সাধারণত পলিমারকরণের ক্ষেত্রে উচ্চ তাপমাত্রা এবং চাপের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ পলিমারকরণ প্রক্রিয়া যখন সংঘটিত হয় তখন সেখানে উচ্চ তাপ প্রয়োগ করতে হয় এবং সেখানে চাপের পরিমাণও অত্যাধিক রাখতে হয়। এখন তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো, আমরা যদি দুটি মনোমারকে একত্রে যুক্ত করি তাহলে উৎপন্ন পদার্থটি দেখতে কেমন হবে? সেখানে অবশ্যই দুটির বেশি পদার্থ থাকতে পারবে না। অর্থাৎ আমরা যদি এই প্রক্রিয়াটিকে এভাবে উপস্থাপন করি যে একটি মনোমার প্লাস একটি মনোমার, সেখান থেকে আমাদের তৈরি হয়েছে মনোমার মনোমার। অর্থাৎ আমরা এটিকে আরো একভাবে লিখতে পারি মনোমার 2। তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি এখানে দুটি মনোমার মিলে একটি পলিমার তৈরি করেছে। যে পলিথিনের কথা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি, সেই পলিথিন কিন্তু মূলত ইথিলিন নামক মনোমারের মিশ্রণ, যেখানে N সংখ্যক ইথিলিন অণু একত্রিত হয়ে পলি ইথিলিন তৈরি করে, যাকে আমরা সংক্ষেপে বলি পলিথিন। তো এই বিক্রিয়াটি কেমন হবে? যে N সংখ্যক ইথিলিন, তাদেরকে যদি উচ্চ তাপ এবং চাপের মধ্যে বিক্রিয়া করানো হয়, যেখানে প্রভাবক হিসেবে অক্সিজেন উপস্থিত থাকে, তবে তারা এই ইথিলিনের একটি পলিমার তৈরি করে, যেখানে এই N সংখ্যক ইথিলিন একত্রিত অবস্থায় বা সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। তাহলে এটিকে আমরা বলতেছি পলিথিন। এখানে এই উচ্চ তাপ বলতে 200 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ 200 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই বিক্রিয়াটি সংঘটিত হয়। এবং চাপের ক্ষেত্রে যদি বলি, এত বেশি পরিমাণ চাপ অর্জন করা মোটেও সহজসাধ্য বিষয় নয়, বরং এটি প্রচুর ব্যয়বহুল। যার কারণে বর্তমানে এত উচ্চ চাপ ব্যবহার না করে এখানে আরো একটি প্রভাবক ব্যবহার করা হয়, যা কিনা টাইটানিয়াম ট্রাইক্লোরাইড নামে আমাদের কাছে পরিচিত। এই টাইটানিয়াম ট্রাইক্লোরাইড ব্যবহার করার কারণে আমরা স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে অর্থাৎ 1 atm চাপে আমরা কি করতে পারি? এই বিক্রিয়াটি সংঘটিত করতে পারি, যার কারণে আমাদের ব্যয় অনেকটাই কমে আসে এবং আমরা খুব অল্প খরচের মধ্যে এই পলিথিন তৈরি করতে পারি। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই পর্যায়ে আমাদের আলোচনার টপিক হচ্ছে তন্তু বা সুতা। অর্থাৎ আমরা এখানে বিভিন্ন প্রকারের তন্তু বা সুতা সম্পর্কে জানব। আমরা সবাই জানি আমাদের 5টি মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম একটি চাহিদা হচ্ছে বস্ত্র বা কাপড়। এই বস্ত্র বা কাপড় দিয়ে আমরা সুন্দর সুন্দর পোশাক তৈরি করি, যা আমাদের শীতের হাত থেকে রক্ষা করে এবং আমাদের সৌন্দর্য বর্ধন করে। এই বস্ত্র বা কাপড় মূলত কি থেকে তৈরি হয়? এগুলো মূলত সুতা থেকে তৈরি হয়। আবার সুতা তৈরি হয় তন্তু থেকে, যে তন্তুগুলো বিভিন্ন আঁশ থেকে তৈরি হয়। অর্থাৎ আমরা আঁশ থেকে তন্তু তৈরি করতেছি, তন্তু থেকে সুতা, সুতা দিয়ে বস্ত্র বা কাপড়, এবং সেগুলো দিয়ে আমাদের বিভিন্ন পরিধেয় পোশাক আমরা তৈরি করি। তন্তু থেকে বস্ত্র ছাড়াও কার্পেট, ফিল্টার এবং বিভিন্ন তড়িৎ নিরোধক দ্রব্যাদি তৈরি করা হয়। আমাদের অতি প্রয়োজনীয় এই তন্তুগুলো উৎস অনুযায়ী 2 রকম। একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক তন্তু এবং অপরটি হচ্ছে কৃত্রিম তন্তু। প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে আমরা তুলা, পাট, লিনেন, রেশম, পশম, উল, সিল্ক, ধাতব তন্তু ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি। অর্থাৎ এগুলো আমরা প্রকৃতি থেকেই পেয়ে থাকি। এই প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত তন্তুগুলো ছাড়াও আমরা কিছু তন্তু কৃত্রিমভাবে শিল্প কারখানায় তৈরি করে থাকি। সেগুলোর মধ্যে পলিস্টার, রেয়ন, ডেক্রন, নাইলন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা শিল্প কারখানায় কৃত্রিমভাবে তৈরি হয় বলে এদেরকে আমরা কৃত্রিম তন্তু বলে থাকি। প্রাকৃতিক তন্তুগুলোর মধ্যে তুলা এবং পাট
উদ্ভিদ থেকে আহরিত হয় বলে এদেরকে আমরা উদ্ভিদ তন্তু বলি। এছাড়াও রেশম এবং পশম আমরা প্রাণীর দেহ থেকে পেয়ে থাকি, যেমন ভেড়ার পশম। এই প্রাণীর দেহ থেকে পাই বলে এগুলোকে প্রাণীজ তন্তু বলা হয়। এছাড়াও রয়েছে ধাতব তন্তু, যা আমরা প্রকৃতিতে খনিতে পেয়ে থাকি, অর্থাৎ প্রাকৃতিক খনি থেকে এই তন্তু আহরিত হয় বলে একে আমরা বলি খনিজ তন্তু। এবার আসি কৃত্রিম তন্তুগুলোর দিকে। এই কৃত্রিম তন্তুগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি হচ্ছে সেলুলোজিক তন্তু এবং অপরটি হচ্ছে নন সেলুলোজিক তন্তু। সেলুলোজিক তন্তুগুলো মূলত বিভিন্ন আঁশ জাতীয় পদার্থ থেকে শিল্প কারখানায় প্রস্তুত করা হয়। এগুলো ছাড়াও আরো কিছু তন্তু রয়েছে যাদেরকে সেলুলোজ না অন্য কোনো পদার্থ থেকে বা অন্য কোনো পদার্থের মিশ্রণ থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ করে তৈরি করা হয়। সেই সকল কৃত্রিম তন্তুকে নন সেলুলোজিক তন্তু বলা হয়। এগুলোর মধ্যে পলিস্টার, ডেক্রন, নাইলন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা যে সকল পোশাক পরিধান করি সেগুলো কতটা আরামদায়ক হবে তা নির্ভর করে সেগুলো কি ধরনের কাপড় দিয়ে তৈরি তার উপরে। আবার এই কাপড়গুলো কিন্তু সুতা থেকে তৈরি হয়, আর সুতা তৈরি হয় তন্তু থেকে। অর্থাৎ কাপড়ের আরামদায়ক হওয়া বা এর সৌন্দর্য বর্ধন করা বা অন্যান্য সুবিধাসমূহ কিন্তু মূলত এই তন্তুর উপরে নির্ভর করে। তাহলে আমরা এ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তন্তুর বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নেই। আমরা প্রথমে আসব প্রাকৃতিক তন্তুর দিকে, যার মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে তুলা। তুলা থেকে আমরা কি করতে পারি? বিভিন্ন সুতা তৈরি করতে পারি, যেগুলো দিয়ে আমরা সুতি কাপড় বুনন করতে পারি। আর এই সুতি কাপড়ের যে বস্ত্রসমূহ বা পোশাক সমূহ সেগুলো কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক বেশি জনপ্রিয়। এর কারণ হচ্ছে সুতি কাপড় আরামদায়ক, টেকসই এবং এর রঙের উজ্জ্বলতা দীর্ঘদিন যাবৎ অক্ষত অবস্থায় থাকে। এই তুলা দিয়ে যে তন্তু তৈরি করা হয় তা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে অনেকটা নলের মতো দেখা যায়। এই নলের ভেতরে যে ফাঁপা অংশটি থাকে সেটি কিন্তু প্রথমে লুমেন নামক এক প্রকার পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে, যা কিনা আঁশ ছাড়ানোর পরে রোদের প্রভাবে শুকিয়ে যায় এবং এই তন্তুগুলো বা এই নলের ন্যায় তন্তুগুলো তখন চ্যাপ্টা হয়ে ফিতার মতো আকৃতি ধারণ করে, যা কিনা মোচড়ানো অবস্থায় থাকে। এই এক একটি ফিতার মধ্যে প্রায় 100 থেকে 250টি পাক বা মোচড় থাকে। তো এই সুতি কাপড়গুলো মূলত কি ধরনের সুবিধা আমাদেরকে দিয়ে থাকে সেগুলো একটু আমরা দেখে নিই। সর্বপ্রথম যে বিষয়টি আসে সেটি হচ্ছে সুতি কাপড়ের তাপ পরিবহন এবং পরিচালন ক্ষমতা বেশি, যার কারণে আমাদের দেহে উৎপন্ন তাপ খুব সহজেই বাইরে চলে যেতে পারে এবং বাহিরের সাথে আমাদের তাপের একটি সাম্যাবস্থা তৈরি হয়, যার কারণে আমরা অনেকটা আরাম বোধ করি। এর পরবর্তীতে আসে যে এটিকে যদি রং করা হয় তাহলে তা পাকা রং হয়, অর্থাৎ এই রং দীর্ঘস্থায়ী হয়, যা কিনা তাপ এবং ধোঁয়ার ফলে এই তার কোনো ক্ষতি হয়। এরপরে আসে এটি অজৈব অ্যাসিড ছাড়া অন্য অ্যাসিডের সংস্পর্শে তেমন কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এই সুতি কাপড়ের আবার কিছু অসুবিধাও রয়েছে, যেমন আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে এটি তেমন একটি উজ্জ্বল রং ধারণ করে না, কিন্তু ময়শ্চারাইজেশনের মাধ্যমে এটির রং উজ্জ্বল করা যায়, যার কারণে এই অসুবিধাও দূর হয়। আর আরেকটি অসুবিধা হচ্ছে এটি ধোয়ার পরে বা সাধারণভাবে কিছুদিন ব্যবহারের পরে সংকুচিত হয়ে যায়। তো এই দুটি ক্ষুদ্র অসুবিধা ছাড়া এমনিতে সুতি কাপড় যথেষ্ট সুবিধাজনক বলে আমাদের কাছে এটি অনেক বেশি জনপ্রিয়। এই পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব রেশম নিয়ে। রেশমকে তন্তুর রানী বলা হয়। আগের দিনের রাজা রানীদের পোশাক বলতে কিন্তু আমরা রেশমি কাপড়কেই বুঝি। রেশমি কাপড়ের যে তন্তু তা রেশম বা পলু পোকা নামক এক প্রজাতির পোকার গুটি থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আহরণ করা হয়। এটি ফাইব্রয়েড নামক এক প্রকার প্রোটিন জাতীয় পদার্থ দ্বারা তৈরি হয়। এই পোশাকের কিছু সুবিধা রয়েছে, যার কারণে এই পোশাক অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে যে বিষয়টি আসে বা যে বৈশিষ্ট্যটি আসে সেটি হচ্ছে এর সৌন্দর্য। এর সৌন্দর্য অত্যাধিক বেশি বলে এটি আগের দিনে যেমন রাজা রানীদের পোশাক হিসেবে ব্যবহৃত হতো, ঠিক তেমনি বর্তমানে অনেক বিলাসবহুল বস্ত্র তৈরিতে বা পোশাক তৈরিতে এই তন্তুর ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। এরপরে আসে এর রং। এটি অনেক বেশি সংখ্যক রঙের পাওয়া যায় বলে এর মধ্যে বৈচিত্র্য বেশি। প্রায় 3 শতাধিক রঙের রেশম এই পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এরপরে আসতেছে এটির দীর্ঘস্থায়িতা, অর্থাৎ এটি
অনেক শক্ত এবং দীর্ঘ হওয়াতে এর স্থায়িত্ব বেশি হয়। এছাড়াও সিল্কের বা রেশমের পোশাকের কিছু অসুবিধাও রয়েছে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে অসুবিধাটি আসে সেটি হচ্ছে সূর্যালোকে দীর্ঘক্ষণ রাখলে তা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ এটি বেশি একটা তাপ সহন নয়, অর্থাৎ তাপকে সহ্য করতে পারে না, যার কারণে খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। আরেকটি হচ্ছে এর উষ্ণতা বেশি, তার মানে আমরা এই পোশাক গরমের দিনে পরিধান করলে তা আমাদের জন্য খুব একটা আরামদায়ক হবে না। এই পর্যায়ে আমরা অন্য একটি তন্তু নিয়ে আলোচনা করব, যার নাম হচ্ছে পশম। শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা সর্বপ্রথম যে বস্ত্রের কথা চিন্তা করি বা যে ধরনের পোশাকের কথা চিন্তা করি সেটি হচ্ছে পশমি পোশাক বা পশমি বস্ত্র। অর্থাৎ পশম থেকে তৈরি এই বস্ত্র তাপের কুপরিবাহী বলে এটি শীতের হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে। আমাদের দেহের যে তাপ সেটিকে বাইরে না যেতে দিয়ে এটি আমাদের দেহকে গরম রাখে, যার কারণে আমরা শীতের দিনে আরাম বোধ করি। পশমি কাপড়ের আরো কিছু গুণ রয়েছে, যেমন এটির নমনীয়তা অত্যন্ত বেশি এবং এটি স্থিতিস্থাপক, যার কারণে সহজে কুঁচকে যায় না। এটি লৌহ এসিড বা ক্ষারে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, অর্থাৎ লৌহ এসিড বা ক্ষারের আক্রমণে এটি তেমন কোনো ক্ষতি হয় না, এটি অক্ষত অবস্থায় থাকে। এর পাশাপাশি এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে, যেমন এটি মথ পোকা আক্রমণে খুব সহজেই নষ্ট হয়ে যায়, আবার কিছু ছত্রাকও এই পশমি কাপড়কে বা পশমের তন্তুকে সহজে আক্রান্ত করতে পারে। পশম অতি প্রাচীন একটি তন্তু, অনেক প্রাচীনকাল থেকেই এই পশমি কাপড়ের ব্যবহার হয়ে আসছে। বিভিন্ন প্রজাতির মেষ বা ভেড়ার পশম থেকে এই পশমি তন্তু তৈরি করা হয়। প্রায় 40 প্রজাতির ভেড়া থেকে 200 রকমের পশম তন্তু উৎপন্ন করা হয়। জীবিত মেষ বা ভেড়া থেকে যে পশম তন্তু উৎপন্ন করা হয় সেটিকে বলা হয় ফ্লিশ উল, আর মৃত বা জবাই করা ভেড়ার থেকে পশম সরিয়ে যে পশম তন্তু উৎপন্ন করা হয় সেটিকে বলা হয় পুলড উল। মানুষের নখ এবং চুলে যে প্রোটিন থাকে অর্থাৎ কেরাটিন, সেটি দিয়ে পশম তন্তু তৈরি হয়। বিভিন্ন প্রকারের পশমের মধ্যে আলপাকা, মোহেরা, কাশ্মীয়, ভিকুনা ইত্যাদি পশম তন্তু উল্লেখযোগ্য। এতক্ষণ আমরা যে কয়টি তন্তু নিয়ে আলোচনা করলাম সেগুলো সবই কিন্তু প্রাকৃতিক তন্তু। এবার আমরা আসবো কৃত্রিম তন্তুর কাছে। কৃত্রিম তন্তুর মধ্যে প্রথমে আমরা আসতেছি নাইলনের দিকে। নাইলন হচ্ছে নন সেলুলোজিক যে সকল তন্তু রয়েছে তার মধ্যে সর্বপ্রধান। নাইলনের মনোমার হিসেবে অ্যাডিপিক অ্যাসিড ও হেক্সামিথিলিন ডাইয়ামিন ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ এই দুটি থেকে যে অণুটি উৎপন্ন হয় তার পলিমারকরণের মাধ্যমে নাইলন প্রস্তুত করা হয়। নাইলন দুই রকমের হয়ে থাকে, একটি হচ্ছে নাইলন 66 এবং অপরটি হচ্ছে নাইলন 6। নাইলন থেকে কিন্তু আমরা বস্ত্র উৎপন্ন করি না, অর্থাৎ আমাদের যে পরিধেয় পোশাক সেগুলো নাইলন থেকে উৎপন্ন হয় না, বরং কার্পেট, দড়ি, টায়ার, প্যারাশুটের কাপড় ইত্যাদি তৈরিতে নাইলন ব্যবহৃত হয়। নাইলন ব্যবহারের কিছু সুবিধা রয়েছে, যার কারণে এই নাইলন আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে থাকি। তো প্রথমেই যে সুবিধাটি আসে সেটি হচ্ছে এটি হালকা এবং শক্ত, যার কারণে সহজেই এটিকে বিভিন্ন ভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ব্যবহার করা যায়। দ্বিতীয়ত, এটি ভিজলে এর স্থিতিস্থাপকতা দ্বিগুণ হয়। নাইলন সাধারণত আগুনে পড়ে না, তবে এটি গলে গিয়ে বোরাক্স বিডের মতো বিড গঠন করে। তাহলে নাইলন হচ্ছে এমন একটি কৃত্রিম নন সেলুলোজিক তন্তু যা থেকে আমরা কার্পেট, দড়ি, টায়ার এগুলোর মতো শক্ত তন্তু জাতীয় বস্তু বা তন্তু জাতীয় বস্ত্র উৎপন্ন করতে পারি। কৃত্রিম নন সেলুলোজিক তন্তুর মধ্যে নাইলন সর্বপ্রধান হলেও কৃত্রিম সমগ্র তন্তু অর্থাৎ যত প্রকারের কৃত্রিম তন্তু আছে তার মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে রেয়ন। রেয়ন মূলত উদ্ভিজ্জ সেলুলোজ এবং প্রাণীজ পদার্থের মিশ্রণে তৈরি হয়। রেয়নের কতগুলো প্রকারভেদ রয়েছে, যেমন ভিসকোস, কিউপ্রামোনিয়াম, অ্যাসিটেট ইত্যাদি। এই রেয়নের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে এর ব্যবহার আমাদের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো এটি সুন্দর, উজ্জ্বল এবং আকর্ষণীয়, এটি মোটামুটি টেকসই এবং লৌহ অ্যাসিডের সাথে তেমন একটা বিক্রিয়া করে না। পাশাপাশি এর কিছু অসুবিধাও যদিও রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অসুবিধা যেটি সেটি হচ্ছে অধিক উত্তাপ সহ্য করতে পারে না, যার কারণে এটিকে ইস্ত্রি করার সময় আমরা সাধারণত অল্প তাপমাত্রা দিয়ে থাকি। তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই ক্লাস শেষে আমরা কি কি বিষয় শিখতে পারলাম? প্রথমত, আমরা প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম পলিমার সম্বন্ধে জেনেছি, যেখানে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক পলিমার এবং কৃত্রিম পলিমার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমরা পলিমারকরণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছি।
তাহলে পলিমারকরণের যে সকল প্রক্রিয়া সাধারণত ব্যবহার করা হয় সেই সম্বন্ধে আমরা এখানে জানতে পারলাম। তৃতীয়ত, বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম তন্তু ও বস্ত্রের উৎস, বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা জানতে পেরেছি, যেখানে আমরা বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক পলিমার এবং কৃত্রিম পলিমার কোথা থেকে উৎপন্ন হয়, সেগুলোর বৈশিষ্ট্যই বা কেমন, এবং আমরা সেগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি সেই সম্বন্ধে জানতে পারলাম। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তাহলে তোমরা এবার তোমাদের বাড়ির কাজগুলো লিখে নাও। তোমাদের বাড়ির কাজটি হলো তোমাদের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মধ্যে 10টি পলিমার জাতীয় বস্তু শনাক্ত করবে এবং সেগুলো কোন মনোমার দিয়ে গঠিত তার একটি তালিকা করবে। তোমরা তোমাদের এই বাড়ির কাজগুলো কমপ্লিট করে তোমাদের সাবজেক্ট টিচারের কাছে সাবমিট করবে। সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক ঘরে অবস্থান করো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো। সুপ্রিয় নবম দশম শ্রেণী শিক্ষার্থী, আমার ঘরে আমার স্কুল প্রোগ্রামে সবাইকে স্বাগত। ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের আজকের অধ্যায় অর্থাৎ মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়ের আজকের আলোচনায় আমরা গত ক্লাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পড়াশোনা করব। গত ক্লাসে আমরা পড়াশোনা করেছিলাম এক মালিকানা ব্যবসায় কি, এক মালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য, এক মালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধা অসুবিধা, এক মালিকানা ব্যবসায়ের উপযোগী ক্ষেত্রসমূহ, অংশীদারি ব্যবসা সম্পর্কে একটু প্রাথমিক আলোচনা আমরা করেছিলাম। আমাদের আজকের ক্লাসে আমরা শিখব অংশীদারি ব্যবসায়ের বাকি অংশ, অর্থাৎ অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন করতে কি কি লাগে বা নিবন্ধনের প্রক্রিয়া, নিবন্ধন করলে কি লাভ, নিবন্ধন না করলে কি ক্ষতি হবে, অংশীদারদের বিভিন্ন প্রকারভেদ, বিভিন্ন ধরনের অংশীদার হয়ে থাকে, আমরা সবগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তারপর আমরা দেখব অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন, অর্থাৎ অংশীদারি ব্যবসায়কে যদি উইন্ডিং আপ করতে চাই বা বন্ধ করতে চাই সেক্ষেত্রে কি কি উপায় আছে, বা আইনের বা অংশীদারি চুক্তির কোনো বাধ্যবাধকতা সেক্ষেত্রে আছে কিনা, আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তারপর আমরা দেখব কোম্পানি সংগঠন বা যৌথ মূলধনী কোম্পানি নিয়ে আমরা কিছুটা আলোচনা করব। প্রথমে চলে আসি অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশন বলতে কি বোঝায়। অংশীদারি ব্যবসায় আমরা জানি অংশীদারি ব্যবসায় নিজস্ব আইন বাংলাদেশে আছে, 1932 সালের অংশীদারি আইন বাংলাদেশে আছে। আবার আমরা এটাও জানি অংশীদারি ব্যবসায় সবচাইতে মূল উপাদান হচ্ছে অংশীদারি ব্যবসায়ীদের মধ্যে ডিড বা তাদের কন্ট্রাক্ট বা তাদের চুক্তি। আমরা জানি চুক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। এত কিছুর পরেও কিন্তু অংশীদারি ব্যবসায়কে বাংলাদেশের অংশীদারি ব্যবসার নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত নিবন্ধন অফিসে গিয়ে নিবন্ধন করতে হয়। অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন না করলে কি ব্যবসা করা যাবে না? ব্যবসা করা যাবে, কিন্তু নিবন্ধন করলে অংশীদারি ব্যবসায় এমন কিছু সুবিধা পেয়ে থাকে যা নিবন্ধন না করলে পাওয়া যায় না, এবং সুবিধাগুলো এমন যেগুলো খুবই বেসিক এবং দেখা যায় ব্যবসা ঠিকভাবে পরিচালনা করতে নিবন্ধনটা করাই লাগে। যেমন ধরা যাক কোন অংশীদার যদি অন্য কোনো অংশীদারের বিরুদ্ধে মামলা করতে চায়, তাহলে যদি ওই অংশীদারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা নিবন্ধিত না হয় তারা কিন্তু এই মামলাটি করতে পারবে না। আবার লক্ষ্য করো, একটা অংশীদারি ব্যবসায় যদি কারো কাছে টাকা পায় বা কারো বিরুদ্ধে মামলা করতে চায়, এই মামলার পরিমাণ বা তার দাবিকৃত টাকার পরিমাণ যদি 100 টাকার বেশি হয়, সে যদি নিবন্ধিত না হয় সে কিন্তু মামলাটি করতে পারবে না। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই অংশীদারি ব্যবসায় পাওনা 100 টাকার বেশি হতেই পারে, একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পাওনা 100 টাকার বেশি হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এই টাকা যদি আদায় করতে সে কোনো মামলা করতে যায় তাকে নিবন্ধিত হতে হবে। তার মানে কি দাঁড়ালো? তার মানে দাঁড়ালো আসলে অংশীদারি ব্যবসায় যদি সঠিকভাবে বা খুব কোনো ঝামেলা ছাড়া ঠিকঠাক ভাবে পরিচালনা করতে কেউ চায় তাকে নিবন্ধন করা উচিত, কারণ নিবন্ধন করলে সে অনেকগুলো সুবিধা পেয়ে থাকে যা নাকি নিবন্ধন না করলে সে পায় না। অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন করতে গেলে একটা ব্যবসায়ের কি কি তথ্য থাকা উচিত বা অংশীদারি ব্যবসায়ের কোন কোন তথ্যগুলো থাকতে হয়।
খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রথমত ব্যবসায়টির নাম, ব্যবসায়ের ঠিকানা, ব্যবসায়ের যদি কোনো হেড অফিস বা প্রধান কার্যালয় থাকে সেই প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা, ব্যবসায়টির যদি কোনো শাখা অফিস থাকে বা ব্রাঞ্চ থাকে সেই শাখা অফিসগুলোর ঠিকানা, ওই অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদারদের বিস্তারিত বিবরণ, তারা কবে অংশীদারি ব্যবসায় যোগদান করেছে সবকিছু, এবং ওই অংশীদারি ব্যবসার উদ্দেশ্য, তারা কি নিয়ে ব্যবসা করে, তাদের প্রোডাক্ট কি, তারা কি বিক্রি করে মানুষের কাছে, এসব বিস্তারিত তথ্য দিয়ে একটা অংশীদারি ব্যবসায়কে নিবন্ধিত হতে হয়। তোমরা ইতিমধ্যে জেনেছো যে একটা অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত হলে সে কিছু নির্দিষ্ট সুবিধা পেয়ে থাকে যা নাকি একটা অনিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় পায় না। একটা অনিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায়কে এমন সব অসুবিধার সম্মুখীন কিন্তু হতে হয়। তাহলে তোমরা এই অংশটুকু পড়াশোনা করে ভালো করে আত্মস্থ করে এখান থেকে তোমরা নোট নিবে যে কোন কোন অসুবিধাগুলো একটা অংশীদারি ব্যবসায়কে ফেস করতে হয় বা মুখোমুখি হতে হয় যদি সে নিবন্ধন না করে। এটা তোমাদের জন্য একটা বাড়ির কাজ, এবং স্কুল খোলার সাথে সাথে তোমরা তোমাদের টিচারকে এই বাড়ির কাজগুলো সাবমিট করবে। আমরা অংশীদারি ব্যবসার আলোচনাতে শুরুতে জেনেছি 2 বা ততোধিক ব্যক্তি অর্থাৎ 2 জনের বেশি মানুষ মিলেই মূলত অংশীদারি ব্যবসা শুরু করে। একটা অংশীদারি ব্যবসায় অনেক ধরনের বিভিন্ন মতের, বিভিন্ন মানসিকতার মানুষ থাকে, বিভিন্ন ধরনেরও অংশীদার থাকে। অংশীদারদের বিভিন্ন কার্যক্রম, ব্যবসায়ের উপর তাদের বিভিন্ন প্রভাব বা তাদের কন্ট্রিবিউশন বা অবদানের উপর ভিত্তি করে অংশীদারদেরকে বা পার্টনারদেরকে কয়েকভাবে ভাগ করা যায়। চলো তাহলে এই বিভিন্ন ভাগগুলোকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক। প্রথমত, সাধারণ অংশীদার বা অর্ডিনারি পার্টনার। অর্ডিনারি পার্টনার বা সাধারণ অংশীদার বলতে বোঝায় এমন একজন অংশীদার যে ব্যবসায় নিয়মিতভাবে বিনিয়োগ করবে, অন্যান্য অংশীদারদের মতো ব্যবসায় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে, যদি চুক্তিতে উল্লেখ থাকে সে ব্যবসায় থেকে বেতন পাবে বা ভাতা পাবে, এবং চুক্তিতে উল্লেখিত হারে সে তার মুনাফা এবং লাভ ক্ষতি বন্টন করে নেবে। অর্থাৎ একজন সাধারণ অংশীদারের বেলায় কোনো কিছু স্পেশাল কিছু থাকে না বা বিশেষ কিছু থাকে না। একজন সাধারণ অংশীদার অন্য অংশীদারদের মতোই ব্যবসায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামত দিবে, সে সবকিছুই অন্যান্য সাধারণ অংশীদারদের মতো উপভোগ করবে এবং দায়গুলোকেও অন্যান্য সাধারণ অংশীদারদের মতো ওই চুক্তিতে উল্লেখিত হারে বহন করবে। সাধারণ অংশীদার নিয়ে আলোচনা করার পর এবার আমরা দেখব ঘুমন্ত অংশীদার বা স্লিপিং পার্টনার নিয়ে। এই স্লিপিং পার্টনার বা ঘুমন্ত অংশীদার এরা বেসিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ থাকে। এরা ব্যবসায় শুধু বিনিয়োগ করে, এরা ব্যবসায় কোনো প্রকার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে না। অর্থাৎ এই ঘুমন্ত অংশীদাররা ব্যবসায় শুধু বিনিয়োগ করে, এরা ব্যবসার কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে না। এদের ব্যবসার প্রতি দায় বা লায়াবিলিটিও সসীম বা লিমিটেড। এই লিমিটেড দায় মানে কি? ধরো কোনো একজন অংশীদারের ব্যবসায় বিনিয়োগ আছে 1 লক্ষ টাকা, তাহলে ওই অংশীদার যদি সীমিত অংশীদার হয় বা এরকম ঘুমন্ত অংশীদার হয় যে শুধু বিনিয়োগ করে বসে আছে, কোনো কার্যক্রম করছে না, শুধু প্রফিটের অংশটা নিচ্ছে, নিজে কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছে দায়বদ্ধ না, সেই ক্ষেত্রে ব্যবসায় যদি সবকিছু শেষও হয়ে যায়, ওই অংশীদারের দায় কিন্তু থাকবে তার বিনিয়োগকৃত মূলধন পর্যন্ত। অর্থাৎ সে যদি 1 লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে, ওই 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত দায় তাকে বহন করতে হবে, এর চেয়ে বেশি না। আমরা এই সীমিত দায় নিয়ে যখন আমরা কোম্পানি সংগঠন পড়বো তখন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। আপাতত শুধু এতটুকু মাথায় রাখো, যারা স্লিপিং পার্টনার বা যারা ঘুমন্ত অংশীদার, ব্যবসার প্রতি তাদের দেনা বা তাদের সর্বোচ্চ দায় থাকে বিনিয়োগকৃত অর্থের সমপরিমাণ পর্যন্ত, তার চেয়ে বেশি নয়। এরা সাধারণত কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে না। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম ঘুমন্ত অংশীদার নিয়ে। এখন আমরা আলোচনা করব নমিনাল পার্টনার বা নামমাত্র অংশীদার নিয়ে। এই নামমাত্র অংশীদাররা ব্যবসায় কোনো বিনিয়োগ করে না, তারা ব্যবসায় কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে না, তারা শুধু নিজেদের সুনামটাকে ব্যবসায় ব্যবহার করতে দেয়। অর্থাৎ এই নামমাত্র অংশীদাররা সাধারণত সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তি হয়, যাদেরকে সমাজের অধিকাংশ মানুষ চেনে, যাদের অনেক সুনাম আছে। তারা তাদের আচরণে এমন ভাবে তারা আচরণ করে তাদের ওই আচরণে প্রকাশ পায় যে তারা ওই প্রতিষ্ঠানের পার্টনার বা তারা ওই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার, কিন্তু বাস্তবে তারা ওই প্রতিষ্ঠানে কোনো মূলধন বিনিয়োগ করেনি, ওই প্রতিষ্ঠানের কোনো কার্যক্রমেও তারা অংশগ্রহণ করে না। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের সুনাম ওই প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করছে, যেহেতু তাদের নাম ওই প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে জড়িয়ে আছে, এ কারণে তারা ওই প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা
আবারও বলছি, নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা ভোগ করে। মুনাফা যদি অনেক বেশিও হয়, তারা কিন্তু বেশি মুনাফা পাবে না, তাদের মুনাফার পরিমাণটা থাকে নির্দিষ্ট। এখন আমরা দেখব আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার বা কোয়াজি অংশীদার বা কোয়াজি পার্টনারদের নিয়ে। এই কোয়াজি পার্টনার বা আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার এরা মূলত ব্যবসায়ের প্রাক্তন অংশীদার, যারা ব্যবসা থেকে রিটায়ার করেছে, অর্থাৎ অবসর গ্রহণ করেছে, কিন্তু অবসর গ্রহণ করলেও তাদের মূলধনের টাকাটা তারা ব্যবসা থেকে নিয়ে যায়নি, এটা ব্যবসায় ঋণ হিসাবে, লক্ষ্য করো, ঋণ হিসাবে তারা রেখে দিয়েছে। তারা নির্দিষ্ট সময়ান্তে এই ঋণের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ অথবা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ তারা নিয়ে থাকে। তারা মূলত ব্যবসায়ের মালিক তাদেরকে বলা যায় না, তারা মূলত ব্যবসার জন্য পাওনাদার। এবার আমরা খুব বিশেষ এক ধরনের অংশীদারকে নিয়ে আলোচনা করব। তারা হলো সীমিত অংশীদার বা লিমিটেড পার্টনার। এই সীমিত অংশীদার সাধারণত তাদেরকেই করা হয় যারা ব্যবসায়ের অংশীদার হবার লিগ্যাল যোগ্যতা বা বৈধ যোগ্যতা রাখে না। ধরা যাক কোনো নাবালক, তাকে যদি কোনো কারণে একটা ব্যবসার অংশীদার করতে হয়, তাহলে নাবালক তো ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে না। নাবালককে ধরে নেওয়া হয় সে লিগালি তার ভালো মন্দ ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। এ কারণে কোনো নাবালককে যদি কোনো ব্যবসার অংশীদার করতে হয়, তখন তার দায় সীমিত করে দেওয়া হয়, অর্থাৎ তার দায়টা ওই নাবালকের যতটুকু বিনিয়োগ আছে ওই ব্যবসায়, ওই বিনিয়োগ পর্যন্ত সীমিত করে দেওয়া হয়। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এবার আমরা আলোচনা করব পার্টনার বাই হোল্ডিং আউট বা আচরণে অনুমিত অংশীদারদের নিয়ে। এই আচরণে অনুমিত অংশীদাররা তারা মূলত ব্যবসায় কোনো অংশীদার নয়, তারা তাদের আচরণ, কথাবার্তা বা বিভিন্ন লেখালেখির মাধ্যমে প্রকাশ করে যে তারা ব্যবসায়ের অংশীদার। যদি কেউ এই তাদের আচরণে প্রভাবিত হয়ে তাদের সাথে কোনো চুক্তি করে বা তাদেরকে কোনো ঋণ প্রদান করে, তাহলে কিন্তু এটা ওই অংশীদার বাধ্য থাকবে বা ওই অংশীদার দায়ী থাকবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তাহলে এতক্ষণ আমরা কি শিখলাম? আমরা শিখলাম অংশীদারি ব্যবসায়ের বিভিন্ন অংশীদারদের প্রকারভেদ বা বিভিন্ন অংশীদারদের টাইপস। তাদের এই টাইপস গুলো বা প্রকারভেদ গুলো কিসের উপর ভিত্তি করে করা হয়? প্রথমত, ব্যবসায় তাদের কতটুকু কন্ট্রিবিউশন, কিভাবে তারা ব্যবসায় কন্ট্রিবিউশন করছে, তারা ব্যবসায় কোনো কাজ করছে কিনা, তারা ব্যবসায় কোনো বিনিয়োগ করছে কিনা, তারা ব্যবসায় নিজেদের সুনাম বিনিয়োগ করছে কিনা, ব্যবসায় তাদের দায়টা সীমিত না, এগুলোর উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা এতক্ষণ অংশীদারদের বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখলাম। তোমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ পড়া বা গুরুত্বপূর্ণ বাসার কাজ থাকবে, এই বিভিন্ন প্রকার অংশীদারদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো তোমরা তোমাদের মতো করে নোট করবে, আর একটা জিনিসও মুখস্থ না করে বোঝার চেষ্টা করবে, এটা তোমাদের বেশি দিন মনে থাকবে। এখন আমরা আলোচনা করব অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন নিয়ে। আমরা শুরুতেই বলেছি বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায়ের জন্য আইন প্রচলিত আছে 1932 সালের। এই 1932 সালের অংশীদারি আইনের 39 ধারায় অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন নিয়ে বিস্তারিত বলা আছে। কি কি ভাবে, কোন কোন ঘটনা সাপেক্ষে বা কি কি হলে একটা ব্যবসায় বিলোপ সাধিত করতে পারবে বা বিলোপ সাধিত তাদেরকে হতে হবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের জন্য এখানে লক্ষণীয় বেশ ব্যাপার হচ্ছে এই ধারাগুলো তোমরা মনে রাখবে। যেমন আমি বললাম 1932 সালের অংশীদারি আইনের 39 ধারায় বিলোপ সাধন নিয়ে বলা আছে, তেমনি ভাবে কোন ধরনের বিলোপ সাধন কোন ধারায় উল্লেখ আছে এই ধারাটাকে তোমরা মনে রাখার চেষ্টা করবে। প্রথমেই হচ্ছে সকলের সম্মতিতে বা সকলে একমত হয়ে বিলোপ সাধন, যেটা নাকি আমাদের 1932 সালের অংশীদারি আইনের 40 ধারায় বলা আছে। এখানে এই ধারার মূল কথা হচ্ছে একটা অংশীদারি ব্যবসায় যতজন অংশীদার থাকবে প্রত্যেকের সম্মতিতে বা সবার মতামত নিয়ে ওই ব্যবসাটাকে বিলোপ সাধন করা। তাদের বিভিন্ন অপিনিয়ন বা বিভিন্ন মতামত থাকতে পারে ব্যবসাটি বিলোপ সাধনের পেছনে, হয়তোবা তারা যে উদ্দেশ্যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেছিল ওই উদ্দেশ্যটা হাসিল হয়ে গেছে, অথবা তারা যতটুকু প্রফিট বা যতটুকু মুনাফা করবে ভেবে ব্যবসা শুরু করেছিল ততটুকু মুনাফা তারা করতে পারছে না, বা যে কোনো কারণে হোক তারা যদি সর্বসম্মতক্রমে বা সবার সম্মতি নিয়ে ব্যবসাটাকে বন্ধ করতে চায়, এটা হবে 1932 সালের অংশীদারি আইনের কত ধারা? 40 ধারা। মাঝে মাঝে অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদাররা হয়তো চাচ্ছে না ব্যবসা বিলোপ করতে, কিন্তু তারা ব্যবসাটি বিলোপ করতে বাধ্য হচ্ছে। এই ব্যবসায় যে বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন, এটি সম্পর্কে বলা আছে 1932 সালের অংশীদারি আইনের 41 ধারায়। এখন কখন একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বাধ্য হয় বিলোপ সাধন করতে? দুইটি ঘটনার উপর ভিত্তি করে, বা সাধারণত অনেক ঘটনা থাকতে পারে, কিন্তু ব্রডলি দুটি ঘটনা হলে একটা ব্যবসায় বাধ্য হয় ব্যবসাটাকে বিলোপ সাধন করতে। প্রথমত, যদি কোনো অংশীদার দেউলিয়া হয়ে যায় বা ব্যাংকরাপ্ট হয়ে যায়, অথবা একটা ব্যবসায়ের সকল অংশীদার যদি একই সাথে ব্যাংকরাপ্ট হয়ে যায় বা দেউলিয়া হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে ওই অংশীদারি ব্যবসাটা বিলোপ সাধন করতে বাধ্য হয়। এখন ব্যাংকরাপ্ট বা দেউলিয়া হওয়া
কি? ব্যাংকরাপ্ট বা দেউলিয়া হওয়া মানে হচ্ছে, ধরো আমি মানুষের কাছ থেকে 10 টাকা ঋণ নিয়েছি, কিন্তু আমার সর্বসাকুল্যে সম্পত্তির পরিমাণ আছে 10 টাকার কম, অর্থাৎ 9 টাকা বা 8 টাকা, অর্থাৎ লোয়ার দ্যান 10। এর মানে হচ্ছে আমি যদি আমার সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে দেই, তবুও আমি মানুষের দেনা বা ঋণ শোধ করতে পারবো না। এক্ষেত্রে আদালত আমাকে বা এই ধরনের যারা ঋণ গ্রহীতা তাদেরকে দেউলিয়া ঘোষণা করে। আর যাদেরকে একবার দেউলিয়া ঘোষণা করা হয় তাদের সাথে সাধারণত কেউ চুক্তি বা ব্যবসায়িক চুক্তি করতে চায় না। এ কারণে অংশীদারি ব্যবসার কোন নির্দিষ্ট অংশীদার বা সব অংশীদার যদি দেউলিয়া হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে ওই ব্যবসাটিকে বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ করে দিতে হয়। একটা ব্যবসায় বা অংশীদারি ব্যবসায় বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ করে দিতে হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, যদি কোনো কারণে ব্যবসার কার্যক্রম আইনগতভাবে অবৈধ হয়ে পড়ে, অর্থাৎ ইলিগাল কোনো অ্যাক্টিভিটিতে যদি কোনো অংশীদারি ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে, তাহলে এই ব্যবসায় চালানোর আর কোনো উপায় থাকে না, ব্যবসাটিকে বাধ্য হয়ে বা জোর করে হলেও বন্ধ করে দিতে হয়। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এবার আমরা দেখব বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে বিলোপ সাধন। 1932 সালের অংশীদারি আইনের 42 ধারায় উল্লেখ করা আছে বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে বিলোপ সাধন। এখন এই বিশেষ ঘটনা কি কি হতে পারে? প্রথমত, হয়তো অংশীদারি ব্যবসায় কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ওই সময় শেষ হলে বা নির্দিষ্ট সময় অন্তে ব্যবসাটিকে বন্ধ করে দিতে হয়। দ্বিতীয়ত, অংশীদারি ব্যবসাটি যদি কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য বা নির্দিষ্ট কোনো প্রজেক্ট সম্পাদনের জন্য তৈরি হয়, ওই নির্দিষ্ট প্রজেক্ট শেষে বা নির্দিষ্ট কাজ শেষ হয়ে গেলে ব্যবসাটি অটোমেটিক ভাবে বন্ধ করে দিতে হয়। তৃতীয়ত, কোনো অংশীদারের মৃত্যু হলে বা একসাথে সব অংশীদার যদি মারা যায়, সেই ক্ষেত্রে এটা একটা বিশেষ ঘটনা, ব্যবসাটি বন্ধ হয়ে যায়। এবং ফাইনালি, যেটা আমরা শুরুতেও বললাম, যদি কোনো অংশীদার দেউলিয়া আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হয়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যবসাটিকে বিলোপ সাধন করে দিতে হয়। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপ সাধনের চতুর্থ স্তরে আমরা দেখব বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বিলোপ সাধন। একটা ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো, এখানে যদি কোনো একজন অংশীদার যদি চায়, সে যদি মত প্রকাশ করে অন্য অংশীদারদের কাছে যে চলো আমরা ব্যবসাটাকে গুটিয়ে ফেলি, তাহলে কিন্তু ব্যবসাটা গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য বা ব্যবসাটা বন্ধ হতে বাধ্য। এই সার্কামস্টান্সেস বা এই পরিস্থিতিকে বলা হয় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিলোপ সাধন। এবং এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিলোপ সাধন সম্পর্কে 1932 সালের অংশীদারি আইনের 43 ধারায় বলা আছে। এবার আমরা দেখব আদালতের নির্দেশে বিলোপ সাধন। 1932 সালের অংশীদারি আইনের 44 ধারায় বিস্তারিত বলা আছে কোন কোন প্রেক্ষাপটে আদালত অংশীদারি ব্যবসাকে বিলোপ সাধন করতে বলে। চলো কিছু প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমত, কোনো অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে, অর্থাৎ কোন অংশীদার যদি পাগল হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আদালত ওই অংশীদারি ব্যবসাটিকে বন্ধ করতে বলে বা বন্ধ ঘোষণা করতে বলে। দ্বিতীয়ত, কোন অংশীদার যদি কোনো কারণে তার অংশীদারি ব্যবসায়ের দায়িত্ব পালনে চিরতরে অসমর্থ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রেও বা সে কারণেও আদালত অংশীদারি ব্যবসাটিকে বন্ধ করে দিতে বলে। তারপরে হচ্ছে, কোন অংশীদারের অসদাচরণ বা কোনো ইলিগাল অ্যাক্টিভিটির জন্য যদি অন্যান্য অংশীদারদের আস্থা বা বিশ্বাস ভঙ্গ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আদালত ওই অংশীদারি ব্যবসাটিকে আর কার্যক্রম চালাতে নিষেধ করে বা বন্ধ করে দিতে বলে। চতুর্থত, কোনো অংশীদার যদি তার পার্টনারশিপ বা তার প্রাপ্য অংশটুকু চুক্তি ভঙ্গ করে তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে হস্তান্তর করে, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আদালত ওই অংশীদারি ব্যবসাকে বন্ধ ঘোষণা করে। এন্ড ফাইনালি, যদি কোনো অংশীদারি ব্যবসায় ক্রমাগত লোকসান করতে থাকে, ক্রমাগত লসেস হতে থাকে, প্রফিট করতে পারে না বা মুনাফা করতেই পারছে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আদালত ওই অংশীদারি ব্যবসাটিকে বন্ধ ঘোষণা করে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তাহলে এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যা আমরা শিখলাম তা হচ্ছে কোন কোন প্রেক্ষাপটে একটা অংশীদারি ব্যবসাকে বন্ধ করে দিতে হয় এবং কিভাবে একটা অংশীদারি ব্যবসাকে বন্ধ করতে হয়, এবং এই রিলেটেড অংশীদারি আইনের বা 1932 সালের অংশীদারি আইনের ধারাগুলো কি কি। তোমাদের এখানে বাড়ির কাজ হবে এই প্রেক্ষাপটগুলো, অর্থাৎ যেই ক্ষেত্রে অংশীদারি ব্যবসাকে বন্ধ করে দিতে হয় এবং ওই প্রেক্ষাপটগুলোর সাথে রিলেটেড ধারাগুলো সাথে সাথে মনে রেখে পুরো ব্যাপারটাকে স্টাডি করা। তাহলে চলো আজকের ক্লাসের লাস্ট টপিক বা শেষ টপিক, যেটা যৌথ মূলধনী ব্যবসায় বা কনসেপ্ট অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা গত ক্লাসে এক মালিকানা ব্যবসায় দেখলাম যে এখানে কিছু সুবিধা রয়েছে। মালিক একা ব্যবসাটা পরিচালনা করে, কিন্তু অসুবিধাও রয়েছে। এই ব্যবসায়ের মূলধন খুব কম, মালিক এককভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, তার সিদ্ধান্ত ভুলও হতে পারে, সেই ভুলগুলো ধরিয়ে দেবার মতো কিন্তু কেউ এক মালিকানা ব্যবসায়
থাকে না। আবার এক মালিকানা ব্যবসার আয়তন বা পরিসর বা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাও কিন্তু অন্যান্য ব্যবসার তুলনায় কম হয়ে থাকে। তারপরে আমরা দেখলাম অংশীদারি ব্যবসা, যেটা এক মালিকানা ব্যবসার চেয়ে একটু বৃহত্তর পরিসরে আছে এবং এখানে অনেক মালিক মিলে ব্যবসা শুরু করে। তাদের বিভিন্ন মতামত, তাদের অনেকের মেধা, যে ক্ষেত্রে দক্ষ ওই ক্ষেত্রে তাদের মেধা দিয়ে তারা ব্যবসাটা শুরু করে। এক মালিকানা ব্যবসার চেয়ে অংশীদারি ব্যবসাটা কিছুটা হলেও বৃহত্তর পরিসরে থাকে। কিন্তু এই অংশীদারি ব্যবসায়েরও কিন্তু অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন কোন একটা নির্দিষ্ট অংশীদার চাইলো ব্যবসাটা বন্ধ করে দিতে হলো, একজন নির্দিষ্ট অংশীদার পাগল হয়ে গেল বা দেউলিয়া হয়ে গেল, ব্যবসাটা বন্ধ করে দিতে হলো। বা অংশীদারি ব্যবসার ক্ষেত্রে কিন্তু মূলধনের একটা স্বল্পতা বা একটা লিমিটেড একটা অ্যামাউন্ট থাকে, এদের পরিসরও খুব বেশি বৃহত্তর হয় না। এই সমস্যাগুলো এড়াতে ব্যবসায় জগতে নতুন যে ধারণাটা শুরু হয় সেটা হচ্ছে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি বা যৌথ মূলধনী ব্যবসায় বা কোম্পানি ব্যবসা সংগঠন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 1994 সালের কোম্পানি আইনে কোম্পানি ব্যবসা সাধারণত পরিচালিত হয়ে থাকে। কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বা আর্টিফিশিয়াল পার্সোনালিটি বলতে কি বোঝায়? আর্টিফিশিয়াল পার্সন বা কৃত্রিম ব্যক্তি বলতে বোঝায় একজন মানুষ যা যা করতে পারে নিজের হয়ে। কোম্পানি তো কোনো মানুষ না, কিন্তু আইনের মাধ্যমে একে একটা নির্দিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে ধরা হয়, যে নিজের নামে সিল মোহর আছে, নিজের নামে সে সিল করে সাইন করতে পারে, তার নিজের দায় থাকে, তার নিজের জীবন থাকে অসীম। সাধারণত অংশীদারি ব্যবসায় বা এক মালিকানা ব্যবসার লাইফ টাইম বা আয়ুষ্কাল সাধারণত লিমিটেড বা সীমিত থাকে। সেক্ষেত্রে কোম্পানি সংগঠনের আয়ুষ্কাল বা লাইফ টাইম কিন্তু অসীম, যেহেতু এটা আইন দ্বারা স্বীকৃত একটা কৃত্রিম ব্যক্তি। এবং কোম্পানি সংগঠনের সবচাইতে বড় যে বৈশিষ্ট্যটা তা হচ্ছে এই সংগঠনের যারা মালিক, কোম্পানি দুই ধরনের হতে পারে, পাবলিক লিমিটেড হতে পারে, প্রাইভেট লিমিটেড হতে পারে। এই দুই ধরনের কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির যারা মালিক তাদের দায় বা তাদের লায়াবিলিটি থাকে তাদের বিনিয়োগকৃত শেয়ারের টাকা বা শেয়ারের যত টাকা তারা বিনিয়োগ করেছে ওই বিনিয়োগকৃত মূলধন পর্যন্ত ওই কোম্পানির দায়িত্ব বা দায় তার থাকে। সে ফর এক্সাম্পল, বাংলাদেশের সুপ্রতিষ্ঠিত কোন একটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার, ধরো 1000 টাকা দিয়ে আমি একটা শেয়ার কিনলাম। ওই কোম্পানিটা যদি লস হয় কিংবা ওই কোম্পানিটা ধরো লস হতে হতে বিলুপ্ত হয়ে গেল, তাও আমার দায় থাকবে। আমি তো শেয়ার হোল্ডার, আমি তো কোম্পানির মালিক। যদিও আমি 1000 টাকা দিয়ে কোম্পানির শেয়ার কিনেছি, কিন্তু আমি কিন্তু 1000 টাকার মালিক ওই কোম্পানির জন্য, তাই না? তাহলে ওই কোম্পানির যদি খুব খারাপ অবস্থা হয়, ওই কোম্পানি যদি একদম শেষ হয়ে যায় বা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে ওই খারাপ অবস্থাতেও আমি 1000 টাকা শেয়ার যেহেতু কিনেছি, আমার সর্বোচ্চ লস হতে পারে বা লোকসান হতে পারে 1000 টাকা। এর চাইতে বেশি ক্লেম বা এর চাইতে বেশি দাবি কেউ কিন্তু একজন শেয়ার হোল্ডারের কাছে করতে পারে না। কিন্তু লক্ষ্য করো, আমি যদি সোল প্রপার্টিশিপ হতাম বা এক মালিকানা ব্যবসার মালিক হতাম, ধরো আমার ব্যবসায় লস হচ্ছে 10 লক্ষ টাকা, এখন আমার ব্যবসার সম্পদ আছে 2 লক্ষ টাকা, কিন্তু ব্যবসার ক্ষতি হলো বা এমন একটা কারণ হলো যে ব্যবসায়কে 10 লক্ষ টাকা দিতে হবে। এখন যেহেতু আমি একা মালিক, ওই ব্যবসায় সকল সম্পত্তি বিক্রি করেও যেহেতু ব্যবসার দায় মেটানো যাচ্ছে না, এ কারণে যেহেতু আমি একাই মালিক, আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রি করে হলেও ওই এক মালিকানা ব্যবসার দায় বা অংশীদারি ব্যবসার দায় কিন্তু মালিককে মেটাতে হয়। এই অসুবিধাটা কোম্পানির ক্ষেত্রে নেই। কোম্পানি বা জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটা শেয়ার হোল্ডার বা মালিকদের জন্য, যে তাদের দায় সীমিত। তাদের দায় ওই শেয়ার অ্যামাউন্ট বা যত টাকা তারা বিনিয়োগ করেছে ওই বিনিয়োগকৃত অর্থ পর্যন্তই সীমিত। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা বেসিক্যালি কি কি শিখলাম? আজকের ক্লাসে আমরা শিখলাম অংশীদারি ব্যবসা সম্পর্কে একটু বিস্তারিত ধারণা। অংশীদারি ব্যবসার বিলোপ সাধন আমরা দেখলাম, বিভিন্ন প্রকারের অংশীদার আমরা দেখলাম, তাদের বিভিন্ন কার্যাবলী দেখলাম। সেই সাথে সাথে আমরা দেখলাম কোম্পানির ব্যবসা সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা। তাহলে আজকের লেকচার তোমরা বাসায় খুব ভালো করে পড়াশোনা করবে, বাড়ির কাজটা ঠিকমতো করবে এবং স্কুল খোলার সাথে সাথে তোমাদের এই বাড়ির কাজগুলো তোমাদের টিচারের কাছে সাবমিট করবে। তোমাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে। সেই পর্যন্ত সবাই বাসায় থাকো, পড়াশোনা করো এবং সুস্থ থাকো।
Hello students, today we are going to learn Class 10 English Paper 1 Unit 9, Unconventional Job. Today's focus is Weird Jobs Around. There are 3 learning objectives today. Number 1, analyze pictures and texts and comprehend their meanings. Number 2, read intensively and answer relevant questions. And number 3, write about jobs and various situations. Let us start by reading the text and watching a video on weird jobs around. Unconventional jobs. Weird jobs around. What type of job do you want to have? Is it highly paid and high-profile conventional job most people like? Yes, you can have it. It is matter of your choice and an important decision that would help advance in your life. But have you ever thought of other types of jobs out there? Cool, fun, exciting. Even strange or weird jobs you never knew existed. What are they? Did you ever wonder who picks up the chewing gum left on a park bench, or who assesses whether a piece of furniture is comfortable enough, or who constructs glass eyeballs, or who farms oysters in the middle of the ocean? These are all odds, unexpected, wild, unconventional, strange, or just plain weird jobs and careers. They are not your traditional career choices. But somebody out there does all these things, get paid for it, and enjoys life like anybody else. There are hundreds of such jobs to take if you want to travel the less taken ways of life. You have to decide on several questions. What companies will recruit or hire me? Do I actually get a paycheck? What type of education or diploma will I need? Can I make a living doing this? Your answers to these questions will help draw your career roadmap and help you decide if you are ready to take the challenge. Decide if you want a change. A lot of strange jobs also allow you to work part-time or freelance when it fits your schedule. This way you can get a taste of freedom, a secondary income, and build experience at the same time. Do you have interests beyond writing memos and attending boring meetings? If so, you may wonder how you can find a strange job. Hobbies are a good place to start. What do you do for fun? Do you stuff animals, act like Charlie Chaplin, or make model cars? There are people out there working in fields, making money off their hobbies. Maybe they are testing mountaineering equipment, developing fragrances, trying new brands of undergarments, or saving sea turtles. And they are getting paid good wages too. Hope you all enjoyed the video and read the text thoroughly as well. So let us check our understanding. Try to answer the below questions. Question 1. But have you ever thought of other types of jobs out there? What does other types of jobs mean here? Question 2. There are 4 particular and strange jobs mentioned in para 1 of the text. Which one of them seems to be the most weird to you and why? Question 3. Before going for an unconventional and strange job, the author has suggested several questions to decide on. Rearrange them beginning from what you think is the most important to the least, and add some more questions to the list that might be important to consider. Question 4. What are some other strange part-time jobs mentioned in the text? And finally, question 5. What type of job is referred to by the expression writing memos and attending boring meetings? Do you think the author's observation on the particular job is justified? Why or why not? Think about these questions and try to answer them. Now, let us see the answers to the questions. Question 1. But have you ever thought of other types of jobs out there? What does other types of jobs mean here? The answer to that is, in this sentence, the phrase other types of jobs refers to unconventional jobs.
which are not the jobs that we are normally habituated to see around us. These jobs can be cool, fun, exciting, even strange or weird in nature. Question 2. There are 4 particular and strange jobs mentioned in para 1 of the text. Which one of them seems to be the most weird to you and why? The answer to that is, the 4 strange jobs mentioned in the para of the text are picking up chewing gums from benches in a park, assessment of the comfort level of a piece of furniture, construction of glass eyeballs, and oyster farming in the ocean. The answer to the second part of the question is, among these, the job of assessing the comfort level of a piece of furniture seems to be the most weird one. The other jobs have something to do with either cleaning up things or creating something, but this job of assessing the comfort level of a piece of furniture is all about using your senses to rate the usability of a piece of product for others. One needs to have a clear understanding of how or when others feel comfortable using a piece of furniture and needs to use the understanding to assess a piece of furniture. Now, let us look at question 3. The question is, before going for an unconventional and strange job, the author has suggested several questions to decide on. Rearrange them beginning from what you think is the most important to the least. Add some more questions to the list that might be important to consider. Answer to that is, here is the rearranged order of the questions asked by the author based on its importance. Number 1. What type of education or diploma will I need? Number 2. What companies will recruit or hire me? Number 3. Do I actually get a paycheck? And number 4. Can I make a living doing this? Now for the second part of the question. Here are some more questions that can be added to the list, like, will I enjoy doing this job? Is there anything risky about the job? In future, if needed, can I switch to other jobs? And finally, is this a temporary or seasonal requirement or a stable one? All these things can be considered while looking at a weird or unconventional job. Question 4. What are some other strange part-time jobs mentioned in the text? The answer to that is, among the strange part-time jobs mentioned in the text, there are testing mountaineering equipments, developing fragrances, trying new brands of undergarments, and saving sea turtles. Now let's look at question 5. The question was, what type of job is referred to by the expression writing memos and attending boring meetings? Do you think the author's observation of the particular job is justified? Why or why not? Writing memos and attending boring meetings, the author refers to traditional office jobs, where employees spend big part of their time attending meetings and writing minutes of those meetings. If the author wanted a stable, traditional, risk-free job which pays well, then he or she should have been happy with a conventional job. But from author's expression quoted in the question, it seems he or she is more of an adventurous person and deserves an unconventional job. So, here is another fun exercise, especially for ones who like acting and exchanging dialogues. Let us assume there are two friends, Asma and Rafiq, and they are exchanging the below dialogues. Asma: have you heard of a job like picking up chewing gums left on a park bench? Rafiq: yes, I have. I know one person who does the job. Asma: what do you think of that job? Rafiq: sounds rather funny, odd and crazy though. But what is wrong? You can go for it as long as you enjoy it. And if it pays, I think it is fine. Now,
team up with one of your friends and try to enact the above dialogue. I'm sure you will enjoy doing it. Now, let's learn about debate. Do you know what a debate is? Well, a debate is a formal discussion between two individuals or teams on a particular matter in a public meeting. Opposing arguments are put forward by the participants, and it usually ends with a vote which decides which participant's argument is more acceptable. When your school reopens, request your teacher and arrange a debate in your class on the below topic. Should people do strange jobs to earn their living? Well, I hope you all know what adjectives are. So let us do a quick recap. Adjectives are words which add attributes to a noun or describe it more specifically. Let us see an example. The cake is very sweet. Here, the word sweet is an adjective which adds attribute to the noun cake. In the text you read before, quite a few adjectives have been used to describe strange jobs. Can you identify at least 10 adjectives used in the text and write your own sentence using them? Before you try to identify the adjectives, let us once more go through the text thoroughly and take a look at the video as well. Unconventional jobs. Weird jobs around. What type of job do you want to have? Is it highly paid and high-profile conventional job most people like? Yes, you can have it. It is matter of your choice and an important decision that would help advance in your life. But have you ever thought of other types of jobs out there? Cool, fun, exciting. Even strange or weird jobs you never knew existed. What are they? Did you ever wonder who picks up the chewing gum left on a park bench, or who assesses whether a piece of furniture is comfortable enough, or who constructs glass eyeballs, or who farms oysters in the middle of the ocean? These are all odds, unexpected, wild, unconventional, strange, or just plain weird jobs and careers. They are not your traditional career choices, but somebody out there does all these things, get paid for it, and enjoys life like anybody else. There are hundreds of such jobs to take if you want to travel the less taken ways of life. You have to decide on several questions. What companies will recruit or hire me? Do I actually get a paycheck? What type of education or diploma will I need? Can I make a living doing this? Your answers to these questions will help draw your career roadmap and help you decide if you are ready to take the challenge. Decide if you want a change. A lot of strange jobs also allow you to work part-time or freelance when it fits your schedule. This way you can get a taste of freedom, a secondary income, and build experience at the same time. Do you have interests beyond writing memos and attending boring meetings? If so, you may wonder how you can find a strange job. Hobbies are a good place to start. What do you do for fun? Do you stuff animals, act like Charlie Chaplin, or make model cars? There are people out there working in fields, making money off their hobbies. Maybe they are testing mountaineering equipment, developing fragrances, trying new brands of undergarments, or saving sea turtles. And they are getting paid good wages too. Well, hopefully by now you have identified the adjectives from the text and formed sentences with them. Let us take a look at the words we have identified. Note, the words which you have identified and the sentences you have formed may not match with the below solution. The first word we identified is cool. A sentence with that is, the weather is quite cool today. The second one is fun. The sentence is, it was a fun movie to watch. The third one is weird. The sentence, tree has a weird shape. The fourth one is exciting. The sentence is, it was an exciting tour. So the fifth word is strange. Sentence, he told me a strange story.
6 is odd. Sentence, he was wearing an odd-looking dress. 7, wild. Sentence, I'm afraid of wild animals. 8, unexpected. Sentence, he made an unexpected decision. 9, unconventional. Sentence, he has an unconventional profession. And 10 is freelance. And the sentence is, I am looking for freelance jobs. Now, let's quickly recap what we learned today. Firstly, we learned how to analyze pictures and texts and comprehend their meaning. Secondly, we learned how to read intensively and answer relevant questions. And thirdly, we learned how to write about jobs and various situations. So by now, we have learned quite a bit about unconventional jobs. We have read about various types of unconventional jobs and the various advantages and disadvantages they may have. Do you know someone around you who has an unconventional profession or does something strange to earn his or her living? Search among your friends, families, and neighbors. You may be lucky enough to find one. Write a paragraph on the person if you find someone around you. If you are not able to find anyone, think of a strange job and a person around you who could do it. Write a paragraph about that person and his job. Have your paragraph reviewed by your teacher when you get a chance. The homework given in today's class needs to be answered in the respective notebook for the subject. Once the school reopens, you must submit the same to your subject teacher for evaluation. This marks will be considered for your continuous evaluation and contribute to your final performance. Hope you stay healthy and safe. Follow the rules set out by the government, stay at home, and follow the health protocols listed out by the health department. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত। আজকে আমরা আলোচনা করব নবম অধ্যায়, বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ। আজকে আমরা শিখব উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ। তাহলে প্রথমে আমরা জেনে নেই জিডিপি কাকে বলে। একটি নির্দিষ্ট সময় কোনো দেশে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য এবং সেবার যে বাজার মূল্যের সমষ্টি তাকেই বলা হয় জিডিপি। তাহলে এখন আমরা জেনে নেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাকে বলে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে এই যে জিডিপি, সেই জিডিপির বৃদ্ধির হারকেই বলা হয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। মনে করো কোনো দেশের জিডিপি হচ্ছে 100 টাকা। এখন সেই দেশের যদি জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয় 7%, তার মানে পরের বছরে সেই দেশের জিডিপি হয়েছে 107 টাকা। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে আবার এটিও পড়ে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি। আমরা চাইলে একটি দেশের সামগ্রিক আয়টি বের করতে পারি এবং তা যদি জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পাই মাথাপিছু আয়। এরপরে তুমি চিন্তা করো একটি বছরের মাথাপিছু আয় এবং তার পরের বছরে যে মাথাপিছু আয় সেটি থেকে বের করতে পারি সেই নতুন বছরে কতটুকু মাথাপিছু আয় বেড়েছে। আবার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার দিয়েও পরিমাপ করা যায়। মনে করো একটি দেশের মাথাপিছু আয় হচ্ছে 100 টাকা।
পরের বছরে তার মাথাপিছু আয় বেড়ে হলো 105 টাকা। তাহলে কত পার্সেন্ট মাথাপিছু আয় বেড়েছে? সেটি হচ্ছে 5%। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কি শেষ কথা? না, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শেষ কথা না। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নিয়েও ভাবতে হবে। এই যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার, সেটি কিন্তু কখনো বলে না একটি দেশের অসমতার হারটি কেমন। এই জন্যই মার্কিন অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিচ অনেক সমালোচনা করেছেন এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা জিডিপি কে নিয়ে। জিডিপি কখনোই বলে না একটি দেশের কর্মসংস্থান বেড়েছে নাকি কমেছে, একটি দেশের নারীরা কতটুকু নিরাপত্তা বোধ করছে, অথবা এই জিনিসটিও জিডিপি কখনো বলে না আপনার আশেপাশের যে বায়ু, সেই বায়ুটি কেমন, সেই বায়ু ভালো নাকি খারাপ। এই জিনিসগুলো আসলে একটি মানুষের গুণগত মান, জীবনের মানের কথা বলে। এখন তাহলে আমরা কি বলতে পারি? অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্লাস অর্থনৈতিক গুণগত যে পরিবর্তন সেটি। তাহলেই আমরা বলতে পারবো অর্থনৈতিক উন্নয়ন। উদাহরণস্বরূপ, একটি দেশে হয়তো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনেক বেশি হতে পারে, কিন্তু সেই দেশের অসমতা বা বৈষম্য যদি অনেক বেশি হয়, তাহলে কিন্তু বলতে পারি না সেই দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অর্জন করেছে। উদাহরণস্বরূপ ব্রাজিলের কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা জিডিপি মান কিন্তু স্থিতিশীল এবং ভালোর দিকে। তারপরও সেই ব্রাজিলেই অনেক বেশি অসমতা, মানে ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যর পরিমাণ অনেক। এই কারণে কিন্তু আমরা কখনোই বলতে পারি না যে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পুরোপুরিভাবে অর্জিত হয়েছে। এতক্ষণের আলোচনার পর তোমাদের হয়তো জানতে ইচ্ছা করছে তাহলে উন্নত দেশ কেমন, অনুন্নত দেশ কেমন এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো কেমন। চলো একটু জেনে নেওয়া যাক। এখন আমরা প্রথমেই জেনে নিই উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য। উন্নত দেশগুলোর উচ্চ আয়ের হয়ে থাকে, তার মানে তাদের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি। একই সাথে তাদের উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত থাকে, তার মানে হচ্ছে তাদের যে উন্নয়নের যে গতিধারা সেটি দীর্ঘদিন ধরে চলছে। এবং এখানে একটি জিনিস অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এই উন্নয়নটা হচ্ছে টেকসই। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে আজকের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। এভাবে করে তারা টেকসই উন্নয়নকে নিশ্চিত করে এবং একই সাথে জনগণের জীবনমাত্রার মান উন্নত থাকে এই উন্নত দেশগুলোতে। তার মানে জনগণ অনেক বেশি নিজেকে নিরাপদ বোধ করে, জনগণ আশা দেখে যে হ্যাঁ, এই দেশে আমি ভালো আছি। একই সাথে এইসব দেশগুলোর পরিবেশের অবস্থা অনেক ভালো থাকে, মানুষের মধ্যে আস্থা অনেক বেশি থাকে, মানুষ সৎ থাকে, প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী থাকে। এরকম একটি দেশের উদাহরণ আমি তোমাদের দিতে পারি, সেটি হচ্ছে নিউজিল্যান্ড। এখন তোমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে খুঁজে বের করো তো আরো কয়েকটি উন্নত দেশের নাম। এখন যে আমি উন্নয়নশীল দেশের কথা, উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যের প্রথমটি হলো উন্নয়নের সূচকগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন মাথাপিছু আয় বাড়ছে, জীবনযাত্রার মান বাড়ছে, গড় আয়ুষ্কাল বাড়ছে এবং একই সাথে এরা নিম্ন আয় থেকে মধ্যম আয়ের দেশ হচ্ছে এবং মধ্যম আয়ের থেকে উন্নত দেশ হচ্ছে। তোমাদের জানার জন্য একটু বলে দিই, বাংলাদেশের কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা আছে 2041-এর মধ্যে একটি উন্নত দেশ হওয়ার। এখন আমরা জেনে নিই অনুন্নত দেশের কথা। অনুন্নত দেশগুলো নিম্ন আয়ভুক্ত দেশ এবং একই সাথে দেখা যায় জনসংখ্যার তুলনায় মূলধন বা পুঁজি অনেক বেশি কম। তার সাথে সাথে এই দেশের মানুষদের জীবনযাত্রার মান খুবই কষ্টের, তার মানে এখানে বেঁচে থাকাটা অনেক কষ্টের এবং এখানে নিরাপত্তা বোধের পরিমাণটি কম। এই রাষ্ট্রগুলোতে কর্মসংস্থানের পরিমাণটি কম। সামগ্রিকভাবে এই দেশগুলো একটি করুণ অবস্থার মধ্যে থাকে। এখন আমরা উন্নত দেশের যে বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করব। প্রথমেই আসে তারা ভূমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করে। এই সকল উন্নত দেশগুলোতে মূলধনের যোগান পর্যাপ্ত থাকে, তার মানে তুমি যদি ব্যবসায়ী হও তুমি খুব সহজেই এই সকল দেশগুলোতে একটি ব্যবসা করতে পারবে, কারণ তুমি সহজেই মূলধনটি পাবে এবং এই ব্যবসা করার মাধ্যমে কি হবে, আরো কর্মসংস্থান বাড়বে, আরো পণ্য এবং সেবার পরিমাণ বাড়বে এবং সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের গুণগত জীবনযাত্রার মানটা আরো বাড়বে। এই দেশগুলো দক্ষ জনশক্তি গঠন করে, এই দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক টেকসইতা নিশ্চিত করে। এই সকল দেশগুলোতে উন্নত স্বাস্থ্য সেবার কারণে উচ্চ গড় আয়ুষ্কাল হয়। এরপরে যাই, উন্নত দেশের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কারিগরি জ্ঞান এদের অনেক বেশি। কারিগরি জ্ঞান বলতে কি বুঝি? তুমি সহজেই অনেক ধরনের প্রযুক্তি তৈরি করে ফেলতে পারো, তুমি জানো কিভাবে করে প্রযুক্তি তৈরি করতে হয়। তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দিই, দক্ষিণ কোরিয়ার উদাহরণ।
দক্ষিণ কোরিয়া কিন্তু 1970-এর দশকেও আমাদের মতোই তৈরি পোশাক রপ্তানি করত, কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে দক্ষিণ কোরিয়া এখন তৈরি করে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, যেই জিনিসটি মোবাইল কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। এবং এর মাধ্যমে কি হয়েছে, এর মাধ্যমে তারা আরো বেশি আয় করেছে এগুলো রপ্তানি করে, এবং যার মাধ্যমে তারা আরো উচ্চ আয় হয়েছে এবং উন্নত আয়ের একটি দেশে পরিণত হয়েছে। উন্নত দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রয়েছে। খুবই স্বাভাবিক, একটি দেশে যদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকে তাহলে বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীরা তখন সাহস পাবে, তাদের আস্থা থাকবে যে এই রাষ্ট্রে যদি আমি বিনিয়োগ করি তাহলে আমার বিনিয়োগগুলো নিরাপদ থাকবে। এই কারণে তারা আরো বেশি বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগের মাধ্যমে কি হয়, আরো নতুন নতুন ব্যবসা বাণিজ্য তৈরি হয়, যার মাধ্যমে আরো অনেক পণ্য সেবা তৈরি হয় এবং কর্মসংস্থান তৈরি হয়। সামগ্রিকভাবে এই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় একটি দেশের উন্নয়নটিকে আরো ত্বরান্বিত করে। এর পরের যে বৈশিষ্ট্য সেটি অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হচ্ছে ভৌত অবকাঠামো তথা উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা। এই উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার কারণে উন্নত দেশগুলোতে পণ্য বা সেবা উৎপাদন করার সাথে সাথে বা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তুমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে পারো। এখন অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আরেকটু বিশদভাবে আলোচনা করি। এই অনুন্নত দেশগুলোতে দেখা যায় কম উৎপাদনশীল কৃষিখাত, তার মানে কৃষিখাত রয়েছে কিন্তু কৃষিখাতে সেই পরিমাণ উৎপাদন করতে পারছে না। একই জমিতে তুমি উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেই রকমের উৎপাদন পেতে, সেটি তুমি যদি সনাতনী প্রযুক্তি ব্যবহার করো সেরকম কিন্তু উৎপাদন পাবে না। অনুন্নত দেশের অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এরা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, তার মানে এরা কৃষির উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। কৃষির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা হওয়াটাও কিন্তু সমস্যা, কারণ কৃষি পণ্য তোমরা কিন্তু সবাই জানো কৃষি পণ্য কিন্তু খুবই দ্রুত পচনশীল, এবং কৃষি পণ্যের যে বাজার দর সেটি কিন্তু অনেক বেশি পরিবর্তনশীল। এই কারণে দেখা যায় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি সেভাবে করে কিন্তু উচ্চ আয়টি অর্জন করতে পারে না। অনুন্নত দেশের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বেকারত্ব। এখানে প্রচুর পরিমাণে ছদ্মবেশী বেকার বা মৌসুমী বেকারত্ব দেখা যায়। সেটি কেমন, সেটি হচ্ছে প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক ছদ্মবেশী বেকারত্বটা কি। মনে করো একটি কাজ 10 জন মিলে করা যায়, কিন্তু সেই জায়গায় 15 জন মিলে ওই একই কাজ করছে। তার মানে এই যে 5 জন রয়েছে, এই 5 জন হচ্ছে ছদ্মবেশী বেকার। অনুন্নত দেশগুলো এই ছদ্মবেশী বেকারের হার অনেক বেশি। অনেক অনেক মানুষ আছে যারা কৃষির মধ্যে জড়িত আছে, এবং একই সাথে এই সকল অনুন্নত দেশ যেহেতু কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল, সেই কারণে এখানে মৌসুমী বেকারত্বর হারও অনেক বেশি, এবং অনুন্নত দেশের মাথাপিছু আয় খুবই কম থাকে। অনুন্নত দেশের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যেটি র্যাগনার নার্কস ব্যাখ্যা করেছেন, সেটি হচ্ছে দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র। যেহেতু আমরা আগেই দেখেছি অনুন্নত দেশে কম মাথাপিছু আয়, এই কারণে এই মানুষগুলোর সঞ্চয়ের পরিমাণও কিন্তু কম। যখন সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হবে তখন কি হবে, তখন পর্যাপ্ত মূলধন কিন্তু থাকবে না, তার মানে বিনিয়োগও কিন্তু কম হবে। বিনিয়োগ যদি কম হয় তখন কি হবে, মূলধন হচ্ছে কম। মূলধন যেহেতু কম, সেই কারণে আমরা কিন্তু সেভাবে করে ব্যবসা বাণিজ্য হবে না। সেভাবে করে যদি ব্যবসা বাণিজ্য না হয় তাহলে কি হবে, উৎপাদন কম, এবং এই উৎপাদন কমের কারণে আবার মাথাপিছু আয় কিন্তু কমে যাচ্ছে। এবং এই জিনিসটিকেই ব্যাখ্যা করতে একটি খুবই বিখ্যাত উক্তি রয়েছে, এ কান্ট্রি ইজ পুয়ার বিকজ ইট ইজ পুয়ার। এই দেশগুলোর জনসংখ্যার পরিমাণ কিন্তু হয় অনেক বেশি, যার ফলস্বরূপ এরা একটা অনুন্নত অবস্থায় অবস্থান করে। অনুন্নত দেশের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভূমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার। তোমরা হয়তো জানো আফ্রিকার অনেকগুলো দেশে প্রচুর পরিমাণে খনিজ সম্পদ রয়েছে, প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, তারপরও এই দেশগুলো কিন্তু সেভাবে করে সেই সম্পদগুলো ব্যবহার করতে পারে না, কারণ এরা অনুন্নত দেশ, এদের প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী নয়, প্রচুর পরিমাণে দুর্নীতি রয়েছে, এবং সামগ্রিকভাবে এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এই রাষ্ট্রগুলো কিন্তু অনুন্নতই রয়ে যায়। এই অনুন্নত দেশগুলোর যেমন এদের জীবনযাত্রার মানও অনুন্নত, ঠিক একইভাবে এদের যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থাও খুবই অনুন্নত। এই কারণে দেখা যায় এরা পণ্য এবং সেবা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সেভাবে নিয়ে যেতে পারে না। এই সকল দেশের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত ও বাণিজ্যের ভারসাম্যের প্রতিকূল অবস্থা। এই কারণে দেখা যায় এই সকল দেশগুলো সেভাবে করে
এই যে মুক্ত বাণিজ্য সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারে না। যেহেতু এরা অংশগ্রহণ করতে পারে না, তার ফলস্বরূপ দেখা যায় এদের অর্থনৈতিক অবস্থাও সেভাবে করে চাঙ্গা হয় না। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ কিন্তু একসময় অনুন্নত দেশ ছিল, কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু তৈরি পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে অনুন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। এবং শেষ যে বৈশিষ্ট্য তোমাদেরকে বলবো সেটি হচ্ছে অনুন্নত শিল্প কাঠামো। যেহেতু এই দেশগুলোর অনুন্নত শিল্প কাঠামো থাকে, সেই কারণে এই দেশগুলো কিন্তু সেইভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা অর্থনৈতিক উন্নয়নটিকে অর্জন করতে পারে না। এখন আমরা উন্নয়নশীল দেশগুলোর বৈশিষ্ট্য আরেকটু বিশদভাবে আলোচনা করব। এই সকল দেশগুলোর কৃষি নির্ভর অর্থনীতি, কিন্তু এই সকল দেশগুলোতে একটু একটু করে আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত। যেমন তুমি বাংলাদেশেই বর্তমানে কিন্তু দেখতে পারবে কৃষিতে আমরা কম্বাইন্ড হারভেস্টার ব্যবহার করছি। অথবা তুমি যদি কেনিয়ার কথা বলো, কেনিয়া কিন্তু মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং একই সাথে তারা বিভিন্ন রকম প্রযুক্তি ব্যবহার করছে যাতে তাদের কৃষিকে আরো উন্নত করা যায়। খুবই স্বাভাবিকভাবে এই সকল দেশগুলোর মাথাপিছু আয় অনুন্নত দেশগুলোর থেকে বেশি, কিন্তু উন্নত দেশের থেকে কম। এর পরের যে বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে, এই সকল দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তার অপূর্ণ ব্যবহার হয়। তার মানে এদের অনেক ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, কিন্তু তারা হয়তোবা দক্ষ জনশক্তি বা প্রযুক্তির কারণে সেভাবে সঠিকভাবে সর্বোচ্চ যে ব্যবহার, সেই সর্বোচ্চ ব্যবহারটি করতে পারে না। তোমরা হয়তো দেখবে অনেক উন্নয়নশীল দেশের প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস থাকে, তারপরও এই দেশগুলো সেভাবে করে প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন করতে পারে না। এর পরের বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে এই সকল দেশগুলোর মূলধনের স্বল্পতা থাকে, কারণ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার কম থাকে। এই কারণে সেভাবে করে সঞ্চয়টা হয় না। আবার সঞ্চয়ের পাশাপাশি আবার সঞ্চয়ের যে আচরণ, সেটিও কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ। হতে পারে একটা মানুষের কাছে অনেক টাকাই আছে, সেই টাকার থাকার পরও সেই মানুষটি কি সঞ্চয় করার আচরণ প্রকাশ করছে কিনা সেটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদেরকে বলে নেই, সঞ্চয়ের আচরণ কিন্তু একদম ছোটবেলা থেকেই শুরু করতে হয়। এখন তুমি যদি থাকো, তুমি যেটি করতে পারো, তুমিও আস্তে আস্তে করে সঞ্চয় মনা হও। এই সকল দেশের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা প্রাথমিক পণ্য বা শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনকারী। কিন্তু তুমি ভেবে দেখো, তুমি শুধু কাঁচামাল উৎপন্নই এই দেশগুলো করছে, কিন্তু এরা যদি সেই শিল্পের পণ্যটা উৎপাদন করতে পারত, তাহলে কিন্তু এরা আরো বেশি আয় করতে পারত। কিন্তু এরা পিছিয়ে আছে শুধুমাত্র শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনকারী হয়ে থেকেই। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিল্পের বিকাশ প্রাথমিক পর্যায়ে। শিল্পের বিকাশ প্রাথমিক পর্যায়ের পাশাপাশি আরেকটি কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, সেটি হচ্ছে এখানে তুমি দেখবে এই দেশগুলোর মধ্যে সেভাবে কোনো বৈচিত্র্যময় শিল্প নেই। বৈচিত্র্যময় শিল্প না থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে এরা শুধুমাত্র কয়েকটি শিল্পের উপর অধিক নির্ভরশীল, এবং আমরা জানি অধিক নির্ভরশীলতা অনেক সময় কিন্তু ক্ষতির কারণ হতে পারে। এই উন্নয়নশীল দেশগুলোর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি। বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতিটা কি? সেটি হচ্ছে রপ্তানি থেকে আমদানির পরিমাণটি বেশি। তার মানে এই দেশগুলো যতটুকু আয় করছে তার থেকেও বেশি পরিমাণের তার দেশের আয় বিদেশে চলে যাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উদ্যোক্তার অভাব, এবং উদ্যোক্তার অভাবটার কারণে দেখা যায় সেভাবে করে কিন্তু কর্মসংস্থান বাড়ে না, এবং একই সাথে এখানে দেখা যায় বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। যেখানে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হবে, খুব স্বাভাবিকভাবে উদ্যোক্তারাও কিন্তু আগ্রহী হবে না ব্যবসায় করার বা উদ্যোক্তা হওয়ার। এখানে আমি তোমাদের আরেকটি জিনিস বলবো, সেটি হচ্ছে এই সকল দেশগুলোতে দেখা যায় যে উদ্যোক্তা হবার ক্ষেত্রেও একটি নেতিবাচক মনোভাব থাকে, যে আমি কি উদ্যোক্তা হব কিনা, এই ঝুঁকিটি গ্রহণ করব কিনা, এই ধরনের মনোভাবও আছে। সেটি নিয়ে তোমরা একটু চিন্তা করো। এর পরের পয়েন্টটি হচ্ছে অর্থনৈতিক অবকাঠামো দুর্বল। অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলতে আমরা কি বুঝি? মনে করো অর্থনৈতিক লেনদেন, আদান প্রদান এখনো অনেক পুরনো রয়েছে, কিন্তু সেই জায়গায় যদি আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারি, সেই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কিন্তু অর্থনৈতিক অবকাঠামো আরো শক্তিশালী হবে। এর পরের বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা। বৈদেশিক সাহায্য কিন্তু সবসময় সুফল বয়ে আনে না। কেন? তার কারণটি হচ্ছে এই সকল বৈদেশিক সাহায্যের পাশাপাশি থাকে অনেক বেশি শর্ত, যেই শর্তগুলো মানার কারণে দেখা যায় এই সকল উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনেক ধরনের শিল্প বা কৃষি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এখন আমরা উন্নয়নশীল দেশের একটি রোল মডেলের নাম জানবো,
এবং তোমরা জেনে খুশি হবে বাংলাদেশ হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি রোল মডেল। কেন আমরা রোল মডেল বলি? তার কারণটি হচ্ছে বাংলাদেশে একটি স্থিতিশীল জিডিপি প্রবৃদ্ধি বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি রয়েছে এবং একই সাথে তুমি দেখবে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হারও কিন্তু ক্রমান্বয়ে বছরের পর বছর কমেছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে এবং গড় আয়ুষ্কালও বেড়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই শিশু মৃত্যুর হারও প্রচুর পরিমাণে কমেছে, যার ফলস্বরূপ আমরা বলতেই পারি আমাদের যে অর্থনৈতিক উন্নয়নটি হয়েছে সেটি অন্যান্য অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি অনেকগুলো চিন্তার কারণ রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায় সমূহ নিয়ে এখন আমরা জানব। বাংলাদেশের প্রথম অর্থনৈতিক অন্তরায় হচ্ছে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা। কৃষির উপর নির্ভরশীলতা কি ভালো নাকি খারাপ সেটি তোমরাই চিন্তা করো। বাংলাদেশে জিডিপিতে কিন্তু কৃষির অবদান আস্তে আস্তে কমে আসছে, কিন্তু তারপরও বিপুল সংখ্যক মানুষ কৃষিতে কাজ করছে। সাধারণত কৃষি পণ্যের দাম সেটি খুবই ওঠানামা করে, অর্থাৎ কৃষি পণ্যের যে বাজার মূল্য সেটি কিন্তু কোনো স্থিতিশীল না। এই কারণেই দেখা যায় অনেক সময় কৃষকরা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কৃষি পণ্য কিন্তু পচনশীল, যার ফলস্বরূপ কৃষিতে অধিক নির্ভর হয়ে গেলে একটি অর্থনীতির জন্য এবং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের জন্য সেটি কিন্তু সুখকর বিষয় না। এর পরের অন্তরায়টি হচ্ছে অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা। হ্যাঁ, আমরা কৃষির উপর নির্ভরশীল, তারপরও যদি আমাদের একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা থাকতো তাহলে কিন্তু আরো অনেক ভালো হতো। আমরা কিন্তু সেভাবে করে শক্তিশালী প্রযুক্তি কৃষিতে এখনো ব্যবহার করতে পারিনি। এর পরের অন্তরায়টি হচ্ছে যেটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হচ্ছে মূলধনের অভাব। মূলধনের অভাবের কারণে দেখা যায় অনেকেই কিন্তু উদ্যোক্তা হতে পারে না। বাংলাদেশের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে উদ্যোক্তার অভাব। ওই যে আমরা আগেই বলেছিলাম মূলধনের অভাব, সেই মূলধনের অভাবের সাথে সাথে আমরা দেখতে পারি সেভাবে কিন্তু উদ্যোক্তাও গড়ে ওঠে না। এবং তুমি দেখবে সামাজিক একটি দৃষ্টিভঙ্গিও কিন্তু আছে। সবাই কিন্তু চায় যে একটি নিশ্চিত চাকুরির কথা, কিন্তু কেউ চিন্তা করে না আমি চাকুরি তৈরি করব। তাই তোমরা যারা শুনছো, তোমরা কি একটি উদ্যোক্তা হবার চেষ্টা করবে? বাংলাদেশের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে অধিক জনসংখ্যা। অধিক জনসংখ্যার কারণে আমাদের যে সীমিত সম্পদ অনেকের মধ্যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এরপরের সমস্যাটি তোমাদের সাথে কিন্তু আগেও আলোচনা করেছি, সেটি হচ্ছে দারিদ্র্যের দুষ্টু চক্র। যেহেতু আমাদের মাথা পিছু আয় তুলনামূলকভাবে কম, এই কারণে আমাদের সঞ্চয় কম, আমাদের মূলধনের পরিমাণও তার কারণে কম, বিনিয়োগটাও কম এবং সামগ্রিকভাবে আমাদের যে অর্থনৈতিক পণ্য সেবার পরিমাণও কম। অর্থাৎ এই সামগ্রিকভাবে একটি দারিদ্র্যের দুষ্টু চক্রে কিন্তু আছি। কিন্তু আমরা বলতে পারি বর্তমানের দশকে আমরা আস্তে আস্তে কিন্তু এই দারিদ্র্যের দুষ্টু চক্র থেকে বের হতে পেরেছি। আমাদের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্যে নির্ভরশীলতা। বৈদেশিক সাহায্যের কারণে আমাদের দেখা যায় প্রচুর পরিমাণ কিন্তু সুদ প্রদান করতে হয় এবং অনেক সময় দেখা যায় যদি সুদ প্রদান নাও করতে হয় অনেকগুলো শর্ত মানতে হয়। বাংলাদেশের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে অনুন্নত বাজার ব্যবস্থা। অনুন্নত বাজার ব্যবস্থার কারণে দেখা যাচ্ছে অনেক কৃষক কিন্তু অনেক পণ্য এবং সেবা উৎপাদন করছে, তারপরও তার যেই গ্রহীতা বা তার যে কাস্টমার আছে সেই কাস্টমারের কাছে কিন্তু তার পণ্য বা সেবাটা পৌঁছাতে পারছে না। আমরা আরেকটি সমস্যা দেখতে পারি, সেটি হচ্ছে প্রযুক্তি প্রয়োগে বাধা। অর্থাৎ আমরা অনেক রকমের প্রযুক্তি আছে যেটি আমরা ব্যবহার করতে চাই, কিন্তু সেই প্রযুক্তিগুলো কিন্তু সহজে আমরা প্রয়োগ করতে পারছি না, কারণ আমাদের যেটি কাঠামো তৈরি হয়েছে প্রযুক্তিবিহীন কাঠামো, সেই কাঠামোটা এই ধরনের প্রযুক্তিকে রেজিস্ট করছে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শিখেছি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন, এবং একই সাথে আমরা শিখেছি উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য, অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য, উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য, এবং শেষে আমরা দেখেছি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়গুলো কি কি। এতক্ষণ পর্যন্ত তো আমরা অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করলাম, এবার আসো একটু বাড়ির কাজ করা যাক। প্রথম বাড়ির কাজটা হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য বের করা। এরপর তোমরা যেটি করবে সেটি হচ্ছে উন্নত দেশের সাথে অনুন্নত দেশের তুলনা। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অন্তরায়গুলো একে একে বের করো, এবং এর সাথে তুমি যেটা করতে পারো তুমি তোমার আশেপাশের মানুষের সাথে আলোচনা করতে পারো। আলোচনার মাধ্যমে তুমি কিন্তু দেখতে পারবে এমন অনেক অন্তরায় আছে যেটি হয়তো তোমার পাঠ্য বইয়ে লেখা নেই, কিন্তু তুমি এটি আশপাশ থেকে দেখে বুঝতে পারবে। এখন তোমরা যেটি করবে সেটি হচ্ছে এই বাড়ির কাজগুলো সুন্দরভাবে করবে, এবং করার পরে
তোমাদের স্কুল খোলার পরে বিষয় শিক্ষকের কাছে জমা দিবে এবং তার মূল্যায়নটি গ্রহণ করবে। আশা করি আমার পড়াটি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং আমি তোমাদেরকে যেটি বলবো তোমরা সকলেই সুস্থ থাকো, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো এবং সবার সাথে আবার দেখা হবে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত। আমরা আজকে কথা বলবো আলোর প্রতিসরণের কিছু বিষয় নিয়ে, যার মধ্যে থাকবে দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং এরই সাথে থাকবে কোনো একটি বস্তুর আলোকীয় উপলব্ধি। যেহেতু এটি আলোর প্রতিসরণের শেষ ক্লাস, তাই আমরা অবশ্যই অনুশীলনের কিছু প্রশ্ন সমাধান করব। এই পর্যায়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য দিয়ে। আমাদের চোখ দুইটি, তাহলে এক চোখ বন্ধ করে যদি কোনো বস্তু দেখার চেষ্টা করি তার অবস্থান একরকম মনে হবে, আবার দুই চোখ খোলা রাখা অবস্থায় যদি দেখি তাহলে একরকম মনে হবে। অ্যাকচুয়ালি দুই চোখ একসাথে প্রতিবিম্ব তৈরি করে, আর এইখান থেকে মস্তিষ্ক কোনো একটি বস্তুর সঠিক অবস্থান নির্ধারণে সহায়তা করে। এই পর্যায়ে আমরা দৃষ্টির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলবো। আমরা সবাই জানি যে কর্নিয়া এবং লেন্স এই দুইটি উপাদানের সমন্বয়ে রেটিনায় বিম্ব তৈরি হয়। রেটিনায় অবশ্যই উল্টা প্রতিবিম্ব তৈরি হয়, কিন্তু আমরা বস্তুটাকে সোজা দেখি। কিভাবে? কারণ এই দেখার অনুভূতিটা কখনোই রেটিনা থেকে আসে না, দেখার অনুভূতি আসে মস্তিষ্ক থেকে। আমার যদি বাম হাতে কখনো মশা পড়ে, তাহলে পারে এই যে মশা কামড়াচ্ছে এই অনুভূতিটা সর্বপ্রথম মস্তিষ্কে যায়। মস্তিষ্ক ডান হাতকে কমান্ড করে যে এই মশাটাকে এখন তাড়াতে হবে। ঠিক একই রকম রেটিনায় যখন কোনো কিছুর বিম্বের অনুভূতি সৃষ্টি হয়, মস্তিষ্ক তখন সেটা দেখার কমান্ড করে। যেহেতু রেটিনা থেকে অনুভূতিটা আসে না, আসে মস্তিষ্ক থেকে, তাই মস্তিষ্ক আমাকে সেই বস্তুটার সোজা প্রতিবিম্ব দেখার অনুমতি দেয়। আমরা এখন কথা বলার চেষ্টা করব কোনো একটি বস্তুর আলোকীয় উপলব্ধি নিয়ে। তো ওই যে বলছিলাম যে কর্নিয়া এবং লেন্স মিলে কোথায় বিম্ব তৈরি হয়? রেটিনায়। রেটিনায় দুই ধরনের কোষ আছে, একটাকে বলা হয় রড কোষ আর আরেকটাকে বলা হয় হচ্ছে কোন কোষ। এই দুই কোষ আমাদের এই আলোকীয় উপলব্ধি এবং বস্তুটাকে চিহ্নিত করতে সহায়তা করে থাকে। আমরা যদি রড কোষের কথা বলি, তাহলে এই রড কোষটা হচ্ছে প্রচন্ড সংবেদনশীল। এটা খুবই কম তীব্র আলোতে কাজ করতে পারে, কিন্তু কোনো বস্তুর রং নির্ধারণ করতে পারে না। তাই জ্যোৎস্নার আলোতে আমরা একটা বস্তুর অবস্থান চিহ্নিত করতে পারি, কিন্তু বস্তুটার রং নির্ধারণ করতে পারি না, কারণ আলোর তীব্রতা কম থাকে। সেই সময় রড কোষ কাজ করে, আর সেই রড কোষ কোনো রং চিহ্নিত করতে পারে না। রেটিনার আরেকটি কোষ ছিল কোন কোষ, যে কোন কোষ আলোক সংবেদী, এটা তীব্র আলোতে রং চিহ্নিত করতে পারে। তাই আলোর তীব্রতা যখন বাড়ে তখন আমরা কোনো বস্তুর রং চিহ্নিত করতে পারি এই কোন কোষের জন্য। এই পর্যায়ে আমরা অনুশীলনীর বহু নির্বাচনী প্রশ্ন দেখার চেষ্টা করছি। তো আমাদের প্রথম প্রশ্নটা ছিল, ঘন মাধ্যমের ভেতরে রাখা কোনো বস্তুকে হালকা মাধ্যম থেকে দেখলে এর প্রতিবিম্ব কোথায় হবে?
প্রশ্ন পড়ার সাথে সাথে একটু নিজেদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স কাজে লাগানো উচিত। যদি কোনো গ্লাসের মধ্যে পানি রেখে কয়েন রাখা হয়, কয়েনটাকে একটু উপরে মনে হয়, তাহলে আমাদের চোখ আছে কোথায়? হালকা মাধ্যমে, আর বস্তুটা আছে কোথায়? ঘন মাধ্যমে। গল্পটা সেটাই। তাহলে কয়েনটা কি হয়েছিল? একটু উপরে উঠে এসেছিল। তাহলে এটার উত্তর কি হওয়া উচিত? যেটা উপরে উঠে আসবে। দেখি তো কোথায় আছে? পাশে সরে যাবে, সম্ভাবনা নেই। একই জায়গায় থাকবে, এটাও সম্ভাবনা নেই, কারণ প্রতিসরণ হবেই। নিচের দিকে সরে যাবে, না, এটা হইতে পারে না। তাহলে উপরের দিকে সরে আসবে। এবার অনুশীলনের আরো 2টা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। এখানে বলা হচ্ছিল এই যে একটা ছবি আছে, এই ছবি অনুসারে আমাকে 2টা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রথমে বলছিল এখানে প্রতিসরণ কোণ কত। তাহলে এই যে আমাদের আপতন কোণ আর এইটা হচ্ছে প্রতিসরণ কোণ, তাহলে প্রতিসরণ কোণের চেহারা দেখার পর কি আর বুঝতে বাকি আছে এটা কত? তাই আমি আর কোনো অপশনে গেলাম না, ইট ইজ 90 ডিগ্রি। এরপরে বলা হচ্ছিল আপতন কোণটি যদি এটার চেয়ে বড় হয়, তাহলে যে আপতন কোণের জন্য প্রতিসরণ কোণটা 90 ডিগ্রি হয় সেটাকে কি বলে? সংকট কোণ। আর আলোক রশ্মি যদি সংকট কোণের চেয়েও বড় কোণে আপতিত হয়, সংকট কোণের চেয়েও বড় কোণে আপতিত হয়, তাহলে ডেফিনেটলি আমরা যেটা পাই সেটার নাম পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন। তাহলে আপতন কোণটি যদি আরো বড় হয় তাহলে কি ঘটবে? পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটবে। আমরা এখন অনুশীলনীর একটি সৃজনশীল প্রশ্ন দেখার চেষ্টা করছি। তাহলে প্রশ্নটা ভালোভাবে পড়ি। প্রশ্নে বলা হচ্ছিল তপু আবিষ্কার করলো তার ম্যাগনিফাইং গ্লাস। এটি একটি কিওয়ার্ডস, ম্যাগনিফাইং গ্লাস। সূর্যের আলোতে ধরলে গ্লাস থেকে 6 সেন্টিমিটার দূরে রাখা কাগজ পুড়তে শুরু করে। এরপরে কি বলছে? গ্লাস থেকে 8 সেন্টিমিটার দূরে একটি 2 সেন্টিমিটার লম্বা ইরেজার রেখে অপর দিক থেকে সে বিভিন্নভাবে প্রতিবিম্ব দেখার চেষ্টা করলো। সে আরো আবিষ্কার করলো চশমা পরা অবস্থায় সে যেখানে চোখ রাখলে প্রতিবিম্ব দেখতে পায়, চশমা খুলে ফেললে তাকে আরেকটু দূরে গিয়ে প্রতিবিম্ব দেখতে হয়। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা জানতে চেয়েছি লেন্সের ধরনগুলোর নাম লিখো। প্রশ্ন হয়েছে পানির সাপেক্ষে কাঁচের প্রতিসরণাঙ্ক 1.11 বলতে কি বুঝো? প্রশ্ন হয়েছে ইরেজারের কি ধরনের প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হবে তার রশ্মি চিত্র আঁকো। আর আরো প্রশ্ন হয়েছে যে তপুর চোখের সমস্যাটি বিশ্লেষণ করতে হবে। আমাদের সৃজনশীল প্রশ্নের খতে জানতে চেয়েছিল পানির সাপেক্ষে কাঁচের প্রতিসরণাঙ্ক 1.11 বলতে কি বুঝো। যখনই জানতে চাইবে এইটা বলতে কি বুঝো, তখন প্রথমেই উচিত তাকে সংজ্ঞায়িত করা। তাই আমরা সংজ্ঞায়িত করেছি স্নেলের সূত্র থেকে। স্নেলের সূত্র থেকে আমরা দেখেছি একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম আর একটা নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন আর প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত একটা ধ্রুবক থাকে, যেটাকে আমরা বলেছি আপতন মাধ্যম সাপেক্ষে প্রতিসরণ মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক। তাহলে সেই কথা অনুসারে পানির সাপেক্ষে কাঁচের প্রতিসরণাঙ্ক 1.11 বলতে কি বুঝবো? তাহলে আলো যদি পানি থেকে কাঁচে আপতিত হয় তাহলে আপতন কোণের সাইন আর প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত কত হবে? 1.11। এই খ প্রশ্নটির উত্তর 2 ভাবেই করা যেতে পারে। তোমার যেটা ভালো মনে হবে, যেটাতে তুমি নিজে কমফোর্ট ফিল করবে, পরীক্ষার হলে সেইভাবে প্রশ্নটির উত্তর উপস্থাপন করবে। আপতন ও প্রতিসরণ মাধ্যমে আলোর বেগের অনুপাত, আপতন এবং প্রতিসরণ মাধ্যমে আলোর বেগের অনুপাত আপতন মাধ্যম সাপেক্ষে প্রতিসরণ মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক। তাহলে এইটা দিয়ে আমি কি বুঝি? যে পানির সাপেক্ষে যদি কাঁচের প্রতিসরণাঙ্ক এইটা হয়, তাহলে পানি আর কাঁচে আলোর বেগের অনুপাত কত হবে? 1.11। আমরা এখন সৃজনশীলের গ প্রশ্নটার উত্তর দেখার চেষ্টা করব। গ প্রশ্নটা সমাধান করার জন্য যে তথ্যটুকু দরকার সেই তথ্যটুকু আমি উদ্দীপক থেকে নিয়ে এসেছি। তাহলে উদ্দীপকে কি বলছিল সেটা একটু দেখি। তপু আবিষ্কার করলো তার ম্যাগনিফাইং গ্লাস। তাহলে এই কথাটা আমাদের জরুরি, এই যে ম্যাগনিফাইং, এই কথাটা জরুরি, ম্যাগনিফাইং গ্লাস। কারণ আমরা জানি ম্যাগনিফাইং গ্লাস হিসেবে উত্তল লেন্স ব্যবহৃত হয়, তাই প্রথম ইনফরমেশনই দিয়ে দিয়েছে লেন্সটা হচ্ছে উত্তল। এই গ্লাসকে সূর্যের আলোতে ধরলে গ্লাসটি থেকে 6 সেন্টিমিটার দূরে রাখা কাগজ পুড়তে শুরু করে। তাহলে অসীম থেকে যদি উত্তল লেন্সে আলো আসে তাহলে বিম্ব তৈরি হওয়ার কথা কোথায়? ফোকাস তলে।
অন্যভাবে বলি, একটা লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরালে যদি আলো আসে তাহলে এরা প্রধান ফোকাসে নিয়ে যেয়ে কেন্দ্রীভূত করবে। তাহলে অসীম থেকে যে আলোগুলো আসছে এই আলোগুলো কেন্দ্রীভূত হচ্ছে কোথায়? প্রধান ফোকাসে। আর আলোক কেন্দ্র থেকে প্রধান ফোকাসের যে দূরত্ব, এটাই তো ফোকাস দূরত্ব। তার মানে এখানে বলতে চেয়েছে ওই লেন্সের যে ফোকাস দূরত্ব এটা হচ্ছে 6 সেন্টিমিটার। তাহলে এই ম্যাগনিফাইং গ্লাস, তার মানে এটা একটা উত্তল লেন্স, এবং তার যে ফোকাস দূরত্ব, এই ফোকাস দূরত্বটুকু আমাকে এসে বলে দিয়েছে, সেই ফোকাস দূরত্ব হচ্ছে 6 সেন্টিমিটার। যেহেতু এটা উত্তল লেন্স মানে অভিসারী, তাহলে এই ফোকাস দূরত্ব অবশ্যই ধনাত্মক। এরপরে আমাকে বলেছে যে এই লেন্স থেকে কত দূরে একটা ইরেজার রাখা হয়েছে। তাহলে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করছি। মনে করছি এই হচ্ছে লেন্সের অবস্থান, এটা হচ্ছে লেন্স। তাহলে এইটা যদি লেন্স হয়ে থাকে, এইটা ধরলাম এফ দূরত্ব, আর এইটা হচ্ছে টুয়াইস এফ দূরত্ব। তাহলে এই পাশের এফ হচ্ছে এইটা, আর টুয়াইস এফ হচ্ছে এইটা। তাহলে লেন্স থেকে আমি যেন কত দূরে এই প্রধান ফোকাসটা পেয়েছিলাম? 6 সেন্টিমিটার দূরে। তার মানে এই গ্যাপটা হচ্ছে আমাদের 6 সেন্টিমিটার। এখন আমরা একটু দেখার চেষ্টা করছিলাম, এটা যদি 6 সেন্টিমিটার হয় তাহলে বস্তুটাকে রেখেছিলাম কত? 8 সেন্টিমিটার দূরে। তার মানে বস্তুটা অবশ্যই এইটার বাইরে আছে। আর এই পুরো জায়গাটুকু তো আমরা বুঝতেই পারছি, এটা হচ্ছে টুয়াইস এফ, তার মানে এটা হলো 12 সেন্টিমিটার। তাহলে যেহেতু 8 সেন্টিমিটার দূরে আছে, তার মানে সে 6 এর চেয়ে বড়, 12-র চেয়ে কম। তার মানে এইটা সামহাউ টুয়াইস এফ থেকে এফ নামের এরকম কোন জায়গায় বস্তুটা আছে। তাহলে আমরা সবাই জানি বিম্ব তৈরি হবে কোথায়? বিম্ব তৈরি হবে এই টুয়াইস এফ এর বাইরে এরকম জায়গায়, যে একটা বিবর্ধিত বাস্তব বিম্ব তৈরি হবে। সেটা কিভাবে যেন আমরা রশ্মি চিত্র দেখেছিলাম। আমরা যদি একটু দেখার চেষ্টা করি, এই যে এফ থেকে টুয়াইস এফ এর মধ্যে একটা বস্তু ছিল, প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আলো আসলো, এটা প্রতিসরিত হলো প্রধান ফোকাস দিয়ে। আলোক কেন্দ্র দিয়ে আলো গেল, ওই পথেই চলে গেল। তাহলে ওই যে প্রতিসরিত রশ্মিগুলো প্রকৃত পক্ষে এখানে যে ছেদ করলো, তাই ওইখানে একটা অবাস্তব না বাস্তব যেন হবে। প্রকৃত পক্ষে ছেদ করলে কি হয়? বাস্তব প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। তার মানে এখানে বাস্তব প্রতিবিম্ব তৈরি হয়েছে। তাহলে এখানে যে ইরেজারটা রেখেছি, এই ইরেজারটা ছিল 8 সেন্টিমিটার দূরে। তাহলে ওইটা কি হবে? 12-র চেয়ে বেশি এরকম কোন একটা দূরত্ব হবে। 12-র চেয়ে বেশি এরকম কোন একটা দূরত্বে বিবর্ধিত একটা বিম্ব তৈরি হবে, আর সেই বিম্বটা হবে বাস্তব। এটা রশ্মি চিত্র ছিল এরকম। এখন ওই সাংখ্যিক মানটা যে 12-র চেয়ে বেশি হবে, এটা একটু দেখার চেষ্টা করব গাণিতিক ভাবে, আর দেখার চেষ্টা করব এই যে বিবর্ধিত বিম্ব তৈরি হবে এটার গাণিতিক প্রকাশটা কেমন হতে পারে। তাহলে গাণিতিক প্রকাশের জন্য সর্বপ্রথমই লেন্সের যে সাধারণ সূত্রটা আছে সেটা একটু লিখে নিচ্ছি। তাহলে লেন্সের সাধারণ সূত্র থেকে আমরা কি শিখেছিলাম? 1/f 8 ইনভার্স, আর এটা 1/v ছিল, তাহলে v এর জন্য টোটালটার ইনভার্স। ক্যালকুলেটরকে যদি একটু জিজ্ঞেস করি যে এটা কত, তাহলে সে বলে দিবে এটা হচ্ছে 24 সেন্টিমিটার। তাহলে ওই যে আমরা বলছিলাম যে আমাদের বস্তুটা রেখেছি কোথায়? এইটা ছিল 6 আর এই পুরোটুকু ছিল 12। তার মানে এই যে 6 এর বাইরে 12-র চেয়ে কম, মানে 8 সেন্টিমিটার দূরে। আর এখানে যখন কোনো বস্তু রাখা হয়, বিম্ব তৈরি হয় টুয়াইস এফ এর পরে, মানে 12-র চেয়ে বেশি হবে। এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা 12-র চেয়ে বড়, 24 সেন্টিমিটার দূরে বিম্বটা গঠিত হয়েছে। তাহলে বিম্ব তৈরি হয়েছে টুয়াইস এফ থেকে ইনফিনিটির মধ্যে। এবার আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব এটা বিবর্ধিত নাকি খর্বিত। এটা খুবই সহজে দেখা যেতে পারে। আমরা বিবর্ধনের জন্য শিখে এসেছি এই যে ম্যাগনিফিকেশন বা বিবর্ধন, এইটা সমান হচ্ছে v ডিভাইডেড বাই ইউ ইজ ইকুয়াল টু বিম্বের উচ্চতা ডিভাইডেড বাই বস্তুর উচ্চতা। তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারছি v, এটা একটু আগে বের করলাম, কত ছিল? 24। ইউ এটা কত? আমাদের দেওয়াই আছে, এটা হচ্ছে 8। এল প্রাইম এটা বিম্বের উচ্চতা, এটা দেখার চেষ্টা করব। আর এল বস্তুর উচ্চতা, এটা ছিল 2 সেন্টিমিটার। তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতেই পাচ্ছি এল প্রাইম এটা সমান কত দাঁড়ালো? 3 × 2, দ্যাট মিনস 6।
তাহলে ইরেজারের হাইট ছিল 2 আর ইরেজারের ইমেজ বা বিম্বের হাইট হয়েছে 6, তার মানে বিবর্ধিত বিম্ব তৈরি হয়েছে। তাহলে গাণিতিক এবং রশ্মি চিত্র দুই ভাবেই আমরা বুঝাতে পেরেছি যদি কোনো বস্তুকে টুয়াইস এফ থেকে এফ এর মধ্যে স্থাপন করা হয় তাহলে বিম্বটা তৈরি হবে টুয়াইস এফ থেকে ইনফিনিটির মধ্যে, বিম্বটা হবে বাস্তব এবং বিবর্ধিত। তাই এই ইরেজারটা কোথায় তৈরি হয়েছে, বিম্ব তৈরি করেছে সেটা আমরা দেখেছি, এই বিম্বটা কেমন হয়েছে সেটাও আমরা ব্যাখ্যা করতে পেরেছি। এবার আমরা ঘ প্রশ্নের উত্তরটা দেখার চেষ্টা করব। এটার জন্য যতটুকু তথ্য দরকার আমরা উদ্দীপক থেকে সেটা নিয়েছি। আমরা কি বলছিলাম যে তপু চশমা পরা অবস্থায় যেখান থেকে বিম্বটা দেখতে পায়, মনে করছি এটা লেন্সের অবস্থান এবং এই লেন্স থেকে এই জায়গায় বিম্বটা তৈরি হয়েছে বা ইমেজটা ফর্ম করেছে। আমার চোখটা সামহাউ এরকম জায়গায় ছিল, এটা হচ্ছে আমার চোখ, এখান থেকে আমি দেখেছি এটা। এখন বলা হচ্ছে চশমা পরলে আমি যে বিম্বটা দেখতে পাই, চশমা খুললে এই বিম্বটা দেখার জন্য আমাকে একটু দূরে সরে যেতে হয়। তার মানে কি, আমার চোখটা চশমা ছাড়া অবস্থায় কাছের বস্তুটা চিহ্নিত করতে পারছে না, কিন্তু দূরেরটা চিহ্নিত করতে পারছে। তাহলে এই চোখটা কাছের বস্তু সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে না পারলেও দূরের বস্তু সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারে। তাহলে যে ধরনের ত্রুটি, সেই ত্রুটিটাকে সংজ্ঞায়িত করলেই হবে, তার প্রভাবটা ব্যাখ্যা করলেই হবে, তার কারণ এবং প্রতিকারটা উল্লেখ করে দিলেই হবে। তাহলে আজকে আমরা কি কি শিখলাম? আজকে আমরা শিখেছি দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য কি, আজকে আমরা শিখেছি যে কোনো একটা বস্তুর আলোকীয় উপলব্ধিটা কিভাবে আসে। যেহেতু এই অধ্যায়ের শেষ ক্লাস ছিল এটা, তাই আমরা অনুশীলনীর প্রশ্নও সমাধান করেছি। তাই এই জায়গাগুলো আমরা যদি সঠিকভাবে চর্চা করতে পারি তাহলে আমাদের প্রশ্ন সমাধান করতে পারার দক্ষতা অনেকখানি বৃদ্ধি পাবে। তাহলে এতক্ষণ যা পড়েছি সেটার উপর ভিত্তি করে একটি ছোট্ট বাড়ির কাজটা কি বলছে সেটা একটু দেখে নিই। হীরকের সংকট কোণ 24 ডিগ্রি। তারপর আমরা বলছি সংকট কোণ কি, আমরা জানতে চেয়েছি মানুষ চাঁদের আলোতে বস্তুর রং চিহ্নিত করতে পারে না কেন, আমরা জানতে চেয়েছি হীরকে আলোর বেগ কত, তারপরে আমরা জানতে চেয়েছি আলো হীরক থেকে বায়ুতে কত কোণে আপতিত হলে 60 ডিগ্রি কোণে প্রতিসরিত হবে। এই প্রশ্নগুলোর সমাধান করা, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে নিয়মিত চর্চা করা নিজের জন্য খুব বেশি প্রয়োজন। তাই আমরা সবাই বাসায় এটা খুবই ভালোভাবে চর্চা করব। আশা করছি আজকের পাঠগুলো সবাই খুবই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা কেমন আছো? নিশ্চয়ই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আজকে আমি তোমাদের নবম শ্রেণী টেট 2 এর 4র্থ অধ্যায় পড়াবো। আজকে আমার বিষয় মাছের প্রণোদিত প্রজননে প্রয়োজনীয় উপকরণ। তাহলে আমরা একটু জেনে নিই প্রণোদিত প্রজননটা কি। প্রণোদিত প্রজনন হলো হরমোন ইনজেকশন দ্বারা প্রভাবিত করে
মাছের যে প্রজনন করানো হয় তাকে প্রণোদিত প্রজনন বলা হয় এবং এই প্রণোদিত প্রজনন যেখানে সম্পন্ন করা হয় সেটাকে বলা হয় হ্যাচারি। মানে হ্যাচারি হলো একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ যেখানে মাছের প্রণোদিত প্রজনন সম্পূর্ণ করা হয়। তাহলে আজকের ক্লাসের চলো শিখন ফলটা দেখে আসি। আজকের ক্লাসের শিখন ফল, মাছের প্রণোদিত প্রজনন কি তা বলতে পারবে? মাছের প্রণোদিত প্রজননে ব্যবহার